those knockout stage because we have an idea on how each players or teams will be doing. But I am seeing some that's throwing me off, especially the performance that they have compared to the regionals, compared to last year. It's just different. So I guess they're also putting up some play wherein they don't want to show up just yet. I think there's also the big argument for some of the, the standard staple teams that kind of set the benchmark for each of the regions. Buriram United as well as Fluxo as well. I mean, LOS and as well as Team Falcons are doing amazing, but their competitors don't seem to be doing that well. So the real question now comes down to, is there something wrong? Is there something that can be fixed, or really has the meta strayed away from them? Okay, I know we had some hot takes on the panel as well over breakfast, how, okay, Buriram, they're saving strats, right? Like, that is currently what is coming out of a lot of our mouths, but then I've heard some hot takes where people are saying, maybe it's just a case that everyone has caught up to Buriram. Maybe is this team starting to lose that shine? Is that maybe a possibility for Buriram? It is, because even from Southeast Asia, we're seeing that Buriram United is even being countered by a lot of teams. So this is one sign that even the other teams are studying the meta, not just studying them, but applying ways to counter Buriram United. And Buriram United has been the dominator of the Southeast Asian scene. So I guess it's good story as well overall, but even from Brazil, Loss has done so much, and I did mention this before, they have been moving like how the Southeast Asians are. Well, we'll let the Free Fire players sort of get ready for their match. But in the meantime, though, we do have a quick update for the STB Club Championship. Roll it. Hi everyone, I'm Ginny, and last week we crowned 4 champions across 4 titles here at EWC. And with week 2 coming up, we figured it's important to keep you up to date in the club championship race. I'm Quickshot, and this is your update. Gaming Gladiators is the real surprise here at EWC, as they are the first non-Asian. হ্যালো হোয়াট ইজ আপ গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। চলে আসলাম আমি গেমিং হাসিব আজকে আপনাদের মাঝে লাইভে। সবাইকে স্বাগতম, যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন থেকে শুরু করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। অনেক অনেক ভালোবাসা যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। হাসিব ভাই কতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় আছি, কি অবস্থা, কেমন আছেন? সকলের কি অবস্থা, কেমন আছেন? ভালো আছেন সবাই? আজকে আমাদের পয়েন্ট রাশ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তো আজকে পয়েন্ট রাশ ম্যাচটি আমরা সবাই উপভোগ করব এন্ড দেখব যে আজকে কে কি রকম পয়েন্ট তুলতে পারে। গতকালকে আমাদের আরএইচকে আমাদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। আজকে আবার কিসের টুর্নামেন্ট? আজকে পয়েন্ট রাশ টুর্নামেন্ট, বাট আই ডোন্ট নো। দেখি যে কোন কোন টিম খেলে, আমি এখনো শিওর না যে কোন কোন টিম খেলবে। শুরু হলে বুঝতে পারবো, বাট আজকে পয়েন্ট রাশ ম্যাচ এন্ড আগামীকাল হচ্ছে গ্র্যান্ড ফাইনাল। প্রথমে আমরা পয়েন্ট টেবিল দেখতে পেলাম, ওইখানে কিন্তু মোটামুটি যারা টপে রয়েছে, টপ 6 এর ভিতরে রয়েছে, তারা মেবি আর তাদের আর খেলা নেই, তারা মেবি সরাসরি ফাইনালে চলে গিয়েছে। পয়েন্ট রাশ দেখি আজকে কি অবস্থা হয়। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। কি অবস্থা সবার? বাদ পড়ে গিয়েছে আর এসকে বাদ পড়ে গিয়েছে। যারা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। অনেক অনেক ভালোবাসা গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য। যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন দেখা শুরু করবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। যারা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করেছেন দেখা শুরু করবো। ভাই আরএইচকে খেলবে না? না, আর আরএইচকে খেলবে না। কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, কে কোথা থেকে দেখছেন। দেখতে চাই আমার স্ট্রিমটি কে কোন জায়গা থেকে দেখতেছে, কোন জেলা থেকে দেখতেছে। সকলেই প্রত্যেকের জেলা নামটা লিখেন। একজন কমেন্ট করেছে, ভাই কি ফানি কমেন্ট। টেকলাভ হাসিব ভাইয়া, টেকলাভ রিফাত ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ ভাই লাইভ দেখাচ্ছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি লাইভ দেখছেন। গেমার আফসার নরসিংদী থেকে, টেকলাভ ব্রাদার অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি লিবিয়া থেকে দেখতেছি, লিবিয়া প্রবাসী। টেকলাভ ব্রাদার আমার নামটা বলেন। গেমার আফসার, ইয়েস ব্রাদার। ব্রাজিল লুকে, ওকে। কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। রিফাত গেমিং চট্টগ্রাম থেকে, টেকলাভ ব্রাদার। জিহাদ ভাই দেখতেছে গাজীপুর থেকে। কি অবস্থা ব্রাদার, কেমন আছেন সবাই? তারিপুর, গাজীপুর, আচ্ছা।
ভাই আমার নামটা বলেন অবশ্যই গেমিং। জিসান ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন? রবিন ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন? নারায়ণগঞ্জ থেকে শিমুল মার্কেট থেকে বলছি ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন? টেকলা ব্রাদার হাসিব ভাই তুমি অনেক ভালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার। পঞ্চগড় থেকে দেখতেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ টেকলা ব্রাদার। সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন। জেসমিন আক্তার রংপুর থেকে টেকলা আপু কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ স্যার ভাই ভালো আছি। এমডি রাকিব ভাই পাবনা থেকে, ইটস রাকিব ভাই কুমিল্লা থেকে কি অবস্থা কেমন আছেন আপনারা? যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি নাই সকল স্ট্রিমে লাইক করছেন তাকে শুরু করব। এন্ড গাইস আজকে পাওয়ার র্যাঙ্কিং এ রয়েছে লোস টিম, ইভোস টিম, এন্ড ফ্যালকন টিম। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 3টি টিম রয়েছে পাওয়ার র্যাঙ্কিং এ। হ্যাঁ, এটা থাকারই কথা। এন্ড গাইস আর কিংও রয়েছে এখানে। আর কিং ভাই ভাবি ভালো আছে? জি ভাবি ভালো আছে। বিগ ফ্যান ভাই, বিগ ফ্যান টু ব্রাদার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকল স্ট্রিমে লাইক করেছেন তাকে শুরু করবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। Okay guys, let's go. Falcons are in prime position to try and really run away with the tournament. However, in terms of like who would come in that maybe third or even contest for that spot, I think it really boils down to RRQ alongside EVOS Divine. EVOS Divine for me for today, mainly because yesterday they got a bit of a break. They're like, okay, we're not getting targeted anymore. We can do some research. We can really look into how to outperform these teams during Point Rush. Oh, that's interesting. Am I getting a call from AJ and Husky? Wait, you're in the player lounge? What are you guys doing there? Welcome to the Predators Lounge. Taking a break from Free Fire, but this is where all of the Predators from the various games here, the Esports World Cup, gather. And I think that doesn't sound like a Predator. Sounds like a Husky. Can't wait to go to the petting zoo. No, it's not a petting zoo, bro. No, 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 this is where the Predators lie away. What? Yep, you gotta be careful. You look like you belong in a petting zoo. Yeah, You stay behind. I'll be careful. I'll be careful. Yeah, you be very careful, okay. all right? Okay, we got to check out exactly what all of these predators do here. Because, you see, as we see some gazelles walking past, they are the ones in the most danger. Yeah, what? They smiled at me. I'm in danger. You are in danger. I'm in danger. Really Always dangerous. dangerous. Right? As we go through, you see sometimes all of the predating happens out there. All of the chilling seems to be happening here. Have they chill after a prey? They need to go through simulations of how to get the next kill, how to just grab the prey, rip them apart, just. We see some sort of a courting dance being made here by the players who are taking a break. They've got paddles and a little ball that goes back and forth between two couples. This is a very weird ritual. It's not only the small cats need to play, right? The big cats also need to relax, you know, and just calm their mind before they go back out into the wild and lunge at someone. Not me. Lunge. Don't. I hope they don't lunge at you. You know, sometimes when you go out for a safari, you see all of these predators. You want to take some photos with them in the background. And this is exactly where you go. We've got a little bit of a photo booth here as well for the Predators Lounge. Yeah, they will get their trophy. They complete their hunt, get their trophy, and then they would take a photo and put it up on the gallery. Yeah. And these beautiful gazelles are waiting for their own photos to be taken at this point of time. They got to be careful. They have to be. There are many predators out there. We'll protect them. Waiting to pounce on you them. will protect them. I'll protect them. You will protect them. No, but we got to move on. Okay. We got to see more out of this Predators Lounge. We got to report everything back to the people who are watching. Because if they get here, they got to be careful. They have to be, because there is an area where they not only chill, but they rewatch their glory moments. What? They rewatch the moments where they rewatch the moments that they get the championship, the wins, the hunt. The hunt, they're doing it right now. They are doing it. They're seeing their booyah moments. They're seeing exactly how they rip all of these players apart in the game. And they watch live actions of other people ripping other people apart so that they could rip other people apart better. Oh no, man, this is just too much of gore for me. I can't take it. I think I need some water. Thank God we are at the common watering hole. Watering hole.
this is where they drink. They drink to their success. Yes, they do drink. No, points for little petting zoo animal here. And this is a very unique watering hole. It is. They get to choose what sort of drinks they want to drink. Plenty of choices. You can do it off the hunt. You can do it on the hunt. As long as they are hydrated, they will be at the top of their form to continue to reach the top. I mean, when you're a predator who reaches the top, you get to choose what drinks you want to have. And on top of that, when you are the predator of predators, you get initiated into the Heroes Club. Husky, you and I can't even get that. This is like the home to Turok Makto, the biggest bird in the sky. Yeah, at the Esports World Cup, nothing is granted. Everything is earned. And to earn a spot in that Hall of Fame, Hall of Legends, you have to first become one. Yeah, you can be one of the predators here, but only the very best steps on in there. Do I have to have a chance? It's okay, buddy. I think the match is about to start. Let's go. It's okay. It's okay. That was a pretty interesting petting safari, if I ever saw one. I don't think they've ever been surrounded by that many predators in one spot. They've got to be nervous. I definitely feared for Husky there for a moment. At any point of time, one of the TL predators, like we saw Umti in the back there, he could have just yoinked him in. It's a good thing that they were not given access to where the Apex Predators are. I mean, the Heroes area, that's where the Apex Predators are, the ones in the top of their league. Well, it looks like the players have reached the venue. We're going to be able to catch this with the Jamal Motorsports player arrival cam. And the players, they're ready. They're rearing to go. They look great as well. I love how composed all the players are looking as they're walking towards the venue together. We had our predictions, but at the end of the day, everyone is here for a reason. They earned their spot here at the championship weekends, and they're going to earn their spot by playing in Point Rush today. And hopefully the teams, they all get what they're looking for, because this is just step one, you know? Step two, the execution, all of that happens tomorrow, but you still need to have as good of a setup as possible, especially with Point Rush. Yeah, I definitely. And one reason as well why everyone from what we've seen in the rival, they're just chill. Because this is Point Rush. The teams know that they can get points if they get number one, but the hard stuff is already done. The first 3 days of knockout stage is done. And now they're just relaxed right now, going for the full reset and waiting for a chance to get points for tomorrow's game. Yeah, and as you can see, we do have an update for some of those keys. Gideon, we are going to be going into Bermuda for our first map. We've seen all of these teams play on Bermuda, and so far it has been pretty fast tempo for all of the teams playing in the groups. Is there a chance we're going to kick things up a notch even faster for our first match of the day? I think it's going to be the opposite this time. I think it'll slow down. Yes, I think it's going to slow down, because I think that Point Rush is a very interesting format before, especially when you have Champion Rush immediately after, right? Even if a team were to achieve the number one spot and get those 10 points, there's still a good chance a bottom 12 team can decide to take it away during the Championship Rush itself. So I think there's a degree of we need to be able to find eliminations without having to reveal too many of our strats. Well, it looks like the players are rearing it to go, so we're going to throw it over to the stage right now. We are going to kickstart Point Rush. Take it away. 12 teams will rise. This is where Free Fire history is made. Meu maior sonho é levantar essa taça, ser campeão da EWC. ก็ตอนนี้ก็ต้องฝันแหละครับเพราะว่าเข้ามาครั้งนี้ก็กะมาเอาแชมป์ให้ได้ครับ Y me sentí muy bien con las ganas de querer ganar, ya que los dos anteriores mundiales que fui no me fue muy bien y esta vez quiero darlo todo. But look at Lost circling on in. Falcons in front. Oh, they see the team wide open. Grenade after grenade. Hararau. Todos os times aqui são os melhores times do mundo e todos os times da bala e é isso. RHK Duds with the grenade. Jadi kita saling menguatkan, jangan sampai ada kata ragu atau takut, ya kita saling melengkapi aja. Kalau misalnya ada yang takut, kita kuatin lah bareng-bareng. A 5 brings RHK to a booyah in game 1. The grenade pop here and straight through the glue wall. 5 scars for the M590. ก็ฝากถึงแฟนคลับฟาลคอนด้วยนะครับ ก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะปีนี้ก็จะมาเอาแชมป์ให้ได้ครับ แล้วก็จะป้องกันแชมป์ด้วยครับ Bom, são equipes muito fortes, querendo ou não, são as melhores de cada país, de cada região.
E é uma honra estar confrontando eles aqui. Mas se é pra sair um campeão aqui, vai ser nós, né? Infelizmente, eles vão ter que morrer pra nós. E infelizmente, não vai ser eles, vai ser nós. Ya, buat yang remen kita, kalian lihat aja lah buat kita main di final nanti. Pokoknya gue bakal bikin kalian merinding lah di final nanti. Nós vamos ganhar, a vitória é nossa. Tamo listos. Party win. เราจะชูถ้วยได้ What's up, Free Fire fam? Point Rush is here. And you know what that means, right? The stage is set and the 12 finalists are locked in. But the battle is far from over. Welcome to the Point Rush. Today is not about survival, it's about domination. Okay, hello, what's up guys? কি অবস্থা সবার? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের কি অবস্থা? তো এখন প্রতিটা টিম এন্ট্রি নেবে। তো আজকে দেখা যাক যে কোন কোন টিম পয়েন্ট রাশ খেলবে। Control. It all starts right now. The countdown to the crowd begins with Point Rush. Thanks for watching. যারা এখন স্ট্রিম লাইক করে সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। আজকে ওরা খেলা হবে পয়েন্ট রাশের খেলা। To fight for every single point. Starting with RHK. RHK ফার্স্টে আসবে RHK, মানে আজকে পয়েন্ট রাশে RHK খেলবে। মানে আই থিংক যারা টপে থাকবে এদেরকে পয়েন্ট রাশ খেলা হবে আজকে। পেইন গেমিং এটি নিচ্ছে পেইন গেমিং স্কোরটি। দুর্দান্ত গেম প্লে কিন্তু তাদের। নাইস নাইস। Core memory team. RHK, Pain Scott and Core Memory. EWC team রয়েছে EWC team। মানে ভাই আজকে যে খেলাটা হবে একদম দুর্দান্ত খেলা হবে। প্রত্যেকটা টিমই হচ্ছে একদম খাতারনাক লেভেলের। লোস টিম, ও মাই গড, আমার ফেভারিট টিম হচ্ছে লোস টিম, যে কিনা টপ 1 এ রয়েছে পয়েন্টে। লোস টিম, BRU টিম। ভাই খেলা শুরু হবে কখন? এই তো সবাই যার যার আসন গ্রহণ করছে। দেন রয়েছে AG টিম রয়েছে। সকলেই একদম বাচ্চা ভাই, এদের চেহারাটা দেখো, সবাই অনেক ছোট। এদের গেম প্লে ভাই একদম মাথায় নষ্ট। FX টিম রয়েছে। গেস তোমরা কি বলতে পারবে এখানে সবচেয়ে বেশি ভয়ানক টিম কোনটি? আমি তিনটে অপশন দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত লোস, ফ্যালকন এন্ড হচ্ছে ইবুস। এই তিনটি টিমের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি ভয়ানক খাতারনাক? ফ্যালকন টিম কিন্তু গাইস আমরা দেখতেই পাচ্ছি এন্ট্রি নিচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ড টিম। ফ্যালকন টিম, তিনটি টিমের ভিতরে কোনটি সবচেয়ে বেশি লেজেন্ড? ফ্যালকন, লোস নাকি ইবুস? কোনটি টিম সবচেয়ে বেশি দুর্দান্ত গেম প্লে? কোন টিমের? সকলে কমেন্ট করেন, একটু দেখতে চাই। আপনি আজকে কোন টিম সাপোর্ট করবেন?
secure the edge. কোন টিম সাপোর্ট Stacking up করবেন? with the points and ফ্যালকন, proving লোজ who নাকি really ইভোস? deserves the crown. সকলে Every কমেন্ট করেন। moment counts. Every point is power. Point rush stakes. It starts right here, right যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। আপনি কোন টিম সাপোর্ট করবেন দেখতে পাচ্ছি অনেক টিমই কিন্তু ফ্যালকন টিম সাপোর্ট করছে, আবার অনেকে লোজ টিম সাপোর্ট করছে। এক্স্যাক্টলি গাইস, একদম দুর্দান্ত এবং ভয়ানক টিম হচ্ছে এই তিনটি টিমের ভিতর আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন টুডে? হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? We have spotted few players What's your like team? on the side. It looks like they're going somewhere. Let's go. কোন টিম সাপোর্ট করবেন সকলে কমেন্ট করেন। আজকে আরএইচকে টিম নেই, আরএইচকে টিম আজকে সাপোর্ট হবে না। আরএইচকে টিম বিদায়, বিদায় বাংলাদেশ, বিদায় EWC, Find out what are they doing. বিদায় নিয়েছে আরএইচকে টিম। তো গাইস এবার আপনার সাপোর্ট টিম কোনটি এই তিনটি টিমের মধ্যে? সকলে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে পাচ্ছি এখানে কমেন্ট করেছে লোজ টিম, অনেকে লোজ টিম কমেন্ট করেছে। এমডি মাহির ভাই কমেন্ট করেছে লোজ টিম, ওকে ফাইন। এন্ড আবির গেমিং কমেন্ট করেছে লোজ টিম। ইমন ভাই কমেন্ট করেছে ফ্যালকন, ওকে। তারপরে আর কে কে দেখি কমেন্ট করেন। জীবন ভাই কমেন্ট করেছে ফ্যালকন টিম, হাসিব ভাই ফ্যালকন টিম। আচ্ছা ঠিক আছে, মাহির ভাই কমেন্ট করেছে লোজ টিম। হাসিব ভাই ফ্যালকন না, ফ্যালকন হবে না ডিয়ার জীবন ভাই, এটা হবে ফ্যালকন। ফ্যালকন টিম, লোজ টিম। আজকে আপনি কোন টিম সাপোর্ট করবেন? ফ্যালকন টিম রয়েছে। আলিফ ভাই ফ্যালকন টিম, ওকে। ফারুক ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। প্রিমা 10 কমেন্ট করেছে লোজ টিম, এন্ড মাহির ভাইও লোজ টিম। অলসো মাহিম ভাই লোজ টিম, রিয়াদ ভাই লোজ টিম। And such a beautiful piece. বাবু এমডি বাবু ভাই কমেন্ট করেছে লোজ টিম। এন্ড আর কে কে কোন টিম সাপোর্ট করবেন আজকে? ফ্যালকন টিম রয়েছে। রাইহান অন ফায়ার কমেন্ট করেছে ফ্যালকন টিম। সুমন এসটি, সুমনা কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? তাসিন জিয়ার কমেন্ট করেছে লোজ টিম। রিফাত গেমিং কমেন্ট করেছে ইভো টিম। ওকে, আজকে তিনটি টিম, মানে আজকে যে টিমগুলো রয়েছে আমি এখান থেকে চারটি টিম আমি যদি খেয়াল করিনি পরে এন্ট্রি নিয়েছে আর 7 টিম, যেটি ঘায়েস মানে একদম দুর্দান্ত কিল রেট, এদের কিল রেট এত বেশি থাকে ভাই, ম্যাচে গিয়ে এরা 10-15টা কিল করে ফেলে প্রথম অবস্থায়, খুবই ভয়ানক টিম। তো আজকে লোজ টিম, ফ্যালকন টিম এন্ড ইউস টিম, তিনটি টিমের ভিতরে কোন টিমটি ভুয়া নেবে? আজকের পয়েন্ট রাশে কোন টিমটি এগিয়ে থাকবে আপনারা কমেন্ট করেন, দেখতে চাই। সকলের অপিনিয়ন, সকলের মতামত জানাবেন অবশ্যই। কোন টিম সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট নিতে পারবে আজকে, লোজ, ইভোস নাকি ফ্যালকন? আমারটা বলেন ভাই। লোজ টিম, ওকে। প্লে বয় লোজ টিম সাপোর্ট করছে, প্লে বয় থেকে সাপোর্ট দেখতে পাচ্ছি লোজ টিমের প্রতি। আসিফ ভাই কেমন আছে? নাজমুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? আজকের কোন টিম বেশি পয়েন্ট করবে? ফ্যালকন টিম, ওকে। দেখা যাক ফ্যালকন টিম বেশি পয়েন্ট করতে পারে কিনা। হাবিব ভাই, হাবিব রহমান ভাই। আরএইচকে টিম কি শেষ? হ্যাঁ, আরএইচকে টিম শেষ, গতকালকেই শেষ। বরবাদ মুভি কমেন্টস করেছে লোজ টিম। এন্ড নাইম রানা কমেন্ট করেছে এফএল মানে ফ্যালকন টিম। ওকে, দেখা যাক আজকে কোন টিম বেশি পয়েন্ট করতে পারে, আমরা এটি দেখবো আজকে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা এখন স্ট্রিম লাইক করি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলে। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তৃষা আপু কমেন্টস করেছে ইভোস টিম। এন্ড তাহমিদ ভাই কমেন্টস করেছে লোজ টিম। নাইম রানা ফ্যালকন টিম। রিয়াদ ভাই রুটিন লোজ টিম। শিমলা কিরা তুমি? গুড নাইট। বিক্রমপুর হারি কাটিং ডিজাইন, ওকে। হাসিব ভাই কেমন আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, তুমি কেমন আছো? রাজিবুল হাসান ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো, আপনার কি অবস্থা? ফ্যালকন টিম, ইভোস, ওকে। দেখা যাক আপনাদের প্রেডিকশন আজকে কতটা সত্য এবং কতটা কাজে লাগে, এটাই দেখার পালা। তো আমাদের প্রথম ম্যাচ কিন্তু খুবই শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে, দেখা যাবে আজকে কোন টিম কত নাম্বারে যায়, কত পয়েন্ট করতে পারে, এটাই দেখা যাবে। ইয়েস গাইস, সকলে স্ট্রিমে লাইক করে দেন, যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেননি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে শুরু করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব।
যারা যারা স্ট্রিমে লাইক করে নি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে কিন্তু আমাদের ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে আশা করি। তো যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করে নি সকল স্ট্রিমে লাইক করে স্ট্রিম দেখা শুরু করবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। RHK কই? আজকে RHK নাই। প্রথমে শুরু হয়ে গিয়েছে, প্রথম ম্যাচটি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম বারমুডা ম্যাচটি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে ভাই। আজকে রিয়াকশন হবে ওরা দোরা এন্ড গ্যাস আজকে এটাই দেখবো যে আজকে এই মানে ভাগে ভাগে যুদ্ধ হবে, মানে আজকে ভাগে ভাগে লড়াই হবে। দেখতে পাচ্ছি টিম ফ্যালকন কিন্তু তারা কিন্তু অলরেডি ল্যান্ড করবে এখন এন্ড সকলেই ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম ম্যাচটি হচ্ছে আমাদের বারমুডা ম্যাপে কি অবস্থা, কেমনে কি করতে পারে দেখি গাইস। ওকে ফাইনালি গাইস আমাদের প্রথম ম্যাচটি শুরু হয়ে গিয়েছে ডে 4 ম্যাচ 1 পয়েন্ট রাশ। দেখতেই পাচ্ছি এখানে 12টি টিম রয়েছে। তো 12টি টিমের ভিতরে 3টি টিম আমি গেস করি এখান থেকে হাইস্ট পয়েন্ট সিকিউর করবে। প্রথমত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ইউস টিম রয়েছে অ্যান্ড লোস টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে। 3টি টিমের ভিতরে যে কোনো একটি টিম আজকে খুব ভালো পারফরমেন্স করবে। তাছাড়াও যদি বাইরে অন্য কোনো টিম ভালো করে সেটা আই ডোন্ট নো হবে, দেখা যাক গাইস। ওকে সকলেই যার যার পয়েন্টে ল্যান্ডিং করতেছে গাইস, দেখতেই পাচ্ছি। পিকে ল্যান্ডিং করেছে আর ইউ, ওকে BRU টিমটি কিন্তু ল্যান্ডিং করেছে পিকেতে। প্রথমে আমরা কোন টিম থেকে ফাইট দেখতে পারবো আই ডোন্ট নো, দেখি। ওকে গাইস অলরেডি কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি কোন টিমের ফাইট হচ্ছে। এখানে DRG থেকে দেখতে পাচ্ছি পেইন টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে পেইন টিম থেকে কিন্তু মোটামুটি অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে DRG টিমের দিকে। তো DRG টিমকে এখানে ফাইট এঙ্গেজ হবে নাকি এখান থেকে ব্যাক করবে আই ডোন্ট নো। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিমের সাথে মেবি এখানে একটা ফাইট আমরা দেখতেই পারবো BIT স্কোয়াডের, আই ডোন্ট নো। ফ্যালকন টিমের সাথে একটি ফাইট কি আদৌ দেখতে পারবো কিনা আই ডোন্ট নো। এন্ড DRG টিমে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে এন্ড DRG একটি প্লেয়ার কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি পেইন টিমের একজন প্লেয়ারকেও নক করে ফেলা হয়েছে এন্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে ফেলা হয়েছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছি পেইন টিম থেকে 2টি কিল তারা পেয়েছে। কিলের খাতায় কিন্তু 2টি পয়েন্ট তাদের যুক্ত হয়ে গিয়েছে এন্ড দেখতে পাচ্ছি BRU টিম কিন্তু অলরেডি একটি কিল করে ফেলেছে। তাদের পয়েন্ট খাতায় কিন্তু একটি পয়েন্ট যুক্ত হয়ে গিয়েছে এন্ড BIT টিম কিন্তু রয়েছে বিমা শক্তির এইদিকে, বিমা শক্তির উপরের সাইডে। এখান থেকে তারা কোন টিমের সাথে ফাইট এঙ্গেজ হবে আই ডোন্ট নো, দেখা যাক। তারা কিন্তু একসাথে লেগে থাকছে এন্ড আজকে পয়েন্ট রাশে কে হবে উইন, কে হবে এটাই দেখার পালা যে কে আজকে উইন হয়। ওকে গাইস BIT টিম থেকে কোনো কিল অ্যানিমেশন আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম লঞ্চপ্যাড ব্যবহার করে কোথাও একটা যাচ্ছে। ইবুস টিম লঞ্চপ্যাড ব্যবহার করে সরাসরি পেইন টিমের সাথে কি ফাইটে যাচ্ছে নাকি আই ডোন্ট নো। ওকে হ্যাঁ এখানে ইবুস টিমকে দেখতে পারবো, পেইন টিমের সাথে একটি ফাইট আমরা কিন্তু খুব শীঘ্রই দেখতে পারবো। পেইন গেমিং স্কোরের সাথে একটি ফাইট দেখতে পারবো ইবুস টিমের। ওকে দেখা যাক। এখানে যে স্কোরটি রয়েছে ইবুস টিম এন্ড পেইন টিম দুটি কিন্তু একদম খতরনাক ভয়ানক লেভেলের টিম। এখানে পেইন টিমের এই প্লেয়ারটা আদৌ জানে না যে গোস প্লেয়ারটা কিন্তু আদৌ জানে না যে তাদের পিছনে রয়েছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ড টিম ইবুস টিম থেকে অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে পেইন টিমের গুসের সাইডে। ফাইনালি কিন্তু ইবুস টিম থেকে একটি নকডাউন পাচ্ছি আমরা এন্ড পেইন টিমের কিন্তু 2টি প্লেয়ারকে এই মুহূর্তের মধ্যে ভ্যানিশ করে দিতে দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড ইবুস টিমকে যেন কোনোভাবেই আটকানো থামানো সম্ভব নয় ভাই, সিরিয়াসলি। ইবুস টিমটা মানে ভাই একদম খতরনাক লেভেলের একটি টিম। আমি আপনাদের প্রথমেই বলেছি যে এখানে 3টা টিম রয়েছে, 4টা টিমই বলা চলে। আর 4টা টিম মানে সবকটা টিমই এখানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ড। প্রথমে হচ্ছে ইবুস টিম, দেন রয়েছে লোস টিম, দেন রয়েছে ফ্যালকন টিম। তাছাড়া আর কেউ কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। R7 তো ভাই কিলের রাজা বলা হয় এই টিমটিকে, প্রচুর পরিমাণে কিল করে। যে 2 দিন খেলা দেখলাম R7 টিমের, এরা তো কিলের খাতায় ভাই
শীর্ষে রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছি বিআরইউ টিম থেকে কিন্তু একটি অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছি এন্ড লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করাটা দেখতে পাচ্ছি। লঞ্চ প্যাড যদিও ব্যবহার করেছে বাট তারা জানতো না যে পিকে এনিমি আছে। ও নো, বিআরইউ টিম থেকে 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে R7 টিম থেকে। ও মাই গড, মুহূর্তের ভিতরে তাদের কিলের খাতায় 3টি পয়েন্ট। টিম কিলের রাজা বলা হয় যে টিমকে, সেই টিমটি কিন্তু বিআরইউ টিম থেকে কিন্তু 2টি অ্যানিমেশন পেয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এন্ড দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত কিন্তু টপ কিলে রয়েছে পেইন টিম এন্ড R7 টিম। এখানে আমি বলেইছিলাম যে R7 টিমটাও কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। ওকে, আর টিম এন্ড বিআইটি টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতেই পারবো। R7 টিমের সাথে বিআইটি টিমের একটি ফাইট কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি বিআই টিম কিন্তু অলরেডি রাশ করে দিয়েছে এন্ড R7 টিমকে এখানে কামব্যাক করবে নাকি এখান থেকে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করা দেখতে পাচ্ছি। তারা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে কিন্তু তাদের নিজের সেফ প্রেডিকশন তারা নিয়ে নিয়েছে। এন্ড R7 টিম থেকে কি ইউস টিমের একটা ফাইট দেখতে পারবো কিনা আই ডোন্ট নো। এন্ড দেখা যাক। এখানে বিআইটি টিম কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিলই করেনি এন্ড তারা তাদের ম্যান পাওয়ারফুল রয়েছে। আর এদিক থেকে বিআইটি টিম কিন্তু পিকের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড বিআরইউ টিম গাইস খুবই একটি খারাপ মুহূর্ত রয়েছে আই ডোন্ট নো। এন্ড ডিআর এখন পর্যন্ত কিন্তু প্রতিটি টিমেরই কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে। বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ার লুজ এন্ড পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু গাইস আমাদের ফ্যালকন টিম কিন্তু ও মাই গড, ফ্যালকন টিম কিল করেছে কিন্তু লোস টিম এখন পর্যন্ত কোনো কিল করেনি। লোস টিমের থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিলের দেখা আমরা পাচ্ছি না। বাট এইবার মনে হয় সেই লোস টিম কিল করে ফেলবে। ফাইনালি বিআইটি টিমের কিন্তু একটি প্লেয়ারকে লঞ্চ প্যাডের উপরে হেডশট দিয়ে দিয়েছে লোস টিম থেকে কিন্তু শট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নান্দু প্লেয়ার থেকে কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি একটি শট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এন্ড এখান থেকে বিআইটি টিম কিন্তু এখান থেকে মুভ করেছে, তারা কিন্তু নিজেদের কভারে চলে গিয়েছে। এন্ড লোস টিমের সামনে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা কিন্তু আমার মনে হয় না যে কোনো টিমের আদৌ আছে। লোস টিম বলেন, ফ্যালকন টিম বলেন, আমরা গ্যাস 3টি টিমের একটা ফাইট দেখতে চাই একসাথে। লোস টিম এন্ড হচ্ছে ফ্যালকন টিম, ইবুস টিম, 3টা টিমের যদি ভাই ফাইট হয় একসাথে তাহলে কি অবস্থা, কি হতে পারে আপনারা একটু গেস করেন। এইখানে আর কেউ থেকে দেখতে পাচ্ছি 0 অ্যানিমেশন, তারা এখন পর্যন্ত কোনো কিল করেনি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। হাসিব ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? হাসিব ভাই কেমন আছেন আপনি? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ভাই? আজকে কি ফাইনাল জেবি গেমিং জেস গেমিং? নো ব্রাদার, আজকে ফাইনাল না, ফাইনাল হবে আগামী কালকে। ওকে, রাইট নাও গাইস দেখতে পাচ্ছি এখানে R7 টিম 3 কিল করেছে, পেইন টিম করেছে 3 কিল এন্ড বিআরইউ টিম করেছে 2টি কিল। নাইস। এন্ড ফ্যালকন টিম করেছে 1টি কিল এন্ড মেমোরি স্পোর্টস টিম করেছে 1টি কিল। এজিএল করেছে, এঞ্জেল টিম করেছে 1টি কিল, পেইন টিম করেছে 3টি কিল। এন্ড বাকি যে টিমগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু কোনো কিল করেনি। যেমন রয়েছে ড্রাগনস স্পোর্টস, টেক জোলোস, RHK, টিম ভিটালিটি মানে টিম ভিআইটি। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি R7 টিম কিন্তু লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে চলে গিয়েছে ইবুস টিমের মুখোমুখি। এবার গাইস একটি খেলা হবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছি 4টি টিম একসাথে রয়েছে। যেমন রয়েছে ইবুস টিম রয়েছে এক সাইডে, এক টিম ফ্যালকন রয়েছে এক সাইডে, বিআরইউ টিম রয়েছে এক সাইডে। আমরা কি এখানে একটা ফাইট দেখতে পারবো নাকি? RHK রয়েছে তাদের উপরের সাইডে। এখান থেকে যদি মানে 4টা টিমের একটা ক্র্যাশ ফাইট হয় ভাই আমি দেখে মজা পাবো এক কথাই বলতে গেলে। এন্ড ফ্যালকন টিম থেকে ও মাই গড হোয়াট এ হেডশট স্নাইপার। ফ্যালকন টিমের যে ছেলেটা স্নাইপিং করে অনেক দুর্দান্ত স্নাইপিং করে গেছে, আমি মানে গতকালকেও দেখলাম অনেক ভালো স্নাইপিং করে। এবার R7 আর RHK 3টি টিমের এখানে একসাথে ফাইট হবে আই থিঙ্ক। পেইন টিম দেখতে পাচ্ছি তারা লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে জুন সার্কেল ধরার ট্রাই করতেছে। তারা কিন্তু সেফ জোনের অনেকটাই বাইরে ছিল। ওকে, ফাইনালি তারা কিন্তু সেফ জোন কভার করে ফেলছে। এই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম আর এঞ্জেল টিমের একটি ফাইট মেবি আমরা দেখতে পারবো। বিআইটি টিমের কাছে একটি অ্যানিমেশন রয়েছে এন্ড এঞ্জেল টিম থেকেও দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যানিমেশন রয়েছে, বাট তাদের ম্যান পাওয়ার একটু ঘাটতি রয়েছে, একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে। একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এঞ্জেল ডিউ।
রয়েছে। ওকে, এখন পর্যন্ত 12টি টিম কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। আপনারা কি মনে করেন এই 4টি টিম একদম ভাই মাথা নষ্ট টিম? এখন পর্যন্ত 4টি টিম মানে 12টি টিমই অ্যালাইভ রয়েছে। আমি যে 4টি টিমের কথা বলছি এখানে, 4টি টিম হচ্ছে ইবুস টিম, ফ্যালকন টিম, লোস টিম, আর মানে প্রতিটা টিমই ভাই একদম খাতারনাক লেভেলের। যদিও এখন পর্যন্ত লোস টিম থেকে আমরা কোনো অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছি না। এখন পর্যন্ত দেখেন 47 জন এনিমি এখন পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। সেকেন্ড জুন কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে, তারপরে দেখেন কতগুলো এনিমি কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যালাইভ। আসিফ ভাই কেমন আছেন? এই তো জিএস গেমিং 15, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? লোস টিম কি জিতবে ভাই? ভাই লোস টিমের পারফরমেন্স আমি যে 2 দিন খেলা দেখলাম, এই 2 দিন অনেক ভালো ছিল ভাই। আজকে লোস টিম এখন পর্যন্ত যদিও কিল করেনি, বাট এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম কিল করেছে 2টি, অ্যান্ড টিম ফেলকন করেছে 1টি। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি পেইন গেমিং কিন্তু অনেক ভালো খেলছে। অ্যান্ড R7 টিমটিও মোটামুটি বেশ ভালো খেলছে। এবার গ্যাস খুব একটি মানে ক্র্যাশ ফাইট দেখতে পারবো, যে লাস্ট জোনের ভিতরে একটা দেখবেন আজকে। মানে এখানে যে কয়টা টিম রয়েছে সব কয়টা টিমই, প্রতিটা টিমই একদম মানে খুবই স্ট্রং, খুবই স্ট্রং। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজেন্ড টিম, এভরি টিম, প্রতি টিমই এখানে অনেক লেজেন্ড। ও আজকে সিএক্সকে রয়েছে, সিএক্সকেও কিন্তু প্রথম দিন অনেক ভালো পারফরমেন্স করেছিল। এরা অনেক মোটামুটি ভালো খেলে, বাট দ্বিতীয় দিন এদের গেম প্লেটা একটু খারাপ ছিল। ডে 4 গেছে রাশ পয়েন্টে। আজকে কে উইনার হবে, আজকে কে টপ 1 হবে, এটাই দেখার পালা। এখন পর্যন্ত 64 অ্যালাইভ। এখানে দেখতে পাচ্ছি RRQ এর সাথে R7 এর একটি ফাইট আমরা দেখতে পারবো। RRQ থেকে একটি ম্যান পাওয়ার লুজ হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড R7 টিমের সাথে কিন্তু একটি ফাইটে রয়েছে RRQ। R7 ভার্সেস RRQ মানে ভাই এখানে যে 2টা টিম ফাইট হচ্ছে না, 2টা টিমই একদম ভয়ানক লেভেলের। ও মাই গড, R7 থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। R7 থেকে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছিল। মোটামুটি বেশ ভালো খেলছে ভাইয়েরা। RRQ আর R7, মানে R7 এর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, আমি যতটুকু গেস করি, ধারণা করি। কারণ আপনারা তো যারা গতকালকেও খেলা দেখেছেন, R7 টিমটি কি দুর্দান্ত কিল করে ভাই, একদম প্রতিটা ম্যাচ যেন মানে বটের মতো মারে। কিন্তু যখন থার্ড পার্টির মার খায় তখন তারা ওয়াইপ আউট হয়ে যায়। এদিকে দেখতে পাচ্ছি পেইন গেমটি কিন্তু খুবই একটি খারাপ পজিশনে রয়েছে। তারা কিন্তু সেফ জোন সার্কেলে ঢুকতেই পারবে না যতটুকু মনে হচ্ছে। তাদের বামে থেকে ইবুস টিমের একটি চাপ রয়েছে। এন্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে ওপেন ফিল্ডে ফাইট হচ্ছে। ওপেন ফিল্ডে DRG টিম ফাইট করছে BRU টিমের অপোনেন্টে। এখানে BRU থেকে দেখতে পাচ্ছি তিনটি অ্যানিমেশন রয়েছে। অ্যান্ড DRG টিমটি কিন্তু রয়েছে জোন সার্কেলের বাইরে, অ্যান্ড সেফ জোন কভার করে ফেলেছে অলরেডি। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি DRG থেকে একটি নকডাউন করা হয়েছিল BRU টিমের, বাট সেই প্লেয়ার থেকে কিন্তু আবার রিকভার করে ফেলা হয়েছে। FX টিম দেখতে পাচ্ছি নিচে সেফ জোন কভার করার চেষ্টা, কিন্তু হচ্ছে না। টিম DRG টিম কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি মুহূর্তের ভিতরে ভ্যানিশ হয়ে গেল। DRG টিম BRU টিমের অপোনেন্টে। ওকে, BRU টিম কিন্তু ফুল তাদের ম্যান পাওয়ারটি রয়েছে, আর অস্থির লেভেলের একটি ফাইটের মধ্যে রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছি BIT টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হবে। BIT থেকে 2টি প্লেয়ারকে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে BRU টিম যেন কোনোভাবেই থামছে না, এদেরকে কোনোভাবেই দমানো যাচ্ছে না, অস্থির লেভেলের গেম প্লে দেখাচ্ছে। FX টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট 3 জন প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে, একটি প্লেয়ার বেঁচে আছে। 1 ভার্সেস 1 BRU ভার্সেস EIT। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! ফাইনালি BRU টিম থেকে ওয়াইপ আউট হয়ে গেল BIT টিমটি। আমরা দেখতেই পাচ্ছি অলরেডি 3টি টিম কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড BRU টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 7টি অ্যানিমেশন রয়েছে। লোস টিমের কি অবস্থা? লোস টিম কিন্তু অলরেডি 2টি কিল করে ফেলেছে। অ্যান্ড ইবুস টিম কিন্তু 3টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কিন্তু তারা এখান হারিয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছি তাদের ম্যান পাওয়ার একদম লুজ হয়ে গিয়েছে। ওকে, লাস্ট আমাদের লোস টিম ভার্সেস
ফ্যালকন টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতে পারবো। এখানে CXK থেকে দেখতে পাচ্ছি এরা জোনের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা, বাট তারা কি আদৌ জোনে ঢুকতে পারবে? I don't know, দেখা যাক। আর এদিক থেকে আর টিম থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে CXK টিমকে। এই টিমটি কিন্তু #6 এলিমিনেটেড হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছি। R7 টিমের একটি ম্যান পাওয়ার লুজ হতে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড লোজ টিমের কি অবস্থা? লোজ টিম কিন্তু স্টিল এখন এলাইভ রয়েছে তাদের ফুল টিমটি নিয়ে। এইখানে গ্যাস আজকের ম্যাচের ভুয়াটা কাকে আশা করা যায়? আপনি একটু গেস করেন তো। R7 টিম, লোজ টিম নাকি ফ্যালকন টিম? তিনটি টিমই রয়েছে একদম ফুল ম্যান পাওয়ার নিয়ে। এই তিনটি টিমের ভিতরে কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে? আপনারা কি মনে করেন? এখানে যে তিনটা টিম রয়েছে ভাই, তিনটা টিম একদম খাতারনাক লেভেলের। ওকে, #5 দেখতে পাচ্ছি একটি টিম ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। এন্ড গাইস লাস্ট পর্যায়ে রয়েছে R7 টিম, লোজ টিম, আর টিম এন্ড ফ্যালকন টিম। এখানে তিনটি টিমের ভিতরে যে কোনো একটি টিম ভুয়া নিবে। গাইস আপনারা একটু গেস করেন কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে? এইখানে গাইস তিনটি টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম, R7 টিম এন্ড লোজ টিম। ওকে গাইস দেখতেই পাচ্ছি লোজ টিম থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে, ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে R7 টিমের প্লেয়ার। এন্ড দেখতে পাচ্ছি ভালো একটি পজিশন নিয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদিক থেকে ফ্যালকন টিমটি। লোজ টিমের দুটি প্লেয়ারকে আমরা ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি, ম্যান পাওয়ার অনেকটাই লুজ করে দিয়েছে ফ্যালকন টিমের। সরাসরি রাশ থাকবে R7 টিমের প্রতি। এন্ড দেখতে পাচ্ছি কেন ফ্যালকন টিম অসাধারণভাবে 7টি কিল তাদের খাতায় সিকিউর করে নিয়েছে। এন্ড দেখতে পাচ্ছি R7 থেকে দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, দুটি প্লেয়ারকে ক্লিয়ার। এন্ড আর ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ারকে ফাইনালি ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হলো R7 টিমটিকে ফ্যালকন টিম থেকে। এন্ড গাইস লাস্ট রয়েছে লোজ টিম, এন্ড লোজ টিম ভার্সেস ফ্যালকন টিম 2 ভার্সেস 3 একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে, লোজ টিম থেকেও একটি প্লেয়ারকে নকডাউন। এন্ড ফাইনালি ভুইয়া গোজ টু ফ্যালকন টিম। এই টিমটিকে যেন কেউ থামাতে পারছে না, কেউ আটকাতে পারছে না। কি অসাধারণ গেম প্লে তাদের, মানে ভাই একদম মনোমুগ্ধকর দেখার মতো গেম প্লে, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং গেম প্লে ফ্যালকন টিমের ভাই, একদম মাইন্ড ব্লোয়িং। ইয়েস ব্রাদার। RHK টিম বাদ পড়ে গেছে। হ্যাঁ, RHK টিম অনেক আগেই গতকালকেই বাদ পড়ে গিয়েছে। বিদায় RHK, বিদায় বাংলাদেশ। দেখতেই পাচ্ছি এখন কিন্তু ফ্যালকন টিমটি কিন্তু এই ম্যাচের ভুয়াটা সিকিউর করে নিয়েছে। লোজ টিম টপ 2 হয়েছে। আমার প্রেডিকশন কি গাইস ভুল হতে পারে যে এখানে তিনটা টিম রয়েছে, তিনটা টিমই কিন্তু একদম খাতারনাক লেভেলের। ইভোস টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে, এন্ড লোজ টিম। যদিও লোজ টিম টপ 2 হয়েছে, বাট মোটামুটি ভালো গেম প্লে করেছিল। কিল তেমনটাও ছিল না, কিন্তু ফ্যালকন টিমের ভালো কিল ছিল। ফ্যালকন টিম কিন্তু অনেক ভালো পারফরম্যান্স করেছে এই ম্যাচটিতে। ও মাই গড। কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন, কে কোন জেলা থেকে দেখছেন আমার স্ট্রিমটি, গেমিং হাসিবের স্ট্রিমটি কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে চাই যে আমার স্ট্রিমটি কে কোথা থেকে দেখছেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব হিয়ার অল। ইয়ো ভাই, বাংলাদেশ কি বাদ পড়ে গেছে? হ্যাঁ ভাই, বাদ পড়ে গেছে। ফ্যালকন টিম অনেক ভালো পারফরম্যান্স করেছে দেখতেই পাচ্ছি। We were gonna land the Pochnock. There was one gun, 3 egos. I needed to meditate. Did you talk about who's gonna get that one gun? I jumped. I landed first. I got the AK. He pinged it. And I touched it. I don't need loot. What the fuck, man? আমি সিলেট থেকে দেখতেছি। কি অবস্থা ব্রাদার? টেকলা ব্রাদার। কুমিল্লা থেকে দেখতেছি। টেকলা ব্রাদার, টেকলা। মানিকগঞ্জ থেকে টেকলা। গোবিন্দগঞ্জ থেকে দেখতেছি ভাইয়া, টেকলা ব্রাদার।
should have just landed in তো factory. আজকের ম্যাচের কে উইনার হবে গাইস? আপনাদের গেস কি? আপনাদের প্রেডিকশনটা কি? কেমন দেখি কমেন্ট করেন তো। এই তিনটি টিমের ভিতরে কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে, মানে আজকের হাইস্ট পয়েন্ট তারা সিকিউর করতে পারে? এখানে দেখতে পাচ্ছি উইনার হচ্ছে, প্রথম ম্যাচের উইনার হচ্ছে ফ্যালকন টিম। টোটাল 6টি ম্যাচ হবে, দ্বিতীয় ম্যাচ স্টার্ট হবে 30-এ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। যারা এখন স্ট্রিম লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। দেখলাম, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ব্রাদার। পরবর্তী ম্যাচটি কিন্তু খুব শীঘ্রই স্টার্ট হয়ে যাবে, 30 সেকেন্ডের ভিতরে স্টার্ট হয়ে যাবে। ফ্যালকন টিম 100%। ওকে, দেখা যাক ফ্যালকন টিম উইন হয় নাকি। বিগ ফ্যান ভাই, বিগ ফ্যান টু ব্রাদার। দেখা যাক আপনার প্রেডিকশন কতটা সত্যি হয়, ফ্যালকন টিম উইন হয় নাকি। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। ভাই আমি আজাহার, আমার নামটা একটু বলেন। কি অবস্থা আজাহার ভাই, কেমন আছেন? স্ট্রিমে লাইক করছেন? দেখতেই পাচ্ছি এখানে পয়েন্টস, ও মাই গড। টিম ভিটালিটি হচ্ছে 1500 পয়েন্ট, টিম ফ্যালকন 1300, গেঞ্জি স্পোর্টস 1100, হেরিটিক 1000, ড্রাগন যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি সব স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। ফ্যালকন ভাই ওকে, আজকে সাপোর্টার দেখতে চাই কোন টিম, মানে কার কথাটা সত্যি হয়। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ টিম অফ দ্য ম্যাচ, দেখা যাক কোন টিমটি টপ 1 করতে পারে। টিটিজি ফ্রম মানে চিটাগাং নাকি চট্টগ্রাম? টিটিজি ফ্রম মানে কি চট্টগ্রাম না চিটাগাং? আরএইচকে আছে না, আজকে আরএইচকে নেই। ফ্যালকন টিমের সাপোর্টার দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি বেশ ভালো। অবশ্য ফ্যালকন টিম ভালো খেলে, তাছাড়া কিন্তু আরো টিম রয়েছে, যেমন ইবুস টিম অনেক ভালো পারফরমেন্স, পেন গেমিং টিমও ভালো পারফরমেন্স, আরআরকিও ভালো পারফরমেন্স, বিআরইউ ভালো পারফরমেন্স। মোটামুটি প্রতিটা টিমেরই ভালো পারফরমেন্স রয়েছে। এখন এটাই দেখার পালা যে কোন টিম উইন হতে পারে। ওকে, আমরা পয়েন্ট টেবিল দেখতে পাচ্ছি এখানে টিম ফ্যালকনস সিকিউর করেছে 23 পয়েন্ট এন্ড মোবাইল স্টার R7 টিমটি সিকিউর করেছে 18 পয়েন্ট, লোয়েস্ট টিম 12 পয়েন্ট, বুরিয়াম মানে বিআরইউ টিমটি স্কোর হচ্ছে 11 এন্ড কোর মেমোরি টিম হচ্ছে 11, পেইন টিম 10, আরআরকিউ 10, ইবুস স্পোর্টস 5, ফেকজু 4 পয়েন্ট, টিম ভিটালিটি 4 পয়েন্ট, এঞ্জেল টিম করেছে 4 পয়েন্ট, ড্রাগন স্পোর্টস করেছে 0 পয়েন্ট। পাওয়ারটি টিমের স্ট্যান্ডিং আমরা দেখতেই পেলাম। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। পরবর্তী ম্যাচটি কিন্তু খুব শীঘ্রই স্টার্ট হয়ে যাবে। ওকে, আমরা একটু তাদের রিয়াকশনটা দেখি, যে কি অবস্থা তাদের রিয়াকশন। Gonna get that one gun. And don't
they are comfortable with that drop spot, it's just difficult for them to maintain and having someone bothering them. So they just jump out, and that's when two of the players of Boreo United just go down. And then Team Vitality follow through, and there's a lot that happened. Well, and something that I want to add about R7, it's because, I mean, they do not respect Buriram as I think Buriram would like to be respected. So they are not scared to face Buriram, I mean, face to face. So it's good to see, because I think it kinds of give more fire to the game, you know. And I mean, R7, it's a brand new team playing like something worldwide championship. So Buriram probably doesn't even know the strategy that they will apply at the game. So it kinds of a surprise, you know, for them too. Can we also talk about the domino effect and some of the rotations that actually happened? I mean, the snowball effect all started when Team Vitality realized, hey, AGAL is kind of outside of the zone. They got the pick off of Dew, and it ended up hurting Fluxo unintentionally, right? The rotations ended up being, hey, AGAL came a little bit late. Fluxo realized, oh, they're behind us. Then they noticed the mill effect where everybody, CRM, Buriram, Team Vitality, all in one place. All of these rotations ended up happening much earlier on into the match. BRU rotated early. R7 had a super powered position because the ring eventually pulled to the opposite side. Yeah, definitely. I mean, all that disruption that happened, that's where Team Vitality has been clutched out by Wasana. We also saw Fluxo being eliminated just in that same area, and it does follow through. After the chase from Pain to take down the final survivor, which is Wasana, then that's when it stopped. That's when everything slowed down towards the final few teams. I mean, the domino effect started because there were just so many players within such a small space. And now begs the question, we're going on to Purgatory next, and this map is obviously much bigger than Bermuda. Does that mean we're going to be maybe seeing that same style? Because to be fair, I do think Purgatory allows for a much more slower playstyle because you're not all cramped onto such a not so tiny island, but it's a little bit bigger than Bermuda. But I mean, is that something that's going to happen? Or do you think after that match, teams are going to look at this and say, okay, if everyone's going to play so passive, it kind of makes sense to just kick it into high gear and actually start playing aggressive? Yeah, definitely that is what Team Falcons has been doing. Every time a reset is happening, Team Falcons is just grabbing and raking up the points. And I guess R7 is also trying to do the same. From the beginning, they're the ones targeting Dragon Esports, and they took them out. Even as they follow through, even Boreo United chased out, they're just in there being the Apex or trying to be the Apex Predator until Team Falcons came in. Well, we'll let the teams get ready. But in the meantime, though, we actually managed to get a quick chat with EVOS before the match was started today. So let's see how EVOS are feeling coming into Point Rush. Hey everyone, it's EVOS here with Yunso. So right next to me, we have Ray and Rasya. Okay, so you guys, yesterday we just finished our Group A and C. It was a very intense match. So overall, I think everyone are keeping their eyes on EVOS, Falcon, and Lost. What will you guys do to handle the situation and also to bear the stressfulness things? Tentunya kemarin kan kalian sudah melihat dan sudah menyelesaikan juga dari tim A dan juga tim C. Dan tentunya sekarang setelah mau masuk ke dalam babak knockout, itu sudah tentunya kalian sebagai top 3 yaitu EVOS, Lost dan juga Falcons gitu kan. Pasti bakal jadi diincar gitu. Bagaimana cara kalian tentunya menekan pressure yang dapat dari tim-tim lain dan juga strategi kalian untuk hari ini? Mungkin kalau buat hari ini kita bermain buat ngebaca game aja sih, karena kan kita baru masuk ke rush point, jadi kita perlu ngebaca game-game lawan hari ini. So I think for today, we're just gonna try to read how's the opponent gonna play, because this is still the first day, and everybody just gonna do something new as well. So we're just trying to read them for now. Alright, that's really good, Ray. So Rasya, what is your goal today for the Point Rush stage? And realistically, what is the placement do you want in today's match? Untuk Rasya, tentunya kira-kira secara realistik, goal kalian hari ini apa dan placement kalian yang kalian harapkan itu di mana? Mungkin kalau dari aku masalah placement nanti dulu. Kalau dari mungkin lebih disiplin aja mainnya dan lebih rapi, mungkin itu. Okay. So I don't want to think about placement too much right now. I just want to
play better, and I just want the team to be more disciplined. Yeah, oh, discipline. What a very nice answer from our players today. Well done. Really glad and relieved to hear that EVOS is still keeping a very fun vibe so that they can play the best today. Good luck to you, EVOS, today. Alright, sad to see that on the previous game, EVOS Divine was eliminated quite early in the match. And yep, as said by Rasha, discipline is everything, placement is another thing. So for game number 2, EVOS Divine is looking to try and maybe play a more secure play style to ensure that they don't get eliminated again. EVOS Divine is interesting because day one we saw them go full set aggressive early game, and the second half of the day they decided, okay, this is not giving us the booyahs that we want, so decided to just really pump the brakes and say it's okay to play a little bit more methodical, it's okay to take our time. After all, regardless, they were still very consistent throughout the entirety of this week. I think they were okay getting that top 4 in most games. Yeah, they got knocked out a little bit early in 1 or 2 games, but mostly they have managed to, I would say, stay intact for the most part of these games. So I'm super excited to see what they want to bring to the table. I mean, we saw a bit of a glimpse of them on game number 1, but for me, we didn't really see that full potential, that full sense style EVOS Divine style play, and I want to see more. Alright, looks like claps are given. Game number 2 is about to begin. For those who missed game number 1 in Bermuda, it was Falcons that catch the booyah of the opening day of Point Rush stage. Now we are going to game number 2. Purgatory will be the venue. And let's see who will be crowned booyah this time around. For those who might not know, Fly Path is from Central up until Moat House. And such a beautiful day to be in Purgatory. This is one of my favorite maps aside Bermuda. Very large map, very nice terrain to play around with. And it looks like Buriram will still drop on Marble Works, but Mount Villa shots is being heard between Fluxo and Rainbow 7. Same goes to Fire Brigade as RRQ is shooting towards Team Falcons. Paying Gaming, quite a unique formation, covering the whole area of Moat House entirely. It's good. I mean, I'm more curious about DRG here. They had such a rough start previous map, and most importantly, Remind was knocked down so many times, and they're still going with that same style play. But for now, moving our eyes onto this fight here, we're seeing a lot of eliminations, at least 1 to 2 pickups, and Falcons just running for their lives, and RQ putting that pressure onto Pina. But Pina, undeterred, unbothered, just moves away, happy to move away with this weapon. It's a nice one too. It's put a lot of chip damage onto Gear, who's just been subbed into this map. Yep, Pina as well subbed in for On Fire for Team Falcons. So it's sub versus sub. And here comes good from RRQ. No wait, all a rush. Babar Gaming is on the way. And there you go, Mal goes up together with Dutch. It's 2v1. Pina has no chance. And another point goes to Indonesia RRQ. Rexicum Kyon finally showing their true colors here on the Point Rush stage. When things go wrong, just move forward, just rush forward here. And I have to say, they gave a lot of respect to Falcons, despite the fact it's only just Pina there, moving as a unit, making sure they don't get traded. And now, together, they decide to rush up toward where the Falcons are holed up. And Falcons, they are very, very separated here on this map. Pina, the last one that's just come in alone toward Fire Brigade. The other 3 here over to Lumber Mill. And I think that Peter has positioned himself all the way outside. 18 Deer has already positioned himself further out as well, as the other 2 decides to get a bit more aggressive. Trade for trade, limit down, but so is Mal. But numbers advantage still very much there. A 1v1? No, it's 2v1. And the members of RRQ are now in trouble, but no. The same could be said about Falcons here. I have to say, this fight... হয়ে গিয়েছে এখন গাইস দেখি যে উইদাউট তাদের কাস্টিং ছাড়া আমরা নিজেরাই কাস্টিং করব, আমরা কি কম পারি নাকি? Thanks for watching. যারা এখন স্ট্রিম লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে স্ট্রিমটাকে শুরু করব। Thanks for watching টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। ওকে গাইস, দেখতে পাচ্ছি এখানে আর টিমের সাথে একটি ফাইট, এন্ড তারা কিন্তু ফাইনালি 8টি কিল সিকিউর করে ফেলেছে। তাদের খাতায় কিন্তু 8টি পয়েন্ট যুক্ত হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড ফ্যালকন টিম কিন্তু ফাইট এঙ্গেজ হয়নি এখন পর্যন্ত।
12টি টিমই কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। RRQ থেকে দেখতে পাচ্ছি হাই স্কেল অ্যামাউন্ট রয়েছে তাদের। এন্ড গাইস আপনাদের কি থিংকিং এই ম্যাচে গেট ভুইয়া টিম গেট ভুইয়া কোন টিম কি ধরে নিতে পারে গাইস আপনারা? ও মাই গড, এফএক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ টিমের একটি প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। এন্ড ও মাই গড হোয়াট এ মুভমেন্ট ব্রাদার বিআরইউ থেকে। ও মাই গড হোয়াট এ শট। বিআরইউ টিম কিন্তু অলরেডি 2টি কিল সিকিউর করে ফেলেছেন। তাদের এফএক্স টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করেছে। এন্ড বিআরইউ থেকে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি প্লেয়ারকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে, তাদের ম্যান পাওয়ার রিকভার করা হচ্ছে। এফএক্স টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ার কিন্তু চলে যাচ্ছে, তারা কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করার ট্রাই করতেছে, বাট আই ডোন্ট নো এখানে কি হবে। এন্ড পেইন টিম দেখতে পাচ্ছি একটি ফাইটার রয়েছে, পেইন টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এন্ড ফাইনালি ও মাই গড ইমোট দিচ্ছে। ও মাই গড হোয়াট ইজ দিস ব্রাদার, এখানে মানে নক করে ইমোট দেখাচ্ছে। ওকে বিআরইউ থেকে দেখতে পাচ্ছি নিচের একটা এনিমি কিন্তু রয়েছে, আর সেই এনিমিটাকে কি তারা মারবে? বিআরইউ টিম কি যাবে? এফএক্স টিমের একটা কিন্তু নিচে ছিল, এটার সাথে কিন্তু তারা ফাইটে যায়নি, দেখতে পেলাম। দেন তারপর কি অবস্থা? এন্ড গাইস ভয়েস সব ঠিকঠাক আছে কিনা সবাই একটু কমেন্ট করবেন। ভয়েস কোয়ালিটি ঠিকঠাক, ভয়েস শোনা যায় কিনা, সাউন্ডের সাথে ভয়েস ঠিকঠাক আছে কিনা একটু সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে পাচ্ছি অ্যাঞ্জেল টিম থেকে একটা অ্যানিমেশন রয়েছে তাদের মাঝে, ডবল স্নাইপার ব্যবহার দেখতে পাবেন। ভিআইটি টিম কিন্তু লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করেছে, দেখতেই পেলাম। সামনে রয়েছে সিএক্সকে টিমের মুখোমুখি হবে আই থিঙ্ক, বিআইটি টিমের এই প্লেয়ারটি, বিআইটি টিমের সিঙ্গেল প্লেয়ার। ও মাই গড ইবুস টিমের সাথে একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি, একটি ফাইট অ্যাঞ্জেল টিমের। এন্ড মুহূর্তের ভিতরে অ্যাঞ্জেল টিমের প্লেয়ারকে কিন্তু একদম ধমিয়ে দেওয়া হলো এখানে ইবুস টিম থেকে। অলরেডি তারা কিন্তু 3টি কিল সিকিউর করে ফেলেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ইবুস টিমকে যেন কোনোভাবেই থামানো যায় না। ফ্যালকন টিম, ইবুস টিম অ্যান্ড লোজ টিম, 3টি টিমই কিন্তু একদম ভয়ানক এবং খাতারনাক লেভেলের। এখানে দেখতেই পাচ্ছি টপ 1-এ কিন্তু ফ্যালকন টিমই রয়েছে। ফ্যালকন টিমের একটি ম্যান পাওয়ারকে দেখতে পাচ্ছি লস হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড বিআইটি টিম থেকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছিল অ্যাঞ্জেল টিমকে। গাইস ভয়েস কি ঠিকঠাক শোনা যায় একটু কমেন্ট করে জানাবেন তো আপনারা, ভয়েসটা কি ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কিনা? নাই ভাই বাংলাদেশ, না ভাই বাংলাদেশ নাই। হ্যালো হাসিব ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো, আপনাদের কি অবস্থা? ভাই আপনি ভালো আছেন? এই তো সাইফুল রহমান ভাই, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? সকল স্ট্রিমে লাইক করে দেবেন কাইন্ডলি, যারা এখন স্ট্রিম লাইক করেনি। ওকে এই স্ট্রিমে আরেকটি ফাইটে দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিমের সাথে মেবি এখানে একটা ফাইট দেখা যাচ্ছে। ও মাই গড হোয়াট এ শট, ইবুস টিম ভাই পুরাই আগুন। এরা মানে কোন দিক থেকে কিভাবে ফায়ার করতেছে, কিভাবে গুলি করতেছে, মানে এটা মানে চোখের মানে পলকে একদম মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু বিআইটি টিম থেকে আরো একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। ইবুস টিম থেকে একটি ম্যান পাওয়ার লুজ হতে দেখতে পাচ্ছি। এন্ড ফাইনালি বিআইটি টিম ওয়াইপ আউট ফ্রম ইবুস টিম। ইবুস টিম থেকে কিন্তু বিআইটি টিমটি ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে। হোয়াট এ শট ইবুস টিমের প্রশংসা না করলেই নয়, এরা যেন এক একটা টিম নয়, এক একটা ভাগ, এক একটা টিম মেম্বার নয়, এক একটা ভাগ। ইবুস স্পোর্টস, ফ্যালকন টিম অ্যান্ড পেইন টিমও মোটামুটি ভালো খেলে। R7 টিম এরা যেন কোনো 4 ভার্সেস 4 যদি হয় এদেরকে মনে হয় না যে কেউ থামাতে পারে। এরা ওয়ান অফ দ্য লেজেন্ড টিম বলা চলে। ফ্যালকন টিম, ইবুস টিম, R7 টিম এরা 4 ভার্সেস 4 পারবে না, আই থিঙ্ক কোনো টিম এদের সাথে পারবে না। তো দেখতে পাচ্ছি ডিআরজি টিম রয়েছে, তার নিচে রয়েছে ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে দেখতে পেলাম। অ্যান্ড এখানে কোন টিমের ফাইট হবে আই ডোন্ট নো। তারা কিন্তু এখানে সেফ জোন ধরে বসে থাকবে। অ্যান্ড অনেক ভালো একটা পজিশন পেয়েছে ডিআরজি টিমটি। 4টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তারা কিন্তু ভালো একটি পজিশন নিয়ে হোল্ড করে বসে আছে। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। এন্ড দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ টিমের সাথে R7 এর একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। বিআরইউ টিম ভার্সেস R7। এখানে R7 এর বিআরইউ টিম থেকে কিন্তু একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, R7 এর 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে। বিআরইউ টিমের একটি ম্যান পাওয়ার যদিও লস থাকে, R7 এর 2টি প্লেয়ার এখানে লস হয়েছে। এখানে কোনোভাবেই R7 টিম কিন্তু বেঁচে ফিরতে পারবে না যতটুকু মনে হচ্ছে। আর এদের যে গেম প্লে ভাই মারাত্মক লেভেলের। বিআরইউ টিম
বুরিয়াম টিম কিন্তু কোনো অংশেই কম না দেখতে পাচ্ছি। R7 এর 3টি ম্যান পাওয়ার রয়েছে, মানে 3 ভার্সেস 3 একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতে পারবো। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! R7 থেকে আরো একটি অ্যানিমেশন নেওয়া হয়েছে। এন্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছি এখানে মুহূর্তের মধ্যে R7 ওয়াইপ আউট করে দিল নাকি ভাই? ও মাই গড, R7 টিমের সামনে কোনো টিম দাঁড়াতেই পারছে না, এটা কেমন কথা ভাই? আমি তো বলেছিলাম যে R7 টিম মানে কিলের রাজা বলা হয় এই টিমটিকে। এরা যদি মানে 4 ভার্সেস 4 করে এদের সামনে কোনো টিম দাঁড়াতে পারবে না। ওকে, লোস টিমের সাক্ষাৎ অনেকক্ষণ পরে মিলছে। এরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ফাইট এঙ্গেজ হয়নি, তারা এতটাই হোল্ড করে খেলতেছে, কোনো ফাইটে এঙ্গেজ না হয়ে তারা জাস্ট ম্যাচগুলো দেখতেছে যে তারা কিভাবে বের করতে পারে। এন্ড দেখা যাক তারা কি আদৌ সেফ জুন সার্কেলে পৌঁছাতে পারবে নাকি তাদের সামনে উৎপেতে বসে আছে কোনো স্কোর, আই ডোন্ট নো। ওকে গেছে নিচে মেবি এনিমি রয়েছে। হ্যাঁ, নিচে ছিল অ্যাঞ্জেল স্কোটে একটি প্লেয়ার কিন্তু নিচে ছিল, আর তাকে কিন্তু ফাইনালি নক অ্যান্ড ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। লোস টিম থেকে একটি অ্যানিমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত হাইস্ট কিলে রয়েছে R7 টিম। মাই গড, আমি বলেইছিলাম যে R7 টিমের সামনে কোনো টিম দাঁড়াতে পারে না, মানে কিল যদি এরা শুরু করে এদের থামানো সম্ভব না। এরা 4 ভার্সেস 4 খুব ভালো করতে পারে। 4 ভার্সেস 4 এর 4টি প্লেয়ারের কমিউনিকেশন একদম অস্থির। এন্ড ইভুস টিমের সাথে লোস টিমের কাছে একটি ফাইট দেখতে পারবো। ইয়েস, আমি এটার অপেক্ষায় ছিলাম যে কখন ভাগে ভাগে লড়াই হবে। তো গাইস সেই মুহূর্তটা কিন্তু চলে আসছে। ভাগে ভাগে যুদ্ধ হচ্ছে এবার ইউস টিম ভার্সেস লোস টিম। গাইস দুটি টিমের ভিতরে আপনি কোন টিমকে সাপোর্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করেন। হাসিব ভাই বট, আমি ভাই বট, বাট এরা কিন্তু প্রো, এরা কিন্তু একদম প্রো। আমি বট হতে পারি গাইস, দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, হোয়াট এ অ্যানিমেশন ব্রাদার! এখানে ইভুস টিম 10টি কিল করে ফেলেছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! এন্ড এখন পর্যন্ত কিলের খাতায় সর্বোচ্চ চূড়ায় রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছি ইভুস টিমটি। R7 এর কথা না বললেই নয়, তারাও কিন্তু কোনো অংশেই কম নয়, 6টি কিল করেছে। তাছাড়া রয়েছে পেইন গেমিং যে টিমটি রয়েছে, এটিও কিন্তু মোটামুটি ভালো কিল করেছে গ্যাস, 5টি কিল করেছে। তারা জুন সার্কেলের অনেকটাই বাহিরে রয়েছে। তারা কি আদৌ জুন কভার করতে পারবে নাকি জুনের ভিতরে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে কোনো টিমের মুখোমুখি হয়ে, আই ডোন্ট নো। এবার দেখতে পাচ্ছি ডিআরজি থেকে অ্যাঞ্জেল টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। ইভুস টিমে ফাইনালি 11টি অ্যানিমেশন যুক্ত হয়ে গিয়েছে। 11টি অ্যানিমেশন সাথে 11টি পয়েন্টও তাদের খাতায় যুক্ত হয়ে যাবে। যদিও তারা গত ম্যাচে ততটা ভালো পারফরমেন্স করতে পারেনি ইভুস টিমটি, বাট এই ম্যাচে এরা কামব্যাক করবে আই থিঙ্ক। আমি তো গাইস এখানে কোন টিম সাপোর্ট করব, কোন টিমকে রেখে এটা বুঝতেই পারছি না। আপনাদের কি অপিনিয়ন, আপনাদের সাপোর্টটা একটু কমেন্ট সেকশনে জানান। হাসিব ভাই আমার নাম নেন হাসিব, আপনি তো আমার মিতাই হন। ওকে, দেখি আমরা গেম প্লে দেখতে পাচ্ছি এফএক্স টিম থেকে কিন্তু এফএক্স টিমের 3টি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট ব্রাদার! পেইন টিম যেন মুহূর্তের মাঝে এফএক্স টিমটিকে ওয়াইপ আউট করে দিল। পেইন গেমিং টিমটাও কিন্তু গ্যাস কোনো অংশেই কম না, এরাও কিন্তু টপ 1 মানে মোটামুটি টপের ভিতরে রয়েছে, টপ 5 এর ভিতরে রয়েছে পেইন টিম স্কোরটি। মানে এরা পজিশন প্লাস সব দিক থেকে মানে অলরাউন্ডার যেটাকে বলে আর কি। এখান থেকে ইভুস টিম, লোস টিম যদিও 2টি ম্যাচ গিয়েছে, 2টি ম্যাচ এটা দিয়ে 2টি ম্যাচ যাবে। প্রথম ম্যাচে টপ 2 হয়েছিল, তেমন ভালো কিল ছিল না, কিন্তু এদের পজিশন থাকছে ভালো। দেখতে পাচ্ছি R7 থেকে 6টি অ্যানিমেশন রয়েছে। অ্যান্ড ফেলকন থেকে দেখতে পাচ্ছি 0 অ্যানিমেশন। এই ম্যাচটিতে ফেলকন কোনো কিলই করেনি। আই থিঙ্ক এরা ভুয়া নেওয়ার অপেক্ষায় আছে যে তারা লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে একটি ফাইট করবে। পেইন টিমের সাথে R7 এর একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। এবার গাইস দেখা যাবে যে কোন ভাগে ভালো, মানে কোন ভাগে এখান থেকে বেঁচে থাকে। ভাগে যত দেখতে পাচ্ছি পেইন টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে লুজ করা হয়েছে, পেইন টিম থেকে R7 এর প্লেয়ারকে লুজ করা হচ্ছে। অ্যান্ড ফাইনালি এখান থেকে একটি অ্যানিমেশন হয়ে গিয়েছেন। R7 এর একটি প্লেয়ার লাইভ রয়েছে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! ফাইনালি ওয়াইপ আউট হয়ে গেল R7 টিমটি পেইন টিমের হাতে। #8। তো এখানে কাকে সাপোর্ট করব? এখানে সাপোর্ট করার মতো টিমই হচ্ছে 3টা। প্রথমত হচ্ছে ফ্যালকন টিম, ইভুস টিম আর লোস টিম। এদেরকে আটকানো সম্ভব না সহজে। ওকে, পেইন টিমের সাথে একটি স্কোয়াডে ফাইট দেখতে পাচ্ছি, আর সেই স্কোয়াডটি আর কোনো স্কোয়াড নয়, ইভুস টিমের একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো ইভুস টিমে কিন্তু একটি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে, তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানে পেইন টিমকে কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে ব্যানিশ করে দেওয়া হয়েছে ইভুস টিম থেকে।
মানে ভাই এইখানে তিনটা টিম এরা মানে তাদের আইকু যেমন গেম প্লে ঠিক তেমন তিনটা টিমই কিন্তু এখন স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে তাছাড়া কিন্তু ডিআরজি টিমের কথা না বললেই নয় তারাও কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার নিয়ে স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে অ্যাঞ্জেল টিম শেষ হয়ে যাবে অ্যাঞ্জেল টিমের ম্যান পাওয়ার খুবই লস রয়েছে বাট এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ম্যান পাওয়ার কোনো ঘাটতি নেই তিনটি টিমের লোস টিম CXK টিম অ্যান্ড ডিআরজি টিম এই তিনটি টিমের কিন্তু কোনো ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি নেই বাট ইভোস টিমের ঘাটতি রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি তারা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার করবে লঞ্চ প্যাড দিয়ে কি ও মাই গড লঞ্চ এটা কি মানে এটা একটু বাজে হয়ে গেল ইভোস টিমের জন্য ইভোস টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে এটা কি রিকভার করবে ও মাই গড হোয়াট এ শট এই দিক থেকে CXকেও কিন্তু স্নাইপার ইউজ করছে দেখতেই পাচ্ছি ওকে তারা তাদের ম্যান পাওয়ার সিকিউর করে ফেলবে তিনজনে কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে আর উপর থেকে কিন্তু ডিআরজি টিম থেকে কিন্তু গ্যানের চার্জ করা হচ্ছে আর এদিক থেকে খুব বাজে একটা সিচুয়েশনে বাজে একটা পজিশনে রয়েছে কিন্তু ইভোস টিমটি যদিও বাজে একটি পজিশনে রয়েছে আবারই নকডাউন করা হচ্ছে বারবার নকডাউন করা হচ্ছে আর এই দিক থেকে FGL এর ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি এদিক থেকে FGL এর ব্যবহার করেই যাচ্ছে বাট ইভোস টিমকে এখান থেকে কামব্যাক করতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে ও নো এত FGL যদি এখানে ব্যবহার করা হয় তাহলে কিভাবে তারা এখানে বেঁচে থাকবে একজন অনেক 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 ড্যামেজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি CXK থেকে কিন্তু আবারই ইভোস টিমে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে এবার মনে হয় সেই ইভোস টিমটি আর বেঁচে থাকবে না গ্যাস লোস টিমকে আমরা 6টি কিলের মাধ্যমে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু #5 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে গ্যাস দেখতে পাচ্ছি ইভোস টিম ভার্সেস CXK এখন দেখার পালায় তিনটি টিমের ভিতরে কোন টিমটা ভয়া নিতে পারে গ্যাস লাস্ট পর্যায়ে অস্থির লেভেল একটি ফাইট আমরা দেখতে পারবো দেখতে পাচ্ছি ইভোস টিমের সাথে CXK টিমের একটি ফাইট 3 ভার্সেস 4 ওকে গাইস এইখান থেকে কোন টিমটি ভয়া সিকিউর করবে ইভোস টিমের কিলের ঘাটতি নেই তাদের ম্যান পাওয়ার যদিও একটু লুজ রয়েছে তারা কিন্তু অস্থির লেভেলের গেম প্লে দেখিয়ে আসছে ফুল ম্যাপ জুড়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছি ফাইনালি ভুইয়া গোস টু CXK টিম ইভোস টিম টপ 4 হয়েছে টপ 2 হয়েছে যদিও তাদের একটি ম্যান পাওয়ার ছিল না ভালো পজিশন ছিল না তার জন্য কিন্তু তাদের এই ম্যাচটিতে ভালো একটি পারফরমেন্স আমরা ভুইয়াটা দেখতে পাইনি তারপরে CXK টিমের চেয়ে তাদের পয়েন্ট ভালো থাকবে এটা আশা করি তাদের পয়েন্ট প্লাস রয়েছে পুর মেমোরিজ কোর্স এই টিমটি কিন্তু ফাইনালি ভুইয়া গেইন করে ফেলেছে আমি আগেই বলছি প্রথম দিন কিন্তু এই টিমটি মোটামুটি বেশ ভালো খেলেছিল তো যাই হোক ফ্যালকন টিম অ্যান্ড ফ্যালকন টিম ইভোস টিম লোস টিম এদের পারফরমেন্সও ততটাও খারাপ নয় মোটামুটি বেশ ভালো পারফরমেন্স রয়েছে এদের ওকে গাইজ থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কি অবস্থা ভাই আমার নামটা নেন কে হাসিব ভাই আপনার নামটা একবার নেওয়া হয়েছে আপনি আমার মিতা হাসান ভাই RHK টিম বাদ পড়েছে গতকালকে RHK টিম আর খেলবে না থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস তুমি RHK টিম আজকে খেলবে না ব্রাদার আজকে খেলবে না RHK টিম ওকে যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি কাইন্ডলি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে স্ট্রিম দেখা শুরু করব থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং And right now we have to have a word with Team from Gaming Hasib and দেখতে পাচ্ছি ইভোস টিম Falcon team and of course Falcon team এর প্লেয়ার মেবি এটা হ্যাঁ Falcon team by the Asian teams but right now it's all about Team Falcons I have যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব কুমিল্লা থেকে দেখতেছি মোহিন ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন কিশোরগঞ্জ থেকে দেখতেছি রায়হান ভাই whole squad you send all them back to the lobby রায়হান ভাই দেখছে কিশোরগঞ্জ থেকে খেলা হবে না RHK আর খেলা হবে নাก็เมื่อสักครู่นะฮะเราได้เคลียร์แบบว่าเคลียร์ হাসিবুল ইসলাম বলছে যে ভাইส่งกลับไปนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้เลย বাংলাদেশকে হেরে বাড়ি চলে আসছে মানে বাংলাদেশ হেরে বাড়ি চলে গিয়েছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলিหรือว่ามันเป็นไปตามสัญชาตญาณ তাদের খেলা গতকালকে শেষ হয়ে গিয়েছে হাসিব ভাইก็আপনার সাথে কইতাছি ওকে কিมีอะไรมากเลยก็เราเล่นตามสไตล์ของเรา Actually there's কিং nothing মোহিন ভাই বলছে কুমিল্লা থেকে দেখছি আমার নামটা একবার নেন অবশ্যই like usually we just play ম্যাচ like কখন চালু হবে ম্যাচ চালু হবে এখন কয়টা বাজে to our plans but does Peter have any preparation like individual preparation
มีการแบบว่าได้ বা เตรียม পাঁচে ตัว না 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 แบบ মেবি ว่า হ্যাঁ อะไร পাঁচে เป็นพิ হবে เศษ মানে บ้างไหม 5 ครับ মিনিট পর স্টার্ট হবে ก็ এখনแค่เล่นให้ 2 เร็ว ম্যাচ กว่าเดิ রয়েছেม 2 ম্যাচ পরে একটু হালকা টাইম একটু So বিরতি we থাকছে increase the game তারপরে pace by a little যারা by যারা little. স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি Okay, সকলে for us স্ট্রিম to লাইক করে finish our ফেলুন interview, let's talk about a RHK little bit বাদ of the নাকি হ্যাঁ team RHK বাদ synergy. পড়ে We গেছে are অনেক আগে watching RHK great বাদ synergy পড়ে গেছে between you guys. And গতকালকেই বাদ পড়ে গিয়েছে specifically আমাদের Pina RHK subbing in টিম for On Fire. What was the vibe like? The team right now, because পরের ম্যাচ কখন you চালু হবে guys এই তো changed কিছুক্ষণের the ভিতরে rules পরের from ম্যাচ last স্টার্ট হয়ে year. যাবে And how was this new dynamic? RHK কোনো খেলাই এত পারে না আপনি কি জানেন RHK টিম เคมีของในทีม বাংলাদেশের ได้มีการ কিং เปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้ามา বাংলাদেশ কি হলো বাংলাদেশ তো มัน অনেক มีอะไร আগে เป বাদ ลี่ยนแปล পড়েงไปบ้างไหม গেছে ครับ রাজবাড়ি থেকে হাসিব ก็ 2.0 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก Big ครับเพราะ fan ว่าผู้เล่น Mahir ของ bhai, เรา big ทุกคน fan ก็เล่นได้ดีอยู่แล้วครับ Actually, there's no Take difference love. at all because like every player we have like really good skill already. So বাংলাদেশ just a কি খেলার just a সুযোগ little পাবে না adjustment, হ্যাঁ then we are রাব্বি ready ভাই to আর go. সুযোগ পাবে না All right, they are ইনশাআল্লাহ definitely ready to go 2026 here. 2026 সালে পেতে পারে 2025. We have heard কেমন enough আছেন from এই তো Team ভালো আপনি Falcons, and right now we একটু just পায়ে wanted পানি to খেয়ে watch নিন more and আমার more গলায় যেন from কি this team. হয়েছে Thanks so much for the interview. Good luck in the rest of the গলা day. শুকিয়ে And যাচ্ছে right বারবার now হ্যাঁ we're gonna আপনি have থ্যাংক a ইউ quick আপনি break, ভালো but কথা we will বলেছেন be আমি একটু পানি right খেয়ে নিই back. তার আগে আপনারা একটু তাদের রিয়াকশন শুনতে থাকেন You think that one team's getting the lead? The immediate recovery is incredible. Hi everyone, it's Yunso, and I'm right here at the Boulevard Street. I wish you guys could be here because it's very fun here. Many things to explore. But you know what, I'm kind of having a bad day because all of my city regions, they seem to be like, doesn't have a good game. So I'm going into this ice cream store to sweetening my things out. Hello. So there are plenty of flavors, but I think I'm going to do a mix. Everything. Okay. I've never seen this type. I mean, I saw it a lot on social, but I never had it before. But it looks interesting. What is this? How can he? Thank you. What is it? MashaAllah, MashaAllah. Inshallah. Am I being blessed? Ice cream. Yes. That's big. How did? Thank you. Focus, be honest. When I can. Now I understand the people like on social when they need their ice cream but they cannot have their ice cream actually. Well, how did he pluck a big thing like that? Oh, thank you. Oh, I thought I can. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. How can? Thank you. Finally, I have my ice cream here. Enjoy. Escogí Free Fire porque lo empecé a jugar con mis primos o familiares, entonces pasaba buen tiempo con ellos jugando Free. Bueno, mi motivación siempre va a ser mi familia y mis amigos que siempre me apoyan en todo esto. He is the clutch king of R7. La verdad, un sueño, es como algo muy importante para mí en verdad. Pues vengo a ganar obviamente, creo que es uno de mis mayores sueños, entonces obviamente vengo con todo el power. Movistar R7! Creo que lo que más nos diferencia como equipo es la sinergia que tenemos todos juntos y el buen ambiente que manejamos. Come on, don't sleep, man. ¿Cuál es tu arma favorita? La espada bulla. Now they're still hunting those white tigers.
no depende contra nadie con quien me esté enfrentando. Siempre soy agresivo. Games Kings is going to be player number 2 to make contact right around the corner. Nosotros no tenemos rivales para, o sea, sí, no tenemos rivales. Todos los tomamos como por igual. Games King entered the 10 and Moji is on the ground, giving the 5th point here for R7. Que se preparen porque R7 va a ir a comerse a todo el mapa. But R7 playing it smart, going in for the flank around, but one great big mistake, and R7 delivers their first booyah of the day. Movistar R7 proving exactly who the stars are. Mấy đàn lo chọn mình nghe nó. Ê mìnhแม็ก AI ทิ้งให้กูบ้างกูรอจ่อให้เดี๋ยวหมดแล้วนะกูอยากดันว่ะรอพี่รอดันนะเว้ยดันขึ้นซ้ายมาแล้วซ้ายมาจับมาโอเคกูปาเขียวให้นะกูปาเขียวให้กูมีการระเบิดไอ้ซ้ายจะดาวกดการระเบิดให้จับกดกลางตัวนี้ให้ดาวสวยดาว1แล้วมันดีไปหลังเฮ้ยมันกดเข็มดาวเฮ้ยมีต้องออกตัวนี้หมดเว้ยสวยมาดิวะมาดิCore Memory launched themselves up that leaderboard by securing a booyah on Purgatory. And just when we think we know what's kind of happening in these matches on the panel, it just seems that there's just a brand new surprise. It looked like it was going to be Falcons just doing their old shenanigans, biding their time, making it to that circle, but they get cut down in that game. EVOS also looking like monsters in that game, also getting cut down just because of that circle, Gideon. Break it down because I know you have all the details on what was really the main factor as to why Core Memory got that booyah. I mean, there's two main factors here, right? We can talk about the end circle, which we'll get into in just a little bit, but let's talk about the very beginning of the game, because right now, it's a sick game of Mafia Werewolf, where that one guy immediately out of the gate starts pointing at people saying, hey, I think it's you. You're the guy who's taking everybody out. The accuser in this particular case is going to be R7, Pain Gaming, alongside with RRQ, which is very surprising because the Indonesian playstyle is very much around, I want to aggress once I have information, when I know what that final ring looks like. Yeah, definitely. I mean, this is one thing that we are, well, not really expecting to see, but I love seeing. But as we look in the match ranking right now, despite of Core Memory XKOG grabbing that booyah, EVOS Vine just managed to grab a lot of elimination. So I guess at this point, there's still a chase on that leaderboard. Later on, we might see who will be on the top. I mean, for Core Memory, I think they are trying to play it safe, you know. They are not chasing to fight against other teams, and that's the reason that they only got, 5 eliminations. But that's not bad because they also had the booyah, so they can have like a bunch of points, and maybe if they keep that type of game, they can be, in the top of the ranking, you know. I mean, it does help to play safe, especially for Point Rush, right? Because you could try to play the very risky play style, you try to be the aggressors, but we've seen time and time again, sometimes it just doesn't work. And I think especially for today, with how slowly and how intentionally teams are moving on the map, it's almost like if you try to jump on them, they're going to punish you if you overstep. But that's the thing, right? The only teams that really got hard punished in this particular case, were one of the aggressors, which in this case is RRQ, eventually taken out by DRG, which is great for them because they ended up with 15 points at the very end. And then you were wondering, hey, what about the other aggressors? Pain Gaming and R7, despite being hyper aggressive, and Pain Gaming in particular putting an insane amount of pressure onto Fluxo, were walking away with 16 points on that very first page, despite not being able to get into those final rings. So technically it works out. Well, we're going to give the teams a bit of a breather as they get ready for their next matchup, but we are going to have a little bit more fun because we have the Dr. Slime and Al Habib hot takes. Let's see what the teams have to say. What is up, folks? Welcome to Hot Takes at Free Fire at Esports World Cup 2025. I'm your host, Husky, and with me on the couch today, I got two handsome gentlemen from Team Falcons. I think the weather in Riyadh is ওকে গাইস, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা? সেলিম ভাই কেমন আছেন? How are you? I am fine. What about you, brother? RHK টিম বাদ পড়ে গেছে। হ্যাঁ, RHK টিম বাদ পড়ে গেছে। যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি গাইস, সকলেই কাইন্ডলি লাইক করে ফেলি। Thanks for watching. যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি, সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি।
পরবর্তী ম্যাচ কিন্তু খুব শীঘ্রই স্টার্ট হয়ে যাবে। গাইস স্ট্রিমে যারা যারা এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো, জলদি জলদি করে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। মাত্র 2টি ম্যাচ হয়েছে, 2 মিনিটের ভিতরে মেবি পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে। কালাহারি 2 মিনিটের ভিতরে স্টার্ট হতে পারে। যারা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেনি গাইস সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি।ทีมฟอลคอนครับก็มาหาเรื่องผมก็ระวังโดนคนดู อันนี้นะครับ ก็รอดูในเกมอยู่ครับ This one final one do you really think Brazil can win ก็ผมนะผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าแชมป์มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดครับมีให้แก้มืออีกหลายรายการครับก็ไม่มีผลอะไรมากครับเพราะกฎใหม่ใครก็แชมป์ก็ได้ Thank you very much Limit and On Fire and that wraps up our hot takes for EWC Free Fire 2025. See you in the next one. I see them breathing a little bit of fire there. I hate how they talked about Hotshot like that. Come on, they were grief from top 12, man. It wasn't their fault. They played well. There's one thing for sure, though. I mean, even from beginning up until the end, when they talk about the rules, there's still. Thanks for watching, guys. যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করে নাই সকল স্ট্রিম লাইক করে ফেলবো। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন I do করেছেন। agree with them. I actually think that this type of format of the championship. আমি চলে গেলাম। Anyone কেন can be কোথায় যাচ্ছেন? the winner. So আমি চলে গেছিলাম। ও আচ্ছা আপনি চলে গিয়েছিলেন আসছেন। থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং। Brazilian teams, but well, we need to see what will happen তো today. যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেন সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি It আবার। looks like we're almost ready to jump into game number 3. So going to be sending it over to our wonderful casters on the stage, AJ and Husky. Take it away. Thank you very much, Thanks Danny. for watching, guys. Survivors, are you all ready? You're back with your boys, Husky and Mustachio. This is the head-to-head, and it কে looks কোথা like থেকে these দেখছেন সবাই teams একটু just কমেন্ট করে can't ভাই wait আপনার to সাথে go অ্যাড up হবো against ইনশাআল্লাহ অ্যাড each হবেন other. সময় হোক Lost, সময় we've হলে অ্যাড got হবেন। Falcons আমার এটা ব্ল্যাক obviously লিস্টে আছে dominating আপনারা game অনেকেই one, জানেন এটা but নিয়ে these কিন্তু ভিডিও Brazilians করেছি aren't আমি too চ্যানেলে। far away from them. যারা যারা They জানেন তারা তো dominated the জানেনই। knockout stage. Both these এটা teams ব্ল্যাক scoring লিস্টে আছে big ভাই। numbers, and they are here to rock it once again. Absolutely, and the rivalry between Brazil and Thailand continues, right? We also have আসিফ ভাই তোমার সাথে অ্যাড হবো। আমার আইডি ব্ল্যাক লিস্ট ভাই। আজকে তো ইউটিউব ফেসবুকে লাইভে ছিলাম আমি তখন বলছি না। কারা কারা ফেসবুক থেকে আসছেন একটু কমেন্ট করুন তো দেখি আমার ফেসবুকে লাইভ দেখেন কে কে। ফেসবুক থেকে কে কে লাইভ দেখেন, ফেসবুকে কে কে লাইভ দেখেন। Both teams two-time world champs, but here at Point Comment Rush, করেন। they are rushing to find themselves as well as some sort of form out there because they are getting trashed, right? First 2 games, both squads getting kicked out very early on, and of course we've got Movistar R7 আমি থ্যাংক ইউ প্রেম আপু ধন্যবাদ ফেসবুক থেকে লাইভ দেখার জন্য। But you know what? We got to throw it back to the casters. You guys enjoy the games. Husky and I will be back with you ফেসবুক guys থেকে লাইভ a দেখার little জন্য bit অসংখ্য later. ধন্যবাদ। Thanks very much, Husky and AJ. We will definitely be enjoying this. Thank you so much, everyone. We saw Thank you so R7 much. playing the Hunter. My না question ভাই is, how আমার to কিছু run ডায়মন্ড দিতে back পারেন? and hunt them back in return. You ডায়মন্ড can't তো নাই রে just ভাই, sit down and take আইডিতে it. ডায়মন্ড নাই। You gotta rise up, আইডি you তো gotta stand up for yourself. গ্রুপ সাসপেন্ড কারো গ্রুপে যাওয়া যায় না। ডায়মন্ড দিব কিভাবে পাবেন? যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করি নাই গাইস সকল স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। Coming into game number 3 or match number 3, Kalahari will be the place, and this is well. পরবর্তী ম্যাচ কিন্তু আমাদের স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, তো দেখা যাক এই ম্যাচের ফলাফল কেমন কি হয় গাইস। Some of the contenders would be RHK and EVOS as well. And as for Team Falcons, currently they are looking strong here with 28 points in the Point Rush stage, looking to defend their title in EWC 2025. So flight path was from Shrines up until Mammoth. And who is taking the finally? Yes, as usual, we're gonna see RRQ আমরা একটু চেঞ্জ right করি in the smack উইদাউট center রিঅ্যাকশন। of Kala. আমরা নিজেরাই রিঅ্যাকশন দেব কেমন? এই তো
কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে দেই। ওকে ডান। ওকে ফাইনালি কিন্তু আমাদের তৃতীয় ম্যাচটি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ স্কোর রয়েছে S7 R7 টিমের, অ্যান্ড তাদের টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে 28, অ্যান্ড ফ্যালকন টিমে রয়েছে 28, CXK রয়েছে 28, ইবুস টিমে রয়েছে 27, পেইন টিমে রয়েছে 26, লোজ টিমে রয়েছে 24। এখানে আমি যে মানে টিমগুলো গেস করেছিলাম এই টিমগুলোতে কিন্তু বেশ ভালো পয়েন্ট রয়েছে। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট রয়েছে R7 টিমের, যাকে কিলের রাজা বলা হয়। যে টিম কি তারা কিন্তু প্রচুর কিল করে, হিউজ পরিমাণ কিল করে। ওকে রাইট নাও আমরা এখন এনজয় করব যে অ্যান্ড এটি দেখবো যে কোন টিম আজকে এই ম্যাপের ভুয়াটা সিকিউর করতে পারে। ওকে গাইস দেখা যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছি RRQ থেকে একটি ফাইট এঙ্গেজ হওয়ার অনেকটাই প্রবাবিলিটি রয়েছে অ্যাঞ্জেল টিমের সাথে। তো অ্যাঞ্জেল টিম আর RRQ টিমের একটি ফাইট কিন্তু এখানে সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে কি তারা আদৌ ফাইটে যাবে নাকি এখান থেকে ফাইট ইগনোর করবে? যদিও RR টিম ভালো একটি পজিশনে রয়েছে, বাট এখান থেকে অ্যাঞ্জেল টিম কিন্তু চাইলে তাদেরকে ওয়াইপ আউট করতে পারবে। দেখেন গাইস তারা কিন্তু ভালো একটা পজিশনে রয়েছে। ওকে ওকে অ্যান্ড উপর থেকে আরও একটি টিম তাদেরকে ফাইট দিচ্ছে। R7 নাকি? এক্স্যাক্টলি R7 টিম রয়েছে তাদের উপরে। তাদের তো এখানে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে যতটুকু মনে হচ্ছে আমার। R7 টিম ভাই উপরে, এরা কিভাবে বেঁচে থাকবে এখানে? ইম্পসিবল। R7 টিম কিন্তু গ্যাস এখন পর্যন্ত টপ 1-এ রয়েছে, এখনো টপ 1-এ রয়েছে। তারপর রয়েছে ফ্যালকন টিম, CXK টিম। R7 টিমের একটি প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি নকডাউন করা হয়েছে অ্যান্ড ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। ওপি ও মাই গড হোয়াট এ শট। R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাঞ্জেল টিম থেকে আরও একটি নকডাউন বের করা হয়েছে। R7 থেকে একটি নকডাউন অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল টিম থেকে আরেকটি নকডাউন করা হয়েছে। ওভারঅল এখানে একটি করে প্লেয়ার কিন্তু দুই টিমেরই চলে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। অ্যাঞ্জেল টিমের থেকে আরও একটি নকডাউন, আরও একটি নকডাউন দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড R7 প্লেয়ার একটি প্লেয়ার বেঁচে আছে, অনলি ওয়ান পিস। দেখি আদৌ এখানে আছে নাকি এখান থেকে ব্যাক করেছে, আই ডোন্ট নো। R7 এর একটি প্লেয়ার বেঁচে আছে মাত্র। অ্যাঞ্জেল টিমের সাথে ফাইট আসছিল, অ্যাঞ্জেল টিমও কিন্তু দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখিয়েছে এখানে আমরা দেখতেই পেলাম। অ্যান্ড ফ্যালকন টিমের একটি প্লেয়ারকে নকডাউন অ্যান্ড ফাইনালি ক্লিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে। ফ্যালকন টিমের উপর রাশ করে দেওয়া হয়েছে। ফ্যালকন টিম কি গেছে এখান থেকে কামব্যাক করতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে, আই ডোন্ট নো। ও মাই গড ওপি ড্যামেজ। অ্যান্ড ফ্যালকন DRG টিম থেকে আরেকটি নকডাউন দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড DRG লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। ওপি এখানে RRQ চলে আসছে। এবার মনে হয় আর রক্ষা নেই, এবার আর কোনো রক্ষা নেই। এখানে থার্ড পার্টির একটা সুযোগ নিয়েছে RRQ টিমটি, দেখতেই পাচ্ছি। এখানে ফ্যালকন টিমের মাত্র একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। সে কি এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে নাকি তাকে ওয়াইপ আউট করে দেবে, আই ডোন্ট নো। দেখা যাক ফ্যালকন টিম এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারে কিনা। হ্যাঁ তাদের পিছনেই কিন্তু দৌড়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি। RRQ এর সেই প্লেয়ারটি কিন্তু তাদের পিছনেই রয়েছে অ্যান্ড ফাইনালি রাশও করে দিয়েছে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো বেঁচে থাকবে কিনা। ও মাই গড হোয়াট এ শট ব্রাদার। যাই হোক ফ্যালকন টিমের এটা একটা সৌভাগ্য ছিল যে তারা তাদের একটি প্লেয়ারকে রিভাইভ করতে পেরেছিল, তা না হলে কিন্তু ফুল টিমটি এখানেই ধসে পড়ে যেত, ওয়াইপ আউট হয়ে যেত। লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার কিন্তু এখন অ্যালাইভ রয়েছে। এখন লাস্ট ওয়ান কি তাদের ফুল টিমটাকে রিকভার করতে পারবে কিনা এটাই দেখার পালা। দেখা যাক। ও নো এখানে ফ্যালকন টিমকে আমরা #12-এই ওয়াইপ আউট হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এটি খুবই একটি ব্যাড নিউজ ছিল। বাট ইবুস টিম এখন স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। লোজ টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। RRQ থেকে দেখতে পাচ্ছি হাইস্ট অ্যানিমেশন রয়েছে, 5টি অ্যানিমেশন রয়েছে। অ্যাঞ্জেল টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 3টি অ্যানিমেশন রয়েছে। ওকে বিআইটি অ্যান্ড ইবুস টিমের একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি। ইবুস টিমের সাথে বিআইটি টিমের একটি অস্থির লেভেলের ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড হোয়াট এ শট। অ্যান্ড ইবুস টিম থেকে ফাইনালি প্লেয়ারটাকে নকডাউন করে দেওয়া হচ্ছে। অ্যান্ড ফাইনালি প্লেয়ার বাট বিআইটি টিমের আরও একটি প্লেয়ার কিন্তু এখানে ছিল, স্নাইপার প্লেয়ার। স্নাইপারের ভার্সেস হচ্ছিল। এবার কি এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে বিআইটি টিমের এই প্লেয়ারটি, সিঙ্গেল প্লেয়ারটি? আই ডোন্ট নো। তাদের টিমমেটও মেবি চলে আসবে। ও মাই গড হোয়াট এ শট। ইবুস টিম থেকে ফাইনালি কিন্তু সেই প্লেয়ারটিকেও নকডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিম অ্যান্ড ইবুস টিমের একটি ফাইট, ফুল স্কোয়াড একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার কিন্তু
রিকভার করে ফেলা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ইভোস টিম থেকে কিন্তু তাদের ম্যান পাওয়ার আবার রিকভার করে ফেলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু ফুল টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এখানে বিআইটি টিমে আরও একটি প্লেয়ার আছে, তাকে কি আদৌ মারতে পারবে? আই ডোন্ট নো। সে ও মাই গড হোয়াট এ শট, অ্যান্ড ডাবল ভেক্টর দিয়ে ডাবল ভেক্টরের চেষ্টা এখানেও গেমপ্লে ছিল। ডাবল ভেক্টরের চেষ্টা কিন্তু কিন্তু না এখানে ইভোস টিমের হাতে কিন্তু তাদেরকে চলতে যেতেই হলো। ফাইনালি কিন্তু ইভোস টিম 4টি কিল সিকিউর করে ফেলেছে দেখতেই পাচ্ছি। R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি 2টি কিল সিকিউর করেছে। R7 টিমটি কিন্তু তখন খুব বাজে একটা মুহূর্তে ছিল, তারা আবার কামব্যাক করেছে দেখতেই পাচ্ছি। আর যারা এখনো স্ট্রিম লাইক উনি গেছে সকল স্ট্রিম লাইক করেছেন। R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি প্লেয়ার নক হয়েছে, অ্যান্ড গ্যাস নক প্লেয়ারটাকে কিন্তু আবার রিভাইভ করে দেওয়া হচ্ছে। ফাইন, তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে R7 এর আশেপাশে কোনো এনিমিও দেখতে পাচ্ছি না এখন পর্যন্ত। প্রথমেই গেছে #12 কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে টিম ফ্যালকনস, যে টিমটি আমাদের আশা ভরসা ছিল, অনেকের সাপোর্ট টিম ছিল, সেই টিমটি কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। বাট এখনই কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার কিছু নেই। এখানে ফ্যালকন টিমের লিমিট প্লেয়ারটি 8165 ড্যামেজ গেইন করেছে। ড্যামেজের দিক থেকে সে টপ 1-এ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। অ্যান্ড তার পরবর্তীতে কি অবস্থা দেখা যায়, কোন টিম ফাইট হচ্ছে গ্যাস দেখতে পাচ্ছি। অ্যাঞ্জেল টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। এখানে পেইন টিম আর অ্যাঞ্জেল টিমের ভিতরে একটি ফাইট আমরা মেবি দেখতে পারবো। পেইন টিম 4টি কিল করেছে, ও মাই গড, আরও একটি কিল তাদের কিল খাতায় যুক্ত হয়ে গেল। 5টি কিলের সাথে তারা 5টি পয়েন্ট যুক্ত হয়ে গেল। অ্যাঞ্জেল টিমের লাস্ট 2টি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। 2টি প্লেয়ার কি তাদের ফুল ম্যান পাওয়ারকে রিকভার করতে পারবে আদৌ? এটাই দেখার পালা। দেখা যাক গ্যাস তাদের ফুল ম্যান পাওয়ারটা তারা রিকভার করতে পারে কিনা। এন্ড গ্যাস CXK যে টিমটি গত ম্যাচে ভুয়া নিয়েছিল, এই ম্যাচে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা এই টিমে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিল দেখতে পাচ্ছি না। বলতে না বলতেই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। CXK থেকে একটি কিল কিন্তু তাদের খাতায় যুক্ত হয়ে গেছে। BRU টিম কিন্তু এখন পর্যন্ত 0 কিলে স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে ফুল ম্যান পাওয়ার নিয়ে। প্রতিটা টিমেই ম্যান পাওয়ার ফুল রয়েছে, শুধু RRQ টিমটিতে রয়েছে একটি ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি কাইন্ডলি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। আমাদের স্ট্রিমে যারা এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক ক্লাব। ও মাই গড, এখানে ইভোস টিমের 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন করে দেওয়া হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। নো, একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। অ্যাঞ্জেল টিমের সাথে ফাইট হচ্ছে ইভোস টিম। ও মাই গড, অ্যাঞ্জেল টিমের একটি প্লেয়ার মেবি অ্যালাইভ রয়েছে। একটি প্লেয়ারকে কি তারা শনাক্ত করেছে নাকি দেখেছে নাকি দেখেনি? লাইভ দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখনো যারা স্ট্রিমে লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি, সকলে লাইভ করে ফেলি। ভিআইটি টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ার ডাউন হয়ে গিয়েছে, একটি ম্যানকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, এই ম্যাচে মানে তিনটা টিম 4টা টিম 3-4টা টিম কিন্তু প্রতিটা ম্যাচে হাই স্কিল, মানে এরা এগিয়ে থাকে। নয়তো ফ্যালকন টিমটি এগিয়ে থাকে, তা না হয় ইভোস টিম। এই ম্যাচে দেখতে পাচ্ছি ইভোস টিম এগিয়ে আছে। দেখেন 7টি কিলের মাধ্যমে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কিলের খাতায় টপ 1 ধরে রেখেছে। ইভোস টিম 8টি কিল। ও মাই গড, হোয়াট এ গেম প্লে ব্রাদার। And guys, finally Angel team wipe out from EWC team. EWC টিমের হাতেই কিন্তু Angel টিমের পতনটি ঘটে গেল। Angel টিম কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। গ্যাস #11 আমরা দেখতেই পেলাম। এন্ড গ্যাস লাস্ট পেইন গেমিং এর সাথে RRQ এর একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। পেইন গেমিং এর কাছে কিন্তু 5টি অ্যানিমেশন রয়েছে। অ্যান্ড RRQ টিমের কিন্তু 6টি অ্যানিমেশন রয়েছে। মানে 2টি টিম কিন্তু বেশ ভালো স্ট্রং। তো তারা কি সরাসরি রাশ করবে? R7 থেকে CXK এর একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। R7 টিমের সাথে CXK এর একটি ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা কিন্তু কামব্যাক করছে, তারা কিন্তু পিছনে ব্যাক আসছে। এন্ড CXK কি পারবে R7 টিমের সাথে ফাইট করে তাদের টিমটা ওয়াইপ আউট করে দিতে? যদিও তারা 4 জন একসাথে রয়েছে। আই ডোন্ট নো এখানে কি হবে এবং কাদের। ও মাই গড, থার্ড পার্টি করতে আসছিল DRG টিম, বাট তাকে কিন্তু হেডশট দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হলো। এন্ড দেখতেই পাচ্ছি পেইন টিম থেকে অলরেডি 5টি কিল সিকিউর করেছে। তাদের ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি রয়েছে, 2টি ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি রয়েছে। এখন পর্যন্ত যদি আমরা কিলের দিকে তাকাই, হাইস্ট কিল
হাই স্কিল রয়েছে ইবুস টিমের কাছে অ্যান্ড ডিআরজে টিমের কাছে রয়েছে 3টি কিল অ্যান্ড আরআরকিউর কাছে রয়েছে 6টি কিল। তো মোটামুটি বেশ দুটি টিমেরই ভালো কিল রয়েছে, কিন্তু হাই স্কিল রয়েছে ইবুস টিমের। ভালো আছে ভাবি, ভালো আছে অবশ্যই, হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি কাইন্ডলি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। সেই ইবুস টিম কি করতেছে? হ্যাঁ ইবুস টিম তো ভালো খেলছে, ইবুস টিম 8টি কিল করে ফেলেছে, ইবুস টিমের তুলনায় হয় না। এই টিম ফ্যালকন টিম যদিও #12 ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে সিচুয়েশনে, তাদের লাকটা খারাপ ছিল এই জন্য ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন। গাইস দেখতেই পাচ্ছি ইবুস টিম কিন্তু অলরেডি 9টি কিল 9টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তারা টপ 1 ধরে রেখেছে। আজকের ম্যাচটি মেবি ভুয়া। গাইস আপনি একটু গেস করেন তো কোন টিম ভুয়া নিতে পারে? এখানে আমি চারটি টিমের কথা বলবো। তো প্রথমত বলবো ইবুস টিমের কথা, দেন বলবো R7 টিমের কথা, R7 টিম, দেন বলবো CXK টিম এই ম্যাচে ভুয়া নিতে পারবে না, আরআরকিউ অথবা লোজ টিম। তো এই চারটি টিমের ভিতরে কোন টিমটি ভুয়া আপনারা আশা করেন কমেন্ট সেকশনে জানান। এই তো ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? RHK কই? RHK তো গতকালকেই বাদ পড়ে গিয়েছে। ওকে গাইস আপনার প্রেডিকশনটা কি একটু কমেন্ট করে জানান যে কোন টিম এখান থেকে ভুয়া নিবে, কোন টিম ভুয়া নিতে পারে গাইস কমেন্ট করে জানান। আরে আমি জানি ইবুস টিম জিতবে। আচ্ছা আচ্ছা রিফাত গেমিং ভাই জানে কোন ইবুস টিমই জিতবে। ওকে দেখা যাক রিফাত ভাই আপনার প্রেডিকশন। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম কিন্তু অলরেডি 11টি কিল করে ফেলেছে, যেটি একটা ভুয়া, মানে একটা ভুয়াতেই কিন্তু রয়েছে 12 কিল। আর সেখানে তারা 11 কিল শুধু ভুয়া ছাড়াই নিয়েছে, 12 পয়েন্ট 11 পয়েন্ট হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড আর কি বলবো গাইস, এখানে তো ইবুস টিমের প্রশংসা করা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। R7 টিম 3টি কিল করেছে এন্ড দেখতে পাচ্ছি আরআরকিউ কিন্তু 6টি কিল করেছে। এখান থেকে আজকের ম্যাচের ভুয়াটার সম্ভাবনা রয়েছে লোজ টিম, তা নয় CXK মেবি নিতে পারবে না, R7 অথবা ইবুস 3টি টিমই। আরআরকিউ রয়েছে, হ্যাঁ আরআরকিউ রয়েছে, বিআরইউ রয়েছে। যদিও বিআরইউ এখন পর্যন্ত কোনো কিলের দেখা পায়নি, বাট তাদের প্রেডিকশন এন্ড লাস্টে ফিনিশিংটা চলছে। বাট উই আর ওয়েটিং ফর লাস্ট টাইম, যে দেখা যাক লাস্ট টাইমে কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, উইল সাপোর্ট অলওয়েজ 3 টিম, দেয়ার ইবুস টিম, CXK নো লোজ টিম আর কিউ। ওকে গাইস দেখতে পাচ্ছি এইখান থেকে কিন্তু FX টিমটিকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে এন্ড ইবুস টিমের কাছে রয়েছে ও মাই গড হোয়াট অ্যানিমেশন, 15টি অ্যানিমেশন। উই ক্যান সি দ্যাট 15 অ্যানিমেশন ফ্রম ইবুস টিম। ও মাই গড হোয়াট, ও নো আমার লোজ টিম যেটা আমি সাপোর্ট করতেছিলাম সেই টিমটি কিন্তু #8-এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। ওকে বাট ইবুস টিম তো আমার সাপোর্ট টিম তো এখনো শেষ হয়নি, আমার সাপোর্ট টিমের টপ 1-এ থাকবে ইবুস টিম, ফ্যালকন টিম এন্ড লোজ টিম। যদিও লোজ টিম আজকে ভালো পারফরমেন্স করছে না, তবে গতকালকে অনেক ভালো পারফরমেন্স ছিল। ও মাই গড হোয়াট এ অ্যানিমেশন, 18 অ্যানিমেশন ফ্রম ইবুস টিম। উই ক্যান সি দ্যাট 18 অ্যানিমেশন ফ্রম ইবুস টিম। ও মাই গড মাইন্ড ব্লোয়িং শট, হোয়াট এ গেম প্লে ব্রাদার। ইবুস টিম নাইস and they are very excellent gameplay. Oh my god তাদের কথা না বললেই নয়, এত সুন্দর গেম প্লে। আমি তো মানে ভাই দেখেন এখনই 18 কিল করে ফেলেছে, তারা যদি আরেকটু ভুল করে তাদের আর কিলের দরকার নেই, তারা যদি আবার বেশি ব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে হয়তো থার্ড পার্টির ধরা খেতে পারে। এখানে দেখতে পাচ্ছি উই ক্যান সি R7 টিম get 4 kills and CXK team get 3 and 4 kills and Evil's team থেকে we can see one player knock, মানে একটি প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি নক হয়ে গেছে, সেই প্লেয়ারটিকে কিন্তু আবার রিকভার করে দেওয়া হয়েছে। নাইস। এন্ড লাস্ট পর্যায়ে যদি দেখি 18 কিলের মাধ্যমে 2টি ম্যাচ ভিয়া করে না ইবুস টিম, একটি রেকর্ড হয়ে যাবে তাদের।
দুর্দান্ত গেম প্ল্যান গাইস। আর কিংবা কোনো অংশেই থেমে নেই, তারাও কিন্তু বেশ ভালো পারফরমেন্স দেখাচ্ছে। এন্ড ইবুস টিমের মেবি এখানেই শেষ হয়ে যাবে। ইবুস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি মাত্র একটি প্লেয়ার লাইভ রয়েছে, এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক। ও মাই গড, #5-এ কিন্তু ইবুস টিমটি, আমি এটা আগেই বলেছিলাম, তারা একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল, তারা অতিরিক্ত কিল নিয়েছে বলে তারা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল যে তারা আরও ভালো করবে, কিন্তু না এখানে তো অস্থির হওয়া যাবে না। এখানে বিআরইউ টিমটি কিন্তু একটি ভালো পারফরমেন্স রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, আর 7 টিমও কিন্তু বেশ ভালো, সিএক্সকেও বেশ ভালো একটি পজিশনে রয়েছে, এদের ম্যান পাওয়ার সব দিক থেকে অনেক ভালো রয়েছে। ঠিক আছে, দেখা যাক আমাদের পরবর্তী কোন এই ম্যাচটিতে কোন টিমটি হয়ে নিতে পারে। গ্যাস আমি এবার সাপোর্ট করি যে R7 অথবা RRQ পারবে না, কারণ RR একদম ম্যান পাওয়ার লুজ হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এখানে সিএক্সকে অথবা বিআরইউ হতে পারে। ওকে, আমরা আগে পজিশনটা খেয়াল করি যে কে কোন পজিশনে রয়েছে। গ্যাস এখানে দেখতেই পাচ্ছি R7 টিমটা কিন্তু অনেক ভালো একটি পজিশনে রয়েছে। ফাইনালি আরও একটি নকডাউন দেখতে পাচ্ছি R7 টিম থেকে। ও মাই গড, মাইন্ড ব্লোয়িং শট R7 তে ডাবল স্নাইপিং এর সুইচ, অসাধারণ সুইচ। এন্ড গ্যাস ফাইনালি they are get one kill from RRQ. RR টিমটি কিন্তু গ্যাস ফাইনালি ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এন্ড গ্যাস BRU ভার্সেস CXK and R7। ওকে, তিনটি টিমের ভিতরে গ্যাস R7 টিমটি কিন্তু একটু ভালো পজিশনে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, তার উপরের সাইডে রয়েছে এন্ড নিচে দুটি টিম ফাইট হচ্ছে। এন্ড এখানে যদি R7 এর সাথে যদি CXK ফাইটে চলে যায় তাহলে কিন্তু থার্ড পার্টির একটি সুযোগ নিতে পারে বিআরইউ টিমটি, বাট R7 টিম থেকে কিন্তু তাদেরকে দেখে ফেলছে যে তারা তাদের বাম সাইডে রয়েছে। এখানে R7 টিমটি যদি একটু হুল করে তাহলে কিন্তু তাদের ভুয়া নেওয়াটা সম্ভব। প্রতিটা টিমের রয়েছে ফুল ম্যান পাওয়ার। কোন টিম আজকের ম্যাচের টিম অফ দ্য ম্যাচ হবে এটাই দেখার পালা, কোন টিমটি আজকের ম্যাচের ভুয়াটা সিকিউর করতে পারে। গেছে ভালোবাসার ব্যাপারে যারা দেখতে সিস্টেমে সকলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবো। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল কিন্তু ফাইনাল ম্যাচ হতে চলেছে। কালকে ফাইনালে আপনার কোন পছন্দের কোন ফেভারিট টিমটা ভুয়া নিতে পারে কিংবা টপ 1 হতে পারে, চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, এটি দেখার জন্য হলো চলে আসবেন আগামীকাল। ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে আশা করি। এন্ড গাইস আমরা দেখতেই পাচ্ছি R7 টিমটি কিন্তু মোটামুটি ভালো একটি পজিশন রয়েছে। এদিক থেকে CXK অ্যান্ড বিআরইউ টিমটি কিন্তু একটু চাপের মধ্যে রয়েছে, তো বেশ চাপে রয়েছে কিন্তু বিআরইউ টিমটি। এদিক থেকে যদি বের হতে চায় তাহলে কিন্তু এখানে R7 এর হাতে কিন্তু অবশ্যই তাদের মুখোমুখি হতে হবে। অ্যান্ড গাইস ফাইনালি এই ম্যাচটি আমার যতটুকু মনে হচ্ছে R7 টিমটি হয়ে নেবে। আই থিঙ্ক তাদের মোটামুটি ভালো কিলই রয়েছে, 7টি কিল রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, যদিও তারা এই ম্যাচে বেশি কিল করেনি, 7টি কিল ততটাও খারাপ না। গ্যাস এখানে CXK থেকে ফাইট দেখতে পাচ্ছি, CXK ভার্সেস বিআরইউ অ্যান্ড R7। এই টাইম R7 এ ফাইটে যাওয়া একদমই ঠিক হয়নি। R7 থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে, আবার সেই প্লেয়ারটিকে কিন্তু রিকভার করে নেওয়া হয়েছে, বাট এদিক থেকে কি উঠতে দিবে নাকি তাদেরকে জুনেই মারবে, আই ডোন্ট নো। ভাই এইটা কেমন ফাইট হচ্ছে, এটা কি সিচুয়েশন ভাই, আপনারা একটু দেখেন, ঠিক আছে, একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন। এখানে এতটুকু জোন সার্কেলে 11 জন প্লেয়ার ফাইট করছে, আর এর ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভালো পজিশনে রয়েছে কিন্তু R7 টিম। অ্যান্ড CXK থেকে দেখতে পাচ্ছি 2 জনকে নকডাউন করেছে, BRU থেকে 2 জন প্লেয়ারকে নকডাউন। অ্যান্ড ফাইনালি 4টি কিলের মাধ্যমে BRU, ও মাই গড হোয়াট এ শট গাইস, R7 থেকে নক করা হচ্ছে। R7 থেকে ফাইনালি 2টি টিম থেকে একটি টিম ভুইয়া goes to R7 team. Oh no, R7 টিম মুভি স্টার R7 মুভি স্টার, এই ফুল টিমের নামটি হচ্ছে মুভি স্টার R7। ও মাই গড হোয়াট এ বুইয়া। লাস্টে আমি এইটাই ধারণা করেছিলাম যে তারা যে একটা ভালো পজিশনে ছিল, এই পজিশন থেকে কিন্তু বুইয়াটা খুব সহজেই সিকিউর করা যায়, খুব সহজেই কিন্তু বুইয়াটা নিয়ে আসলো R7 টিম। R7 টিম এমনিতেই তারা প্রচুর পরিমাণে কিল করে, আমি যতটুকু দেখেছি এই পর্যন্ত এই 3 দিনে তাদের কিল রেট অনেক ভালো থাকে, যদিও আজকে তারা কিন্তু বেশি কিল করছে না, আজকে তারা পজিশন প্লাস ভুইয়া বের করে ট্রাই করছে। তাছাড়া আদার ওয়ে এমনিতেই যে প্রতিদিনগুলোতে অনেক ভালো পারফরমেন্স করে থাকে এরা। কোথায় যাচ্ছে R7 টিমের প্লেয়ারগুলা? তোমার বাবা মা ভালো আছে? জি ভাইয়া ভালো আছে। আপনার বাবা মা কেমন আছে? আর খেলা আছে? হ্যাঁ খেলা আছে, মাত্র 3টা ম্যাচ হলো, আরো 3টা ম্যাচ হবে, টোটাল 6টা ম্যাচ।
আজকে গাইস আজকে কারা টপ 1 ধরবে? আজকে কারা টপ 1 হবে গাইস? হোয়াটস ইউর থিংকিং? সবাই বলেন আজকে কে টপ 1 হতে পারে? গাইস আপনারা কি কোনো গেস করতে পারছেন আজকে কে টপ 1 হবে? গাইস আমাদের 1k রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হতে আর মাত্র 38টা লাইক লাগে। তো 38টা রিঅ্যাকশন আপনারা সকলেই কমপ্লিট করে দেন যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন, যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেননি। ভাই ফাইনাল কবে? ফাইনাল হবে আগামীকাল। আগামীকাল হবে ফাইনাল। তো ফাইনাল অবশ্যই সকলে চলে আসবেন গাইস। এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথম ম্যাচের উইনার হচ্ছে ফ্যালকন টিম, দ্বিতীয় ম্যাচে CXK এন্ড তৃতীয় ম্যাচের উইনার হচ্ছে R7 মুভি স্টার R7 টিম। রোজ আমাদের পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হবে 17 আর 30 সেকেন্ড পর। এই ম্যাচটি খুব শীঘ্রই স্টার্ট হবে আশা করি। পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হবে 9টা 10-এ। তারপরের ম্যাচটি মানে পঞ্চম ম্যাচটি 9টা 10-এ স্টার্ট হবে। ওকে গাইস, রাইট নাও এখন পরবর্তী ম্যাচের স্টার্টের অপেক্ষায় থাকছি। তো দেখা যাক পরবর্তী ম্যাচটি স্টার্ট হোক এন্ড দেখি পরবর্তী ম্যাচে কারা হয়ে নিতে পারে। গত ম্যাচে ফ্যালকন টিমের লাকটা খুবই খারাপ ছিল, আমরা দেখতেই পেলাম যে #12-এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছিল। এই ম্যাচ আই থিঙ্ক তারা ভালো করবে। বাংলাদেশের প্লেয়াররা কি খেলে ভাই? এরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, মানে এরা যে আসলে আমি এটা বুঝলাম না, এরা যে ভাই এটা কি গেম প্লে? আপনারা তো দেখলেন এখানে কি কোনো বাংলাদেশের টিম এখানে টিকে থাকতে পারতো? আপনারাই বলেন। যে একটা সিচুয়েশন ছিল যে দেখেন লাস্টের জন্য মানে এখানে 12টা প্লেয়ারের 11 জন প্লেয়ারের একটা কি একটা সিচুয়েশন ছিল, আর এখানে কি হয়ে গেল মুহূর্তের ভিতরে? CXK মানে সবার আগে ওয়াইপ আউট করলো BRU টিমকে, দেন CXK ওয়াইপ আউট করলো, দেন মানে কে কাকে ফায়ার করতেছে, কে কোন দিক থেকে গুলি করতেছে ভাই কিছুই বুঝলাম না আমি। মানে এখানে আমি কিছুই বুঝলাম না কি what a বুইয়া মানে ভাই আমি এখানে কিছুই বুঝি নাই যারা কেমনে খেললো। এখানে 11 জন প্লেয়ার এতটুকু জোনের ভিতরে তারা কিভাবে কি করলো ভাই আমি কিছুই বুঝি না। তুমি আমার মামা হবা? আচ্ছা অবশ্যই। বাংলাদেশের প্লেয়াররা কি খেলে ভাই? বাংলাদেশের প্লেয়াররা অনেক ভালো খেলে, ইনশাআল্লাহ আগামীতে তারা আরো প্রিপারেশন নেবে। আমি গতকালকেও বলেছি আজকেও বলি যে এটা আমার নিজেরই কথা যে আমি বারবার হেরে যাই তার মানে নয় এটা আমার ব্যর্থতা। আমি বারবার হেরে যাই তার মানে নয় এটা আমার ব্যর্থতা, কারণ আমি হারতে ভালোবাসি, কারণ আমি শিখতে চাই। যে বারবার হেরে যায় এটা ব্যর্থতা নয়, এটা হচ্ছে শিখার একটা মাধ্যম। যে বারবার হেরে গেলেই আপনি চেষ্টা করবেন, শিখতে পারবেন। তো এইবার বাংলাদেশ হারলো, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভালো কিছু করবে গাইস। দেখতেই পাচ্ছি গত ম্যাচে পয়েন্ট স্ট্যান্ডিং এখানে দেখতে পাচ্ছি মুভি স্টার R7 টিমটি 25 পয়েন্টস করেছেন। ইউএস টিম ভাই আমি বলেছিলাম যে ইউএস টিম টপ 5-এ কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এদের এনিমিশন ছিল 18টি 24 এন্ড RRQ থেকে দেখতে পাচ্ছি 17 এন্ড BRU টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 14টি এন্ড CXK থেকে দেখতে পাচ্ছি 13টি অ্যানিমেশন। টিম ভিটালিটা থেকে BIT থেকে দেখতে পাচ্ছি 9 পয়েন্ট এন্ড ড্রাগনস স্পোর্টস থেকে দেখতে পাচ্ছি 9 পয়েন্ট, পেইন গেমিং থেকে 6 পয়েন্ট, লোজ থেকে 6 পয়েন্ট, এঞ্জেল থেকে 4 পয়েন্ট এন্ড টিম ফ্যালকন থেকে 0। দুটি টিমই খুবই বাজে পারফরম্যান্স করেছে। ওকে প্যারানাই চিল, আকাশের রং নীল। পরের ম্যাচে গিয়ে ফ্যালকন টিম মারবে কিলের কি যেন বলে ঢিল। খেলা শুরু হবে কখন? এই তো কিছুক্ষণের ভিতরে শুরু হয়ে যাবে। একটু ওয়েট করেন, একটু ওয়েট তো করতেই হবে তাই না? খুব শীঘ্রই শুরু হবে। অ্যাড হবো? হ্যাঁ অ্যাড হতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমার আইডিটা ঠিক হোক, দোয়া করেন যাতে আমার আইডিটা খুব শীঘ্রই ঠিক হয়ে যায়। ঠিক হলে আপনারা অ্যাড হতে পারবেন। Thanks for watching guys. যারা যারা স্ট্রিমে এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি।
Thanks for watching. যারা স্ট্রিমে কোনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো এন্ড অনেক অনেক ভালোবাসা ফ্রম গেমিং হাসিবের প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা। আচ্ছা অ্যাড হবেন এখন কি অ্যাড করার সময় একটু বলেন তো আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি না বুঝেই কমেন্ট করতেছেন? বাচ্চা নাকি ভাই? বুঝতেছেন না এখানে EWC টুর্নামেন্ট হচ্ছে, আমি বারবার বলতেছি মানে এইটার কাস্টিং হচ্ছে, আপনারা এখন অ্যাড হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছেন। আমি কি এখন গেমে আছি যে অ্যাড হবো? আর আমার আইডি গ্রুপ সাসপেন্ড, আমি তো টিম কোড দিয়ে অ্যাড করি, মাঝে মধ্যেই তো অ্যাড করি, টিম কোড দিয়ে অ্যাড করি। অস্থির করে ফেলছে চ্যাট হবো। আবারই কমেন্ট করে অ্যাড হবো। ভাই আপনি আজকে গেম খেলবেন? না ভাই আজকে গেম খেলবো না। আজকে স্ট্রিম শেষ হতে হতেই দেখবেন যে অনেক সময় হয়ে যাবে। আজকে স্ট্রিম শেষ হতে হতে 10:30 বেজে যাবে। এই পয়েন্ট রাশ খেলাটি শেষ হতে হতে অনেক সময় লেগে যাবে। হ্যাঁ ফ্যালকন কামব্যাক, ইনশাআল্লাহ দেখা যাক ফ্যালকন কামব্যাক করতে পারে। We are cheer for Falcon team. সকলে একসাথে cheer for Falcon team. I think ভালো করবে। দেখা যাক Falcon team কি করে। Bundle of points for the team and actually push them to the top of the club championship leaderboard, and thus putting some pressure on the Free Fire team to perform as well and to keep them at the top of the leaderboard. But as you can see here, we have another key entered into the podium. So we have another champion here crowned at EWC 25. But look at the girls though. They are so happy, so proud of themselves. And it's because they deserved it. Everything is earned, nothing is given. Really happy for this team as well because they were very hungry to actually win this tournament. So many times they got second place. So now that they're back on top, really happy for Team Vitality. So congratulations to the girls as they are going to bathe in their glory. And for the next year, of course, they have gloating rights to say, we're the best team in the entire world, because I do think that is a title these girls have earned. So congratulations again to Team Vitality's Women's Mobile Legends Bang Bang team. You guys 100% deserved your victory. Now, back to Free Fire, because we are only halfway through our competition here at Point Rush. We've still got 3 more games to go. We've just finished up Kalahari. Next up is Alpine. What are we expecting from Alpine, folks? I'm kind of scared because as we are talking about, Fluxo is not doing good, and I know that they have like a fight against the landing spot that they usually like to use during the tournament, and and I don't know if they can be able to get better, during the rest of the day. So I think it's gonna be hard for them to, grow and try to be back in the tops of the ranking. I actually don't know what's going on, but Brazilian teams as well in the last match, they just didn't perform. I think Fluxo need to stand their ground. I think teams are giving more respect to BRU than they are to Fluxo. If Fluxo can predetermine themselves, hey, this is our drop spot, do not disrespect us again, I think they'll start doing well. I think it's because in Brazil, they usually don't try to get Fluxo landing spots, so maybe they are just not prepared. Well, we're going to have to see if Fluxo can pick themselves up, because time, unfortunately, is running out with only 3 more games to go. But speaking of, we're ready to fly into Alpine. So throwing it over to our wonderful casters, Tashbine and Admats. Take it away. In my opinion, it's Fluxo's gameplay that needs to change. I think they really need to adapt towards the international style of gameplay. I think they were so used towards the gameplay that have been played in Brazil. That's why we can see maybe a downfall for Fluxo. So ladies and gentlemen, a little bit update on the roster for Team Lost. They subbed out Nando, taking an empty Sexy. Meanwhile for Falcons, they say, okay, Pina, it's enough. You had your time. On Fire is back in. Yeah. Super excited to see how exactly this will change the trajectory of this game. I mean, Lost, they were very, very explosive throughout this entirety of this week. We saw
I think some glimpses of it, if you ask me, in a few of these games. But I feel like a lot of teams are already very much ready for it to counter their style of play, to counter this aggression. And I think that this type of styles of play is just something that a lot of teams were, I think, not only are they waiting for it, but they are also welcoming for it as well, because a lot of teams have already some protocols in how exactly to stop these rushes for, especially in towards buildings and areas as well. Now, Movistar, R7 are the teams to watch out for, especially after that win earlier, because honestly, it was so phenomenal how they were able to take that game away. It looks like there's a lot of noise here from team, I believe that's Dragons and also Lost. We were talking about Lost, and Lost is fighting, and they took down Dragons, I believe. Can we see any Dragons logo? No, they are all eliminated. Base camp cleared by Lost. A very early exit by the MENA teams. We do not even enter the map yet. I mean, we did not even enter the map yet, and Dragons is. রাইট নাও দেখতেই পাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। তো দেখা যাক এই ম্যাচে কারা ম্যাচটি উইন হতে পারে। দেখতেই পাচ্ছি হ্যাশট্যাগ 12 কিন্তু ডিআরজি টিমটি ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড RRQ থেকে দেখতে পাচ্ছি 3টি অ্যানিমেশনের সাথে একটি ম্যান পাওয়ারকে হারিয়ে যেতে। এই ম্যাচে R7 অলরেডি একটি কিল করে ফেলেছে, একটি ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি রয়েছে তাদের। ইউএস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 0 কিলে তারা স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, কোনো ফাইট এখন এঙ্গেজ হয়নি। ফ্যালকন টিম একই কথা, তারা কিন্তু এখনো 0 কিলে রয়েছে, অ্যান্ড এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি হাইস্ট কিল রয়েছে R7, হাইস্ট পয়েন্ট রয়েছে R7 টিমের কাছে। অ্যান্ড ইউএস টিমও রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে 51 পয়েন্ট নিয়ে, CXK 41 নিয়ে তৃতীয় নাম্বারে রয়েছে, অ্যান্ড RRQ রয়েছে চতুর্থ নাম্বারে। ফ্যালকন টিমটি যদিও 8 নাম্বারে 30 পয়েন্ট নিয়ে থাকে, তাদের কাছে কিন্তু খুব আহামরি বিষয় না, তারা ভালো একটি পয়েন্ট টেবিলে ফিরে আসা। ওকে, বাট না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ফাইট, এখানে লোস টিমের সাথে মিউজিয়াম একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি, FX টিমের অ্যাঞ্জেল টিমের সাথে। আই থিঙ্ক হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেল টিমের সাথে একটি ফাইট দেখতেই পেলাম FX টিমের এখানে। অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল টিম গাইস এখানে সরাসরি চলে আসছে একদম টপ ছাদের উপরে। অ্যাঞ্জেল টিমের একটি প্লেয়ার এখানে চলে আসছে, পাশে রয়েছে FX টিম ভার্সেস অ্যাঞ্জেল টিমের একটি ফাইট আমরা এখানে আই থিঙ্ক দেখতে পারবো। অলরেডি দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম থেকে কিন্তু একটি প্লেয়ার একটি অ্যানিমেশন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড ইবুস টিমের একটি প্লেয়ারকে নক করে দেওয়া হয়েছে। ইবুস টিম থেকে আবারই একটি নকডাউন নেওয়া হয়েছে। ও মাই গড, এই ম্যাচে লোস টিম কিন্তু অলরেডি 4টি কিল করে ফেলেছে দেখতেই পাচ্ছি। অ্যান্ড গাইস অ্যাঞ্জেল টিম ভার্সেস FX টিমের একটি অসাধারণ দুর্দান্ত ফাইট কিন্তু আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি। FX টিমের একটি ম্যানকে আমরা হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি, আরও একটি বেঁচে আছে, বাট সে একদম টপে আছে। এখানে এলোমেলো একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি। ফ্যালকন টিমের ভাগ্যটাই মনে হয় খারাপ এই ম্যাচে, কিন্তু দেখেন যে তারা কিন্তু খুবই বাজে খেলছেন, একটি ম্যান পাওয়ার রয়েছে তাদের। ফ্যালকন টিম আই থিঙ্ক কাম ব্যাক করতে পারবে। গেস হোয়াটস ইউর থিঙ্কিং? FX থেকে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি অ্যাঞ্জেল টিমের প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে, অ্যান্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে দিয়েছে। ফ্যালকন টিমের ম্যান পাওয়ার রিকভার করা হচ্ছে, 2টি প্লেয়ারকে কিন্তু রিভাইভ করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এখন ফ্যালকন টিম যদি এই মুহূর্তে হারিয়ে যায়, তারা যদি প্রথমে নেমে যদি ভালো পয়েন্ট প্লাস লুট যদি না পায়, তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু বাদ পড়ে যেতে পারে দেখতেই পাচ্ছি। না এটা তো আবার এদিকে যদি FX টিম, BIT টিম, মিটালিয়া টিম যদি ফেক্সু টিম যদি খেয়াল করে দেখছি, তারা কিন্তু অনেকটাই কম পয়েন্ট নিয়ে আছে, কিন্তু হাই স্কিল নিয়ে আছে R7 টিমটি। ও মাই গড, লোস টিম থেকে অস্থির লেভেলে একটি হেডশট ছিল, অসাধারণ AC-80 একটি হেডশট ছিল। তারা কিন্তু অলরেডি 5টি কিল গেইন করে ফেলেছেন, আরও একটি কিল তাদের কিলের খাতায় যুক্ত হয়ে গেল। 6টি কিলের সাথে তারা এখন টপ 1-এ রয়েছে কিলের খাতায়। 11টি টিমের মধ্যে সর্বোচ্চ কিল রয়েছে লোস টিমের কাছে দেখতেই পাচ্ছি, 6টি কিল রয়েছে তাদের। অ্যান্ড FX টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 3টি কিল রয়েছে তাদের। BIT টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 2টি টিম, অ্যাঞ্জেল টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 1টি কিল রয়েছে, ফ্যালকন টিম থেকে 1টি কিল রয়েছে, আর
আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি 1 কিল অ্যান্ড বিআরইউ টিমের সাথে একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি। R7 টিমের এইখান থেকে কোন টিমটি কামব্যাক করবে আই ডোন্ট নো। বিআরইউ টিম কিন্তু কোনো অংশেই কম নয়। R7 এর কিন্তু একটি ম্যান পাওয়ারকে দেখতে পাচ্ছি লুজ হয়ে যেতে। এইবার 3 ভার্সেস 4 কি সিচুয়েশন, R7 পারবে? ও মাই গড, হোয়াট এ শট! বিআরইউ টিম একটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। অ্যান্ড R7 থেকে দুটি প্লেয়ারকে হারিয়ে যেতে 3টা লাস্ট 1 প্লেয়ার এইখান থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাদের। লাস্ট 1 একটি প্লেয়ার রয়েছে অ্যান্ড সে কিন্তু এখান থেকে ল্যাম্বরগিনি ব্যবহার দেখতেই পাচ্ছি। খুব একটি খারাপ সিচুয়েশনে পড়ে গিয়েছে R7 টিমটি। এখানে তাদের রাস্টার একদমই ঠিক ছিল না। পাশে রয়েছে পেইন গেমিং এর টিমটি রয়েছে। পেইন গেমিং থেকে একটু যদি খেয়াল করে তাহলে কিন্তু R7 এর টিমটা কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে, বাট মেবি খেয়াল করেনি, চলে গিয়েছে এতক্ষণে। পেইন টিমের 3টি অ্যানিমেশনের সাথে একটি ম্যান পাওয়ার লুজ দেখতে পাচ্ছি। ইউবোস টিম থেকে 4টি প্লেয়ার স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি একটি কিলের মাধ্যমে। পেইন গেমিং কি এই ম্যাচে কি করবে আই ডোন্ট নো। দেখতে পাচ্ছি লোজ টিমের একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। লোজ টিম কিন্তু অলরেডি RRQ এর সাথে একটি ফাইটে রয়েছে। RRQ নাকি লোজ টিম, কোন টিমটা এখান থেকে কামব্যাক করবে, কোন টিমটিকে মেরে ফেলবে? ও মাই গড, একটি অস্থির একটি লঞ্চারের ব্যবহার ছিল এখানে। হোয়াট এ শট ব্রাদার, হোয়াট এ লঞ্চার ইউজ। ও মাই গড, লোজ টিম থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড আবারই আরো একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে দিয়েছে। অ্যান্ড গ্যাস ক্রোনোর ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি এখানে। আরো একটি প্লেয়ার ক্রুজে চলে আসছেন। ও মাই গড, হোয়াট এ শট ব্রাদার। লোজ টিম থেকে 2টি প্লেয়ারকে নকডাউন দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড লোজ টিমের একটি প্লেয়ারকে নক করেছিল, বাট সেখান থেকে সে প্লেয়ারটি রিকভার করে নেওয়া হয়েছে। লোজ টিমে দেখতে পাচ্ছি এখন 10টি কিল হয়ে গিয়েছে। এই তো আমার সাপোর্ট টিম লোজ টিম কিন্তু গর্জে উঠেছে দেখতেই পাচ্ছি। তারা কিন্তু অলরেডি 10টি কিল করে ফেলেছে। আগের ম্যাচে ফ্যালকন টিম থেকে 9,51 ড্যামেজ করা হয়েছিল। লোজ টিম কিন্তু 10টি কিল করেছে এখন পর্যন্ত। হাইস্ট কিলে রয়েছে লোজ টিম, দেন রয়েছে ফ্যাক্সো টিম 4টি কিলের মাধ্যমে, দেন রয়েছে বিআইটি টিম রয়েছে, আর রয়েছে পেইন টিম রয়েছে, RRQ রয়েছে, বিআরইউ রয়েছে, ফ্যালকনের ফুল টিমটা এখনো কিন্তু রিকভার করা হয়নি, যদিও তারা 3জন অ্যালাইভ রয়েছে। সামনে কিন্তু ফুল স্কোয়াডে রয়েছে। তারা কি এখানে ফুল স্কোয়াডের সাথে পেরে উঠবে নাকি এখান থেকে তারা ওয়াইপ আউট হবে? এটা দেখা যাক কি হয়। ও মাই গড, দুই সাইড থেকেই কিন্তু এখানে ফ্যালকন টিমের প্লেয়ারকে চার্জ দেওয়া হয়েছে, ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে। আর ফাইনালি একটা ক্লিয়ারও করে দিয়েছে বিআইটি টিম। যেন সাধারণ গেম প্লে দেখাচ্ছে তাদের। 4টি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তারা কিন্তু স্টিল এখন অ্যালাইভ রয়েছে। বাট আই থিঙ্ক ফ্যালকন টিম রিকভার করা হবে। এই ম্যাচটা তাদের একটু খারাপই যাবে, যদিও তাদের কাছে ভালো লুট থাকবে না, মানে কোনো কিছুই ভালো হবে না। আই থিঙ্ক 2টি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে ফ্যালকন টিমের। এন্ড গ্যাস দেখতেই পাচ্ছি এঞ্জেল টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি লাস্ট এঞ্জেল টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু ও মাই গড RRQ থেকে একটি ও মাই গড এটাকে আবার রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে। এঞ্জেল টিম থেকে কিন্তু গ্যাস দেখতেই পেলাম যে এখানে কিভাবে এরা গাড়ি নিয়ে আসলো আর কিভাবে কি করলো। একটা প্লেয়ার ছিল মানে হতভাগাকে, RRQ এর একটি প্লেয়ার এখানে ছিল, এই প্লেয়ারটাকে কিভাবে মারলো, একদম হাস্যকর ছিল বিষয়টা। ওকে, তারপর গ্যাস দেখতেই পাচ্ছি পেইন টিমে অলরেডি 3টি কিল কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এন্ড তাদের কিলের সাথে সাথে এখন পর্যন্ত কোনো টিমেরই কিন্তু কোনো ম্যান পাওয়ার ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি না। ও নো সরি, RRQ এর একটি প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি কম আছে, একটি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে। ভাই এরা গাড়ি নিয়ে কিভাবে ঘুরে, এরা গাড়ি নিয়ে সেফ জোন কভার করবে আই থিঙ্ক। হ্যাঁ সেফ জোনে যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে। এখানে R7 টিমকে দেখতে পাচ্ছি হোল্ড করে একটি ঘরের কোণে তারা 4জন প্লেয়ার কিন্তু সার্ভাইভ করতেছিল। এন্ড ইবুস টিম ভার্সেস R7 টিম, ভাই দুটি টিমের ফাইট হলে তো একদম দেখার মতো কিছু হবে। ইবুস টিম আর R7 টিম যদি দুটি টিম একসাথে ফাইট হয়, একসাথে যদি ফাইটে যায় তাহলে দেখার মতো কিছু হবে। চলেন দেখা যাক কি হয়, এখানে কোন টিমকে মারে।
ওকে গাইস, দেখতেই পাচ্ছি মুভি স্টার 7 থেকে 53 পয়েন্টস রয়েছে। অ্যান্ড ইবুস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি টপ 2 তে রয়েছে তারা। অ্যান্ড ওর মেমোরি কোর্স তারা টপ 3 তে রয়েছে। আর 7 থেকে ইবুস টিমের একটি ফাইট ক্যাচ দেখতে পাচ্ছি। এখানে কোন টিমকে মারবে? এখানে দুটি টিমই তো অসাধারণ গেম প্লে, দুটি টিমেরই অসাধারণ গেম প্লে। তারা মনে হয় ভুল জায়গায় চলে আসলো এবার। আই ডোন্ট নো কি হবে এখানে। হ্যাঁ, ইবুস টিম থেকে আর 7 টিমটি কিন্তু অনেকটাই দূরে চলে আসছে। এখানে রয়েছে সিএক্সকে ফুল টিম রয়েছে। আর 7 থেকে একটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। আর 7 এর একটি প্লেয়ারকে নকডাউন অ্যান্ড ফাইনালি সেটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। সিএক্সকে টিম থেকে কি আর 7 এর প্লেয়ার এখান থেকে মেবি আর 7 #11 ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। কখন কার গেম প্লে হয় সেটা বলা যায় না। একাধারে দুইটি টিম কিন্তু খুব ভালো, মানে একাধারে দুইটা টিম আমি দেখি নাই যে ভালো খেলে, বাট ইবুস টিমকে বলতেই হবে। এরা কিন্তু মোটামুটি যে কয়টা ম্যাচ হলো প্রতিটা ম্যাচে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স করেছে। গত ম্যাচেও 24 স্কোর করেছে, 24 স্কোর ছিল। তার মানে বলাই যায় যে তারা কিন্তু বেশ ভালো পারফরমেন্স করে যাচ্ছে। অ্যান্ড বিআইটি টিম 5টি কিল করেছে। অ্যাপেক্স টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 4টি অ্যানিমেশন রয়েছে। অ্যান্ড পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 3 অ্যানিমেশন। লোজ টিমের কি অবস্থা? লোজ টিম 10টি কিলের মাধ্যমে এখনো টপ 1 এ ধরে আছে কিলের খাতায়। লোজ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে। বিআরইউ টিম থেকে দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে লোজ টিমের। অ্যান্ড বিআরইউ টিমের যে ম্যান পাওয়ারের ঘাটতিটি ছিল সেটি রিভাইভ করে কিন্তু তারা ফুল ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড #10 এ লোজ টিমের বিদায় নিতেই হচ্ছে। বিদায় নিয়ে গেল লোজ টিম। এবার শুধু এলাইভ রয়েছে ইবুস টিম অ্যান্ড ফ্যালকন টিম, বাট ইবুস টিমের একটি প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি নকডাউন করা হয়েছে। আবার কিন্তু ম্যান পাওয়ার রিকভার করা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। ইবুস টিম কিন্তু অ্যান্ড RRQ যে টিমটার গ্যাস এতক্ষণ পর্যন্ত লুকিয়েই ছিল, দেখতেই পাচ্ছিলাম না, বাট লাস্ট পর্যায়ে এসে এদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা সেফ জোনে একটি সুন্দর পজিশন নিয়েছে। বাট এদিক থেকে অ্যাপেক্স টিম থেকে অনেকটাই ড্যামেজ করা হচ্ছে, বাট আই ডোন্ট নো সেখানে কি হবে। ইবুস টিম থেকে 4টি প্লেয়ার 4টি অ্যানিমেশন রয়েছে। সিএক্সকে থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে, একটি ম্যান ডাউন করে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড সেটিকে আবার রিকভারও করা হচ্ছে। প্রতিটা টিমে রয়েছে ফুল ম্যান পাওয়ার, শুধু ফ্যালকন টিমটিতে রয়েছে একটি ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি। ফ্যালকন টিমটি যদি সেই একটি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি না উঠাতে পারে তাহলে তাদের জন্য একটু খারাপ হয়ে যাবে। এইদিকে ফ্যালকন টিম আর ইবুস টিমের দুটি টিমের ভিতরে গেছে আমরা ফাইট মেবি দেখতেই পারবো। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ক্লোজে রয়েছে দুটি টিম, ইবুস টিম অ্যান্ড ফ্যালকন টিম। আই ডোন্ট নো এখানে কি হবে। এই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনাদের কি অবস্থা? সকলেই কেমন আছেন? যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করি নাই সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। R7 বই আনবে না, R7 এখনো বই আনতে পারবে না, কারণ R7 তো ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। R7 পারবে না। এখানে ফ্যালকন টিম ইবুস টিম, ফ্যালকন টিমের একটি ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে, বাট ইবুস টিমে কিন্তু ফুল স্ট্রংলি রয়েছে। অ্যান্ড সিএক্সকেও স্ট্রং আছে। বিআরইউ পেইন টিম অ্যান্ড RRQ রয়েছে, অ্যাঞ্জেল টিম রয়েছে, বিআইটি প্রতিটা টিমই কিন্তু ফুল স্ট্রং রয়েছে। এখন দেখতেই পাচ্ছি বিআরইউ থেকে কিন্তু অলরেডি 7টি কিল তুলে নেওয়া হয়েছে, 7টি অ্যানিমেশন হয়ে গিয়েছে। আপনাদের কি ধারণা কোন টিম ভুয়া নেবে এই ম্যাচে? কোন টিম ভুয়া নিতে পারে? হোয়াটস ইউর থিঙ্কিং প্লিজ টেল মি। প্লিজ টেল মি গাইজ হোয়াটস ইউর থিঙ্কিং। দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ স্কোরটি কিন্তু মুহূর্তের ভিতর ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে ও মাই গড 6টি টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। এফএক্স টিমে মোটামুটি ভালো গেম প্লে দেখতে পাচ্ছি আমরা। সিএক্সকে এফএক্স টিম দুটি মোটামুটি ভালো গেম প্লে করে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইবুস টিমের সাথে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিমের সাথে ইবুস টিমের দুটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে। সিএক্সকে টিমটি কিন্তু অলরেডি 9টি কিল করে ফেলেছে দেখতেই পাচ্ছি। আর লোজ টিম যদিও বেশি কিল করেছিল, বাট তারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। সিএক্সকে থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড ইবুস টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। অ্যান্ড সিএক্সকে থেকে কিন্তু তারা ফুল ম্যান পাওয়ার নিয়ে কিন্তু আরও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, বাট এখন পর্যন্ত ইবুস টিমের একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। এখন দুটি টিম গাইজ ধারণা করা যায় ভুয়া নেওয়ার। এফএক্স টিমও কিন্তু দুর্দান্ত গেম প্লে দেখাচ্ছে। ফ্যালকন টিমের দুটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। RRQ দেখতে পাচ্ছি RRQ থেকে কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে RRQ টিমটি।
আর লাস্ট পর্যায়ে এখানে 4টি টিম রয়েছে, ফ্যালকন ইভুস টিম রয়েছে, ফ্যালকন টিম রয়েছে, এফএক্স টিম রয়েছে অ্যান্ড সিএক্সকে টিম রয়েছে। এইখান থেকে 2টি টিম ভুইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এফএক্স অ্যান্ড সিএক্সকে। 2টি টিমের ভিতরে যে কোনো একটি টিম ভুইয়া নিবে আই থিঙ্ক। অ্যান্ড ফাইনালি হ্যাশট্যাগ পুরো ওয়াইপ আউট হয়ে গেল ফ্যালকন টিম অ্যান্ড লাস্ট রয়েছে ইভুস টিমও কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। এখন গেছে একটি 4 ভার্সেস 4 ফাইট দেখতে পারবো আমরা। 4 ভার্সেস 4 রয়েছে এফএক্স সিএক্সকে। দেখি কোন টিমটা ভুয়া নিতে পারে। দেখতেই পাচ্ছি এফএক্স থেকে একটি প্লেয়ারকে ডাউন করা হয়েছে, সিএক্সকে প্লেয়ারদের উপর অনেকটা ড্যামেজ চার্জ অ্যান্ড ফাইনালি ভুইয়া গোস টু এফএক্স টিম। ও মাই গড, হোয়াট এ ভুইয়া। ফাইনালি গাইস এই ম্যাচের ভুয়াটা সিকিউর করে নিল এফএক্স টিম। তাদের লাস্ট ফিনিশিংটা জোর ছিল। ও মাই ওয়াও। ওকে গাইস, যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি অ্যান্ড গাইস সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিনি সকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে স্ট্রিম দেখা শুরু করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য। যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকল স্ট্রিমে লাইক করে স্ট্রিম দেখা শুরু করবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। সকলেই গাইস স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি নাই সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। Thanks for watching guys. চলেন এবার আমরা একটু তাদের রিঅ্যাকশনটা দেখব। রিঅ্যাকশন see that they managed to find that timing on towards the zones. Usually you will see Fluxo entering very late, but this time around they entered very nicely. Anyways, we have Carol waiting in the wings with the player. Let's see what he has to say. Amazing match that we just have watched, and so far it's everything perfect here. We are in the preparation for the grand final tomorrow, but still there's a lot more to come in the point rush stage. Right now I'm happy to be here with Joker, the player for Movie Star R7. Thank you so much for your time. I know things here are crazy, but I gotta say that you're having a beautiful performance here today, especially in match 3. You sacrificed so much during so much glue walls during their fight, and a lot of pressure for sure. And I would like to know what was going on in your mind. En el juego número 3 fue un momento de mucha presión, se estuvieron sacrificando muro tras muro tras muro, y quieren saber cómo estaba tu mente en ese momento, qué pensabas en ese momento de tensión. Nada, en ese momento de tensión creo que estábamos todos comunicando lo más que podíamos en la partida sobre los recursos que teníamos, sobre lo que veíamos. Tratamos de imaginar qué iba a hacer cada equipo para ir rotando en base a eso, y nada, jugamos en eso, imaginando lo que iba a pasar en la partida. In those tense moments, we were mostly communicating everything we got, the resources we had, what we know about the other teams, what the other teams could be doing, what are we going to do, and we were just zoning into winning that game. Amazing. Yeah, I love that answer for sure. And right now, one thing is true, that you guys are one of the top teams of our leaderboard. And for a long time, we haven't seen like a LATAM team doing that stuff, and you guys are doing amazing. And I would like to know, how does it feel to finally prove that you guys are capable to play against the best of the best? En estos momentos ustedes son uno de los equipos que están en el tope del leaderboard, y ningún equipo sudamericano, latino ha hecho esto anteriormente. Cuéntanos cómo se siente, qué significa para ti el poder al fin demostrar que ustedes pueden jugar en contra de los mejores del mundo. Creo que nada, nos sentimos muy felices. También hasta el momento no ha acabado nada, toca seguir trabajando, y nada, venimos con la mentalidad de que podemos ser campeones, venimos en base a eso. En cualquier momento los que hemos jugado sabemos que tenemos el nivel en la región de poder salir campeones, y queremos eso, salir campeones. We are very happy, but nothing has ended yet. We are still continuing to the grind. We're still continuing with the mentality that we can win this. We know that we have a huge level in our region, and we are able to win this. So we are just continuing to zone in and go for everything. What a confidence. I love that, Joker. Congratulations. You guys are doing amazing. Thanks so much for your time for the interview. I'm going to let you prepare for the next match. And right now, I'm talking to you,
So we're gonna go for a quick break, but I hope you stay with your eyes very open because we're gonna be right back. Double kill. Triple kill. Unstoppable.ก็จะปรับการเล่นให้เข้ากับทีมมากครับไม่ได้อยากเล่นให้ตัวเองโดดเด่นครับแค่ทีมได้แชมป์ก็ดีใจมากเลยก็ปีนี้เพิ่มผมมาในรับก็อยากได้แชมป์อีกรอบหนึ่งครับรักษาแชมป์ตำแหน่งผมจะเป็นตำแหน่งสไนเปอร์ครับตำแหน่งที่โคบอยู่หลังที่สุดและก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดด้วย This is amazing. You cannot catch the man. In fact, he just wiped out a whole squad alone. เป็นแชมป์อีกรอบหนึ่งครับในวันใจของผมก็คือน่าจะการที่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกครับแต่ก็เคยได้แชมป์ทุกอย่างมาแล้วเหลือแค่แชมป์โลกแชมป์เดียวครับที่ผมยังไม่เคยได้ก็เลยอยากได้แชมป์นี้มากๆครับผมแค่อยากจะทำให้แรปนี้เป็นแรปที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของผมเพิ่มมาอีกก็คือแชมป์ผมจะทำให้ได้แชมป์อีกรอบ Hey everyone, I'm Yunso and I'm right here at the Boulevard and where I am is the play park. Everything in here looks so futuristic. It looks brand new to me and today I'm going to try out a new game which I've never been to. So let's watch me play. While I'm playing it's gonna look kind of funny, so please forgive me.ระเบิดมือพวกเราอยู่ในสนามซ้อมนานเกินไปแล้ว Volta ainda, MT, agora se a gente matar ele depois. Pode suporte do lado esquerdo, MT. Vem cá, vamos atirar, tropa. Tem que tirar do lado esquerdo. Pode tirar do lado esquerdo, tropa. 4-2-1. Seja ele pro lado direito, são mais nós, tá? No chão. Ei, vamos bandeja. Dois caras aí. Só quebra. Não tem gelo. Tô aqui. 50 nenhum, Gil. Um meia do outro. Tem outro. Só finaliza. Dá um solo aí, Butch. Eu tenho o que ainda, Butch. Pode ir, irmão. Aí, é só nós jogar. Olha que nós. Bora. Is the beast awakening? Fluxo secure their first booyah of the day on Alpine, and I know the wonderful Raja on the panel. She is so excited. But it's not just Raja. I think we've all been kind of wondering what has happened to Fluxo coming into Point Rush. They looked a little bit slow, and in their previous matches the past 3 days, they didn't look so great either. But Raja, break it down for us. What was it that Fluxo did in this game that actually brought them that victory? Well, first of all, they are so back. I love to see them playing in that way, and I'm so happy for them. And I think what's just happening, it's because they are playing like a little bit slow, and maybe because of the landing spots. So if you could, I mean, watch again the last match, you can see that they just are like free to play. You know, there's any other teams with them, so maybe they can be like
maybe they can, do the right rotation and they can be as strong as they normally are, So that's what we are waiting for them, and they need to keep the rhythm for the next match. So maybe they can, grow inside of the ranking and try to catch, the top 5, maybe, because they are in the bottom. Definitely. I mean, Team Fluxo, they really need that breathing space. They really need that reset button. And I guess that is true. Like dropping without any contention at all, you were able to get all your loots and then fix all your rotation. So I guess that's what Fluxo is doing right now. And I guess other teams as well that would give them those points. I think at least for this particular map, we're seeing that after looking at the scoreboard and see the total number of points that a majority of the page 1 teams had, I think that everybody is kind of, poured a little bit more gasoline into the engine. They're really starting to amp things up. They're really escalating things more often as we see the transitions happen. They're very aggressive with the way that they play, and more so, we're seeing that teams are able to recover just a little bit better. But that also improves the amount of elimination points in the economy itself, right? One person is able to escape, they bring back the whole team, rinse and repeat, and if that happens to 4 other teams, that's why we're seeing the top 2 having at least 20 points. Yeah, I think Fluxo ended the round with 15 eliminations. And then you add the Booyah points on top of that, and then, I mean, they're feeling pretty dang good. Yeah, definitely. I mean, 27 points coming from Fluxo, but there's one thing surprising, and they haven't slowed down. Core Memory XKOG. I mean, we saw them, yes, they were second place, but they also grabbed 12 points in elimination. So they're very, very close right now, and I guess they're still maintaining the top. I think their secret to success really boils down to, can they make a hard prediction on that 4th ring? Every single time we've seen them make it into the top 2, top 3 is when they have a good rotation in and also get a little lucky on that 50-50 when it comes down to that 4th ring. From that point onwards, we see them really start to snowball out of control. Now, we do have the overall rankings here, so we can really see who was snowballing out of control. And, well, it still seems we have the White Tigers leading the pack. So, I mean, it was a good round for EVOS as well in that previous round. It was just they kind of got unlucky with their placement in one of those last few circles because they didn't have any cover. They were basically banking on being able to take someone else's spot, and that kind of didn't happen. But for the rest of the rankings, I mean, nothing out of the ordinary, I suppose, aside from Fluxo starting to make that climb, especially after that Booyah. Yeah, I mean, I would say for R7, they were in a good row right now, but the lead is coming away from them. And like 8 points in difference against a Core Memory XKOG. And then after that, RRQ as well is quite far. So I guess for the first 2 teams, they are in a safe spot right now unless Core Memory, or rather R7, will try what they did for the first round again. I think it's working out well for them, right? Hot drop somebody if necessary and then look to make it into top 3 afterwards. Their aggressive playstyle and high elimination counts by the end of the game is really starting to, pave the way, a strong foundation coming into our last 2 maps. Now, it looks like we do have a very quick STC Club Championship update. Yunsol, what is new for the Club Championships? It's Yunsol, and we are live at Amazon Esports Arena at EWC 25. In semi-finals, Team Spirit defeated P-Vision with 2-0, and the match between Team Falcons and the Tundra Esports also ended with the same result. The match for the 3rd place also ended with a score 2-0, and the P-Vision team won the duel against Tundra team. And now, in the grand final, Team Spirit is fiercely battling Team Falcons. The hype is real, and Team Falcons fans are making Team Spirit's competition much hotter. Tonight, who will become the champion of Dota 2 at EWC 25? Let's find it out! Thank you so much for the update, Yunsol, and Team Falcons fighting strong in Dota 2, it seems. And obviously, their Free Fire team's going to want to knock it up a notch as well because those points, they're all up for grabs. It's just showing how close the club championships are really starting to amp up here. It's only week 2 of EWC, so it's pretty surprising that not any one of these teams have really soared past each other just yet. Yeah, definitely. I mean, when we saw the Club Championship, the scores that they have, there's still a lot of ties in there, and there's a lot of potential to really overtake and grab that number 1. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for sharing your knowledge of the teams with us. It looks like we are ready to jump into our next matchup. But before that, though, we're going to head on over to our 2 favorite men, Husky and AJ. Take it away.
You're back at the Kidia Esports Arena with your boys Mustachio and Husky. Game 4 is done. 2 more matches to go. And my oh my, Husky, I think the fans are getting heated up. The fans definitely are. Of course, for those who don't know where we are right in deep in the Falcons' nest. So of course, we have to address the current reigning world champions. Team Falcons, where you at? Hang on. All right. It looks like the Falcons are a tad bit low on energy. Maybe it's because it's Indonesia at the top. Indonesia, make some noise! Yes. Yeah, they've got some life in them. Yeah, finally, the Indonesians are stepping it up. And we're seeing the Indonesian teams do that. RRQ, EVOS, Vitality need to step up a little bit, but I know the Vitality fans are up there cheering every step of the way. Yeah, but you know who's the noisiest ones of them all? It's always the Brazilians. Brazil, can we hear you? Make some noise! All right, we got Carol. We'll take that. We got Carol. Carol represents the entirety of Brazil. We got Raja on the panel as well. I mean, at the end of the day, at the EWC 25, nothing is granted. Everything is earned. Well, 2 more matches. Fluxo just took the previous one. Let's see exactly who grabs it for the top spot here at Point Rush Casters. On to you. As we're slowly edging the end of our Point Rush stage, the fire just gotten bigger and bigger. We had an incredible run by Fluxo back in Alpine. Now coming into Nextera, this is a map where we usually see the Thai teams take the Booyah title. However, for me, I still yet to see the emergence of Vitality and RRQ to come on top among all of these teams that is in the Point Rush stage. I mean, personally for me, Vitality took a while to really heat up even in this week. So I wouldn't be surprised if toward the end of the day is the moment where they really wake up, because there have been some very devastating moments that they were able to dish out toward the end of the day here. But anyways, Point Rush stage here, between EVOS, Esports, as well as Movistar R7 here, 63-54 in terms of pointers, and eliminations are so very close. But the ones on top, honestly to me, EVOS Divine and Core Memory are some of the teams I'm looking out for right now. Only 1 point shy of each other. EVOS Divine as well as Core Memory has been really scary. Core Memory not the flashiest compared to EVOS Divine, but they sure know how to wrap up a game. Alright, from Grave Labs up until between Twin Bridge and also Mortar Ruins, that was the flight path for Nextera. Looking on the overall map, nothing much can be said here, as most of the teams are far apart. Except for Lost and EVOS, they are sharing Zipway, and it looks like the sharing moment is going to be over soon, as shots fired by EVOS Divine towards Team Lost. There is one lone member from Team Falcons nearby, but that is just one single spy that is trying to get maybe some cheeky kills in this couple. So EVOS running into cover, Lost is still outside, Rasha deep inside Zipway. And it looks like Falcon has made their way as well. So 3 teams right now in Zipway. 4 upcoming, as Dragon is making their way to the same area. Cold Shield outside, almost be taken down, and Dragon's falling back after finding out, hey, with their shots inside here, not a safe place to be. So smart decision by Dragons. They could fall back, or they could just stay to try to go for a third party. And yep, it looks like they are slowly falling back, spotting Vitality in the process. Simos takes down Azrael, and that might be the first elimination. Nope, it looks like Azrael managed to find cover, but Remind is on the floor. It's Vitality that takes down a member from Team Dragons, and that is the early game of Nextera. There's a lot of things going on here. Teams are just not relenting right now. A lot of pressure put in just for that one particular spot. I love the fact that Vitality did wake up. Vitality started to get a bit more active, moving around, joining in these fights to just slowly mount their comeback back into this game. I think throughout the entirety of the day, we haven't really seen Vitality be the hunters. We haven't seen Vitality make some noise, and I want to see this change, especially from players such as Koja and Dix, who are great at that first contact style play. In a lot of situations, Vitality have been
the victims that get caught in the midst of rotations. But this time they said, nah, not this time. We're gonna get a little bit more proactive and take up this fight. They did manage to get a peek up to one member of Falcons, but Falcons don't really want to play at all. And Vitality decides not to push the issue. It's still very, very early. They can still go hunting elsewhere. Falling back to their previous compound, Vitality is going for the more safer route of gameplay, and they kept moving. Actually, I believe they are heading towards Plazaria, or is it Farmtopia? It's Farmtopia, so they're gonna try to maybe conquer Farmtopia, but at Farmtopia there's also core memories. Okay, making their way slowly on their right side. That is Team Dragon. They are interacting with the MENA team yet again. Remind has come back. It's still the early stages of the game, so Remind could still find resources scattered around Nextera. And it looks like Cmox is holding Team Vitality together with Cfox. Vitality is choosing to use the mini jump pad to fly over towards a longer range distance between them, and also Dragon, but sadly Cmox and also his team member Remind managed to cut them off guard. Two members of Vitality is on the hands of Team Dragon Esports. And these points are much needed from DRG right now. They are currently on that last spot with only 22 points. Could this be the mount for them right now as they overcome AGAL now with a 2 extra points, putting them 1 point ahead of DRG? I would love to see them just keep going in terms of aggression. They weren't very lucky when it comes to a lot of fights. They weren't very lucky when it comes to rotations. And most importantly, they were hunted throughout the entirety of today as well. I want to see a change in pace where DRG surprised all of us in the entirety of this week, because out of nowhere they were able to overcome. রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি R7 থেকে একটি কিল কিন্তু তারা সিকিউর করে নিয়েছে। এন্ড ইউস টিমের সাথে গাইস প্রথমেই গাইস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে R7 টিমের একটি ফাইট এখানে দেখতেই পারবো। এন্ড ইউস টিমের অনেকটাই কিন্তু ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে। এন্ড ইউস টিম থেকে R7 টিম থেকে কিন্তু দুটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। ইউস টিমের দুটি প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়া হয়েছে এন্ড ফাইনালি ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। এন্ড অলরেডি 3টি অ্যানিমেশন কিন্তু R7 থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি। প্রথমেই যদিও ইউস টিম এখন পর্যন্ত টপ 1 এ রয়েছে, বাট এখন তাদের কি হবে আই ডোন্ট নো। তারা কিন্তু খুবই একটা বাজে মুহূর্তে রয়েছে, বাজে সময় কাটাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছি। তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার কি রিকভার করা হবে নাকি এখান থেকে তারা দোষে পড়ে যাবে, ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে গেছে, এটাই দেখার পালা। তো দেখতেই পাচ্ছি অলরেডি কিন্তু একটি প্লেয়ারকে তারা কিন্তু রিকভার করে ফেলেছে এন্ড লাস্টে তারা কিন্তু এখানে রাশ করে দিবে R7 থেকে দেখতেই পাচ্ছি। ইবুস টিমের প্রতি কিন্তু রাশ করে দেওয়া হয়েছে এন্ড ইবুস টিমের একটি প্লেয়ার কিন্তু উপরের সাইডে রয়েছে, ওই প্লেয়ারটাকে R7 থেকে অনেকটা ড্যামেজ চার্জ করা হচ্ছে। এন্ড গাইস আমাদের ইবুস টিমের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ, যারা বললেই নয়, খুবই খারাপ দেখতে পাচ্ছেন। R7 এর প্লেয়ারকে একটি ডাউন করা হয়েছে এন্ড ফাইনালি গাইস ইবুস টিমে থেকে একটি কিলও কিন্তু নিয়ে নেওয়া হয়েছে এন্ড ফাইনালি ইবুস টিমের সেই প্লেয়ারটাকেও কিন্তু ডাউন করে এন্ড ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছি দুটি প্লেয়ার কিন্তু লাইভ রয়েছে। এখন গাইস এটাই দেখার পালা যে ইবুস টিম কি আদৌ এখান থেকে কামব্যাক করতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে আই ডোন্ট নো। বাট এখন কিন্তু তাদের ম্যান পাওয়ার ঘাটতি রয়েছে, তাদের লুডের ঘাটতি রয়েছে, তাদের সবকিছুর ঘাটতি রয়েছে। এখান থেকে তারা সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট নো। এন্ড ইবুস টিম এন্ড বিআরইউ টিমের একটি ফাইট আই থিংক এখানে দেখতে পারবো আমরা। বিআরইউ টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অলরেডি 3টি কিল সিকিউর করে ফেলেছে, R7 থেকে 4টি কিল সিকিউর করা হয়েছে এন্ড ডিআরজি টিম থেকেও কিন্তু 3টি কিল নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এন্ড ফ্যালকন টিম কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ফাইটে দেখতে পাচ্ছি না, বাট লোজ টিম অলরেডি একটি কিল করেছে, এটি ভালো কথা না। আর কিউ থেকে গেছে কি ফাইট দেখতে পাচ্ছি, বিআইটি টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে এন্ড ফাইনালি সেটাকে ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাই স্কিলও রয়েছে কিন্তু মুভি স্টার আর 7 কিল এন্ড দেন রয়েছে বিআরইউ টিমটিও কিন্তু 3টি কিল করেছে এন্ড ড্রাগন স্পোর্টস 3টি কিল করেছে। এন্ড গাইস ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এর দিকে যদি খেয়াল করতে দেখতে পাচ্ছি ইবুস টিম সর্বোচ্চ কিলের চূড়ায় রয়েছে, দেন কোর মেমোরি স্পোর্টস রয়েছে 2য় নাম্বার এন্ড 3য় নাম্বার রয়েছে মুভি স্টার আর 7 আর কিউ রয়েছে 4র্থ নাম্বার এন্ড আমাদের লোয়েস্ট টিম কিন্তু একটু নিচের দিকে 7 নাম্বারের দিকে রয়েছে। ওকে ফাইন, দেখা যাক এই ম্যাচে কারা এটা সিকিউর করতে পারে। গেছে কোন টিম গ্যাস আপনারা একটু গেস করেন তো কোন টিমটা ভয়টা নিতে পারে। দেখা যাক কে জিতবে ভাই আই ডোন্ট নো। দেখা যাক আজকে কে, আপনাদের থিংকিং কি আজকে কোন টিমটি ভুয়া নিতে পারে গ্যাস, আপনাদের থিংকিংটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। কোন টিমটা ভুয়া নিতে পারবে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানান। এন্ড গ্যাস এই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি আর কিউ টিমটি কিন্তু অলরেডি 3টি কিল করে ফেলেছে।
As Mal is making his way to Deka Square, caught Azrael in his route. Running very quite low, has to dash towards the back. Azrael আর কিউ একটি ফাইটে যাবে আই থিংক, তারা কিন্তু ছাদের উপর আছে এন্ড তাদের সামনে কিন্তু স্কট রয়েছে বিআইটি টিমের সাথে, কিন্তু আর কিউ একটি অস্থির লেভেলে একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি এন্ড ফাইনালি আর কিউ থেকে একটি নকডাউন দেখতে পাচ্ছি এন্ড এটিকে ক্লিয়ার করে তাদের কিলের খাতে কিন্তু আরো একটি কিল যুক্ত হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। 4টে নিমিশনের মাধ্যমে ফুল স্কট এখন পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে, তারা কিন্তু সেফ জোন সার্কেলে কিন্তু ঢুকে যাবে কিছুক্ষণের ভিতরে, কিন্তু তাদের পিছনে রয়েছে আরো একটি স্কট পেইন গেমিং। এখন পেইন গেমিং এর সাথে কি তারা কি ফাইট এঙ্গেজ হবে নাকি এখান থেকে ফাইট ইগনোর করবে, আই ডোন্ট নো। ফেলকন টিম গাইস দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু সুন্দর একটা পজিশনে রয়েছে এন্ড গাইস একদম সেফ জোনে উপরের সাইডে কিন্তু রয়েছে তারা, যদিও এখন পর্যন্ত কোনো কিল করেনি বাট তাদের কিল বের হয়ে যাবে আই থিংক, আশা করি। আর কিউ থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে আর কিউ থেকে। পেইন গেমিং স্কোর থেকে দুটি প্লেয়ার নকডাউন এন্ড গাইস ফাইনালি দুটি প্লেয়ারকে ক্লিয়ারও করে দেওয়া হয়েছে পেইন গেমিং স্কোর থেকে। অসাধারণ গেম প্লে দেখাচ্ছেন আর কিউ থেকে একটি প্লেয়ারকে লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে ভেগে যেতে দেখছি। ও মাই গড, সেই পালিয়ে যাওয়া প্লেয়ারকে ড্যামেজ জাস্ট করা হয়েছিল বাট আউট অফ রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। আর পেইন গেমিং থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অনেকটাই জোন সার্কেলে আর বাহিরে রয়েছে, তারা কি আদৌ জোন সার্কেল এর ভিতরে ঢুকতে পারবে? নো, তারা তো গাড়ি নিয়ে আসছে, জিপ গাড়িতে। আই থিংক তারা জোন সার্কেল ধরে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। এন্ড গাইস বিআইটি স্কোর থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা একটা ঘরের ভিতরে হোল্ড করে বসে আছেন, সাইডে রয়েছে এইচএল টিমটি কিন্তু তাদের সাইডের ঘরে রয়েছে, ডবল ভেক্টর নিয়ে বসে আছে। ও মাই গড, এখন পর্যন্ত 12টি টিম স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। EWC টিম কিন্তু তাদের ফুল ম্যান পাওয়ার রিকভার করে ফেলেছে। এখন দেখা যাক কোন টিম কি করে। গ্যাস এটার পর আরো একটি ম্যাচ থাকবে সোলার ম্যাপটা আই ডোন্ট নো। সোলার ম্যাপটা গেছে, এটা ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে যে কে ভুয়াটা নিবে। এটা খুবই একটি ক্রিটিক্যাল ডিফিকাল্ট একটা ম্যাপ। ওকে গাইস, চিয়ার ফর RHK, প্রে ফর RHK। RHK এর কথা তো না বললেই না, আমাদের RHK ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে ভালো করবে আশা করি। 2026 এ তারা আবার সুযোগ পাক, ভালো কিছু করে দেখাক, এক বছর তারা প্র্যাকটিস করতে থাক। EWC 2026 তাদের জন্য রাখি ইনশাআল্লাহ, তারা যেন ওই 2026 এ ভালো কিছু করতে পারে। এন্ড দেখতেই পাচ্ছি গাইস DRG টিমটি কিন্তু সরাসরি FX টিমের সামনাসামনি চলে আসছে। এই গাইস এখানে অস্থির লেভেলের একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি, FX থেকে DRG টিমের অস্থির লেভেলের একটি ফাইট এন্ড ফাইনালি দেখতে পাচ্ছি DRG এন্ড FX দুটি টিমেরই একটি করে প্লেয়ার দুটি প্লেয়ার FX থেকে ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি। এখানে মুহূর্তের মধ্যে কোন টিমটি এখান থেকে সিকিউর করবে এন্ড কোন টিমটি এখান থেকে কোন টিমকে ওয়াইপ আউট করবে এটাই দেখার পালা। দুটি টিমের কিন্তু একদম ক্র্যাশ ফাইট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এন্ড DRG টিমের কিন্তু একটি প্লেয়ার মেবি এখান থেকে ব্যাক করার চেষ্টায় আছে। দুটি প্লেয়ারই কিন্তু আলাদা করে চলে গিয়েছেন, তিনটি প্লেয়ার স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে। এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি FX এন্ড DRG দুটি টিমই কিন্তু অস্থির লেভেলের ফাইট হয়ে যাচ্ছে। FX টিম কিন্তু গ্যানেট চার্জ করতেছে। ও মাই গড, হোয়াট এ গ্যানেট থ্রো, মানে মাইন্ড ব্লোয়িং। এরা কত সুন্দর গ্যানেট থ্রো করে, এদেরকে গ্যানেটার বলে, গ্যানেট। এন্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছি এখন কিন্তু খুবই ক্র্যাশ ফাইট হবে, কারণ যেহেতু জোন সার্কেলটা ছোট হয়ে গিয়েছে প্রতিটা স্কোয়াডে কিন্তু রয়েছে, এখানে কোনো স্কোয়াডের কিন্তু ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি না। এখন পর্যন্ত কোনো স্কোয়াডে কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়নি। আর EWC টিমের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতেই পাচ্ছি তারাও মোটামুটি ভালো একটি পর্যায়ে রয়েছে। আর 5টি কিলের মাধ্যমে ভালো একটি পর্যায়ে রয়েছে, সেফ জোনে রয়েছে তারা। এখন এখানে তো একটা ক্র্যাশ ফাইট হবেই, তাদের পিছন থেকে কোনো না কোনো একটি দল এসে তাদেরকে ফাইট করবেই। বাট আই ডোন্ট নো আজকের ম্যাচে কোন টিমটা টপ 1 হবে এন্ড কালকে কারা ফাইনাল খেলবে এটা আজকেই বোঝা যাবে। সো গাইস যারা ভাই ব্রাদার যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি গাইস, সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। লো স্ট্রিম ইয়েস লো স্ট্রিম মোটামুটি পারফরম্যান্স অনেকটাই ভালো, তারা 41 পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত টপ 6 এ রয়েছে এন্ড টপ 1 এ রয়েছে EWC টিম, CXK টিম রয়েছে টপ 2 তে এন্ড R7 টিমটি রয়েছে টপ 3 তে, RRQ টিমটি রয়েছে টপ 4 এ এন্ড পেইন টিমটি রয়েছে টপ 5 এ। টপ 6 এ রয়েছে লো স্ট্রিম, আমাদের লো স্ট্রিম কাঙ্ক্ষিত লো স্ট্রিম রয়েছে টপ 6 এ। টপ 7 এ রয়েছে ফ্যালকন টিম। এন্ড গাইস অস্থির একটা ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি, R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি অস্থির লেভেল একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি এখানে EWC টিমের সাথে অস্থির লেভেল একটি ফাইট এন্ড R7 টিম যেন কোনোভাবেই থামছে না, সামনে যাকেই দেখছে তাকেই উড়াদুরা পিটাচ্ছে। এন্ড ফাইনালি #12 এ EWC টিমকে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি আমরা
তারা মোটামুটি বেশ ভালোই খেলেছিল গত ম্যাচগুলোতে, কিন্তু দুটি ম্যাচ যাবত তাদের গেম প্লে পারফরমেন্স একটু খারাপই দেখতে পাচ্ছি। তারা কিন্তু ####12 এই ওয়াইপ আউট হয়ে গেছেন। লোজ টিমের সাথে একটু ফাইট দেখতে পাচ্ছি, লোজ টিম ভার্সেস এফএক্স টিম। এই দুটি টিমের ভিতরে কোন টিম আজকে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, কোন টিম ভালো করবে? অ্যান্ড ডিআরজি টিমও কিন্তু পিছনে চলে আসছে। লোজ টিমের অবস্থা একদমই খারাপ করে দিয়েছে, ম্যান পাওয়ার দুটি হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছেন। ফাইনালি আরো একজনকে নক করে ফেলা হয়েছে, একজন লোজ টিমের একটি প্লেয়ার এলাইভ রয়েছে। এখন লোজ টিম কি এখানে পারবে নাকি এইখানেই ধসে পড়বে, এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে, এটাই দেখার পালা। এখানে 3টি স্কোয়াডের একটি ঘরের ভিতরে ক্র্যাশ ফাইট আমরা গ্যাস দেখতে পেলাম। গ্যাস অবশ্যই এখানে লোজ টিম কিন্তু আর ভাই মানে বেঁচে থাকার কোনো ওয়ে নেই দেখতে পাচ্ছি। লোজ টিমকে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ করা হয়েছে। অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট ওয়ান লোজ টিমের একটি প্লেয়ার একে তো নো দেখতে পাচ্ছি। ভিআইটি টিমকে কিন্তু #11 হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। লোজ টিম #10 কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেল। এন্ড গাইস এখন পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে আর 7 টিমটি কিন্তু এখনো দুর্দান্ত খেলে যাচ্ছে। বিআরইউ থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ারকে নকডাউন করা হয়েছে এন্ড আবারই রাশ করে দেওয়া হয়েছে অ্যাঞ্জেল টিম থেকে। অ্যাঞ্জেল টিমের একটি প্লেয়ারকে ডাউন দেখতে পাচ্ছি, অ্যাঞ্জেল থেকে একটি প্লেয়ারকে ডাউন দেখতে পাচ্ছি, বিআরইউ থেকে একটি প্লেয়ারকে ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি। এখন এখান থেকে কোন টিম কামব্যাক করবে, কোন টিমকে ওয়াইপ আউট করবে? এখানে দেখতে পাচ্ছি বিআরইউ এর অবস্থা খুবই খারাপ, একজন প্লেয়ার বেঁচে ছিল এন্ড ফাইনালি ওয়াইপ আউট। এন্ড #9 দেখতে পাচ্ছি পেইন গেমিং স্কোয়াডটি ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। #8 বিআরইউ টিমটি ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে, গ্যাস দেখতেই পেলাম। এন্ড গ্যাস এখন পর্যন্ত কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে ফ্যালকন টিমটি, তাদের একটি ম্যান পাওয়ার লুজ আছে এন্ড দুটি ম্যান পাওয়ার লুজ আছে আর একটি ম্যান পাওয়ার। তো এদিক থেকে RRQ গাইস দুর্দান্ত গেম প্লে দেখাচ্ছে, তাদের কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে এন্ড স্ট্রংলি লুট এন্ড স্ট্রংলি প্রবাবিলিটি রয়েছে তাদের ম্যাচটি উইন হওয়ার, আজকের ম্যাচটি ভুয়া করার কিন্তু স্ট্রংলি প্রবাবিলিটি রয়েছে তিনটি টিমের কাছে, RRQ, CXK আর 7 তিনটি এন্ড AGL 3টি টিমের 4টি টিমের ভিতরে যে কোনো একটি টিম আজকের ম্যাচটি ভুয়া সিকিউর করবে। ফ্যালকন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একজন এলাইভ রয়েছে এন্ড গাইস RR টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি 10টি অ্যানিমেশনের সাথে অস্থির লেভেলে ফাইট দেখতে পাচ্ছি। এফএক্স থেকে দুটি প্লেয়ার স্টিল এলাইভ রয়েছে, দুটি প্লেয়ার কি পারবে আদৌ আরেকটু পজিশন এগিয়ে নিয়ে আসতে? আই ডোন্ট নো, বাট RRQ কিন্তু কোন অংশে কম না। ও মাই গড, ফ্যালকন টিমকে #7 কিন্তু হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি গাইস। এটা হারিয়ে যাওয়ার কথাই, যাদের নামও জানতাম না, যারা গত ম্যাচগুলোতে ভালো করেছিল আজকে সেই টিমগুলো কিন্তু খুবই খারাপ পারফরমেন্স করতেছে। কালকে ফাইনালে কারা টিম অফ দ্য ম্যাচ হবে আই ডোন্ট নো, কালকে কারা ফাইনালে উইন হবে, কারা ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হবে, এটাই গাইস আমরা আগামীকাল স্ট্রিমে দেখবো। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন গাইস। দেখতে পাচ্ছি এজেল টিম থেকে 3টি প্লেয়ারকে ডাউন এন্ড ফাইনালি এদিক থেকে থার্ড পার্টি সুযোগ কিন্তু নিচ্ছে এফএক্স টিমটি, অস্থির লেভেলের থার্ড পার্টি সুযোগ নিয়ে যাচ্ছে। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত স্টিল ফুল স্কোয়াড এলাইভ রয়েছে R7 থেকে। R7 টিমটিকে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না, আমার সেই কাঙ্ক্ষিত সাপোর্ট টিমই হচ্ছে R7 টিম, যে টিম এখন পর্যন্ত ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে। এই টিমটা আমার মনে হচ্ছে আজকের ম্যাচটা ভুয়া সিকিউর করবে। R7 টিমটি 13টি অ্যানিমেশনের সাথে অস্থির লেভেলে প্রেডিকশন এন্ড রাশ এন্ড সব দিক থেকে পারফেক্ট একটি পজিশনে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি R7 টিমটা। R7 এখনো ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে, তারা কিন্তু খুবই সিকিউর ভাবে, খুবই সেন্সিটিভ ভাবে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কি হবে আজকের এই ম্যাচের ভুয়া, কে হবে টিম অফ দ্য ম্যাচ আজকের, তো দেখার পালা এটাই। এন্ড এফএক্স টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে, তারা কিন্তু খুবই সতর্কতার সাথে খুবই হোল্ড করে বসে এখান থেকে। ও মাই গড, হোয়াট এ শট! এনজিএল টিমকে কিন্তু মুহূর্তের ভিতর ওয়াইপ আউট করতে দিল। এন্ড গাইস এফএক্স টিমের সাথে একটি R7 টিমের ফাইট দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, এইখানে R7 টিমের সামনে কোনো প্লেয়ারই দাঁড়াতে পারছে না, তারা কিন্তু 16টি কিলের সাথে কিন্তু আজকের ম্যাচের ভুয়াটা সিকিউর করে নেবে। 17টা কিলের সাথে 17টা অ্যানিমেশন নিয়ে আজকের ম্যাচের ভুয়া goes to R7 টিম। ও মাই গড, হোয়াট এ শট, মাইন্ড ব্লোয়িং। তারা কিন্তু অলরেডি দুটি ম্যাচে আজকে ভুয়া সিকিউর করেছে সেই R7 টিমটি। আমি যাদের কথা আগেও বলেছি, যাদের কিল রেট, একুরেন্সি এন্ড সেন্সিটিভিটি কোনো অংশেই তারা কম নয়, তারা কিন্তু অনেক ভালো গেম প্লে দেখাচ্ছে আজকে। এন্ড আজকের ম্যাচের দ্বিতীয় ভুয়াটাও তারা সিকিউর করে নিল। টোটাল দুটো ভুয়া কিন্তু তাদের কিলের খাতায় যুক্ত হয়ে গেল। এন্ড কিল পজিশন থেকে শুরু করে প্লাস পজিশন, পয়েন্ট পজিশন সবকিছু থেকে তারা আজকে এগিয়ে থাকবে। My God, seriously mind blowing, brother, and may God bless you. Cheer for R7. আচ্ছা, যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। কালকে কিন্তু ইনশাআল্লাহ
ফাইনাল ম্যাচ হবে, তো সকলে কিন্তু ফাইনাল ম্যাচে চলে আসবেন। কালকে কিন্তু ফাইনাল ম্যাচ হবে। যারা যারা স্ট্রিম মানে ফুল দেখেছেন এই পর্যন্ত, মানে ফুল টিমের খেলাগুলো দেখেছেন, প্রতিটা টিমের খেলা দেখেছেন, কালকে ফাইনাল ম্যাচে দেখবেন যে কারা টিম অফ দ্য ম্যাচ হতে পারে, কারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, কারা ভুয়াটা নিতে পারে, কারা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট নিয়ে টপ 1 হতে পারে। এটা কিন্তু আমরা আগামীকালই দেখতে পারবো। এন্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছি আর লাস্টে আরেকটি ম্যাচ কিন্তু আছে, অবশ্যই আপনারা লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন। আরো একটি ম্যাচ কিন্তু রয়েছে, এখনই কিন্তু শেষ না, আরো একটি ম্যাচ রয়েছে। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। ওকে গাইস, আমাদের রিয়াকশন কিন্তু মোটামুটি 1500-র কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। যারা যারা এখনো রিয়াকশন কমপ্লিট করেনি সকলে রিয়াকশন কমপ্লিট করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক লাভ ফ্রম গেমিং হাসিব। EWC 2025, they performed quite well on the knockout stage and they are performing. আর গাইস কে কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ভাই ফাইনাল কয়টা টিম খেলবে? ফাইনাল খেলবে 12টি টিম খেলবে কালকে ফাইনাল। কালকে 6:30টার দিকে শুরু হবে, সকলে চলে আসবেন। 6:30টার দিকে 7টার দিকে ম্যাচ শুরু হবে, 6:30টা থেকে স্ট্রিম শুরু হবে এন্ড 7টার দিকে ম্যাচ শুরু হবে। তো সকলেই 7টার দিকে সকলে ফ্রি থাকবেন এন্ড কালকে আমরা দেখব যে কোন টিমটি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন টিমটি আমরা কালকেই খুঁজে পাবো। আই ডোন্ট নো গাইস কোন টিমটি চ্যাম্পিয়ন হবে। তো যারা যারা গেছে এখন স্ট্রিমে লাইক করি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। সিলেট থেকে টেকলা ব্রাদার, জুয়েল ভাই সিলেট থেকে দেখতেছে টেকলা ব্রাদার, মুজাহিদ ভাই কিশোরগঞ্জ থেকে টেকলা ব্রাদার, রাব্বি ভাই দেখতেছে চাঁদপুর জেলা থেকে টেকলা ব্রাদার। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। আরো একটি ম্যাচ কিন্তু অবশিষ্ট আছে, আরো একটি ম্যাচে দেখা যাক ফলাফল কি হয় এন্ড ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ পয়েন্ট রাশে কারা উইন হয়। গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এইখানে প্রথম ম্যাচে উইন হয়েছিল এবোস টিম, সরি ফ্যালকন টিম। দ্বিতীয় ম্যাচ সিএক্সকে, তৃতীয় ম্যাচ উইন হয়েছিল R7, চতুর্থ ম্যাচ উইন হয়েছিল এফএক্স টিম এন্ড পঞ্চম ম্যাচ আবারই সেই R7 টিম। তার মানে গাইস এখানে টোটাল 5টি ম্যাচের ভিতরে 2টি ম্যাচই কিন্তু ভুয়া নিয়েছে R7 টিম, মোবাইল স্টার 7। বাট আগামীকাল কারা চ্যাম্পিয়ন হবে এরকম যদি আগামীকাল খেলতে থাকে, আমি তো গাইস আপনাদের আগেই বলেছি যে R7 টিমটা কিন্তু কিলের রাজা বলা হয় এদের। এরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ কিল করতে পারে এবং 4 ভার্সেস 4 ক্র্যাশ এদের কোনো ব্যাপারই না, খুব ইজিলিতেই হ্যান্ডেল করতে পারে। বাট আজকে ফ্যালকন টিম এন্ড ইবুস টিম প্রথম অবস্থা একটু ভালোই ছিল, বাট এখন একটু এদের পজিশনটা খারাপ দেখা যাচ্ছে। ওকে নাইম ভাই দেখতেছে ফেনী জেলা থেকে টেকলা ব্রাদার, টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব কমিউনিটি। আরে ভাই বাংলাদেশ কয় নাম্বারে ওইটা বলেন ভাই, বাংলাদেশ কোনো নাম্বারেই নেই, বাংলাদেশ তো গতকালকেই বাদ পড়েছে। উসমান ভাই দেখতেছে গাজীপুর ঢাকা থেকে টেকলা ব্রাদার, টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব কমিউনিটি। জাবেদ ভাই কুমিল্লা থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে কে কোথা থেকে দেখছি আর সকলের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। কুমিল্লা থেকে দেখতেছে জাবেদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ। রেজাউল ভাই গাজীপুর থেকে, মোল্লা ভাই দেখতেছে নড়াইল থেকে টেকলা ব্রাদার এন্ড ফরিদপুর থেকে CR7 দেখতেছে ফরিদপুর থেকে। হাউ আর ইউ? ইয়েস ব্রাদার আই এম ফাইন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? ভাই অনেক বড় বিক্রম মানে কি ভাই অনেক বড় ফ্যান? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই টেকলা ব্রাদার। এন্ড আর কে কোথা থেকে দেখছেন সকলে কমেন্টস করে জানান। রাজু ভাই দেখতেছে ঢাকা মিরপুর থেকে। ঢাকা মিরপুর কোথায় থাকেন? আমিও তো ঢাকা মিরপুরেই থাকি। আমি ফেনী থেকে রাকিবুল ভাই টেকলা ব্রাদার। মুরসালিন ভাই হাজিপুর থেকে জয় বাংলা, SM সাগর জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু না জয় RHK। আগে তো সবাই বলতো যে জয় বঙ্গবন্ধু, বাট এখন তো বঙ্গবন্ধুর নামই নেই দেশে। আচ্ছা গাইস না থাকে রাজনীতিবিদ এখন কথা নাই বলি। সৌদি আরব থেকে দেখতেছি আরিয়ান আহমেদ ভাই টেকলা ব্রাদার, টেকলা ফ্রম বাংলাদেশ। সৌদি আরব থেকে দেখছেন, আপনি কি এখনো জাননি? আপনি কি EWC তে এখনো জানি? ওকে গাইস আমরা দেখতেই পাচ্ছি ওভারঅল স্ট্যান্ডিং আজকে মুভি স্টার আর 7 টিম কিন্তু 29 স্কোর করেছে, আর কিউ দেখতে পাচ্ছি 17 স্কোর করেছে। ফেকজু টিম কিন্তু 14 স্কোর করেছে। কোর মেমোরি স্পোর্টস 14, ড্রাগন স্পোর্টস করেছে 13 কিল, এঞ্জেল 13 এন্ড পেইন গেমিং 6 পয়েন্ট করেছে। বুড়িরাম টিম করেছে 6 পয়েন্ট করেছে এন্ড লোজ 5 পয়েন্ট।
টিম ইবুস টিমই খুবই খারাপ করেছে, মাত্র 1 পয়েন্ট করেছিল। গেমিং টাঙ্গাইল থেকে, টেকলাপ উত্তরা থেকে, তাজফিজ শাহাব ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? মুরসালিন হাজিপুর থেকে টেকলাপ, গেমিং টাঙ্গাইল থেকে টেকলাপ ভাই, ধানমন্ডি থেকে দেখতেছি, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ধানমন্ডি কোথায় থাকেন? আমিও ধানমন্ডি আগে ছিলাম, আমি ধানমন্ডি 32-এ ছিলাম আগে, বাট এখন মিরপুরে থাকি। ভাইকেল কি আছেন? ভাই জি ভাই বলেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দেখতেছে, পল্লী গেমার টিভি টেকলাপ, আহাদি মন সিলেট থেকে। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি, আমাদের পরবর্তী ম্যাচ খুব শীঘ্রই স্টার্ট হয়ে যাবে। লাস্ট ম্যাচ এন্ড লাস্ট ফলাফল দেখার জন্য হলো সকল স্ট্রিমে লাইক করে ওয়েট করতে থাকি। লেটস গো এন্ড বিগিন দ্য শো। Team from Latin, so it's kind of something that, I mean, we are building a different history, you know, so it's good to see. I'm really happy for them, but also for Fluxo too. And well, let's see what will happen in the next match, because I think Dragons maybe try to get the landing spots from Fluxo. I'm not really sure if they will be able to do it today, but I know that they were trying yesterday and also, no, not yesterday, but during the knockout stage. Yeah. I mean, we've got Solara coming up next, so we don't know what's in this bag, do we? All right, so as we do get ready for our final map of the day, just a quick checkup on the overall rankings for the status of Point Rush, because the whole point of today, pun definitely intended, is to rank as high as possible, because you want your head start points going into Champion Rush tomorrow. And I mean, Gideon, have a look up top. R7, who would have suspected? Yeah, if you're not getting a lot of eliminations, you're looking for those placement points. And Movistar R7 really have found the balance here coming into this point rush. Same can be said about Core Memory X KOG, but I think, we start looking at the other teams who had a really great start at the beginning of today. Falcons, Pain Gaming, Lost as well. And then we look at some familiar faces, obviously favorites, not doing too well. Team Vitality now pushed down to 12. Bit of a bummer, but I'm more worried for Buriram United Esports here, because again, it really feels like they have no gas in the tank left. Something is clearly not going in their way. Yeah, definitely. I mean, after doing so well a little bit too well in the first map, and then failing, and then getting second place in Kalahari, and then failing again. Nextera, another, I would say, not so big a game for Buriram United. So I guess there's a lot of chances that could have been taken, but I guess it's a pressure as well of those more hungrier teams that we are seeing all throughout. All right, so we're going to do the S&B head-to-head on the panel today. So how this is going to work is we are going to pick our top 2 teams that could potentially end the day at the top of the leaderboard. Who are we nominating for our S&B head-to-head before we go into Solara? I'm gonna say Core Memory X KOG. I like the stability that they're coming in, right? They're always making it within top 5, top 4, and I think obviously Nextera might just be a little bit of an exception this time round. But coming into Solara, I feel like this is the break point for a majority of these teams. If they can get a high elimination game, the placement points might be a little difficult this time round, but knowing how Core Memory plays, this might actually be suitable for them, knowing that everybody else is a little more desperate for the points. So who's going to be the partner for Core Memory? It's tough though, because when I'm looking at Solara, the result that we have, I'm seeing Falcons, Loss, Vitality, and Pain. And now that's not a head-to-head. That's like a limb-to-limb. But the thing is, I'm looking at the current standings, and none of them are at the top. So I guess I have to join the bandwagon. Join the bandwagon. I'm going to go for Movistar R7. What? What? Dare you? How dare you bait me like that? You guys don't even see the shock on my face. My goodness, Raja, do you agree with the head-to-head? Yeah, you just steal my opinion. So yeah, You're basically, panelists. There's no stealing. R7. There's sharing. There's no stealing. Yeah. 1v2 though. Sorry, bro. We win. Just cheat it, man. Come on, man. SEA supremacy, man. Unless you clutch this. Look, anything can happen, right? It's Solara. So even though we've named 2 teams that have been performing fantastically today, we could be surprised by a completely new Booyah. So
knowing what we do know about Solara, okay, are we going to continue with this tremendously slow pace that has been plaguing all of our matches today in Free Fire? Because looking at the map, Neptune, I'm looking at you because I think you might share an opinion with me. Is it possible to even have a slow play style when there are slide rails? Yes, definitely. I mean, slow playstyle means that you don't have to go for engagement. Doesn't mean that you have to move slow, otherwise you will be hit so many times, similar to what we've seen the other teams has been. But yeah, you can always move away from engagement because of a slide rail, so it makes it quicker for you to pull away, to exit any possible engagement. But what if they end up being traps, Gideon? What if people are waiting on the other end of the slide rails? That's what I am saying. I think that Solara is one of those maps that teams really have to be pretty precautious about everything that is going on. You really have to keep your eyes on the feed to make sure that these eliminations that are coming through is also aligning with the information that you have about the initial drop spots. I think that's the biggest problem right now, because every single team who looked to early contest, these areas are very, very large. It is not a quick fight. It's never a quick fight. Drop spots. Neptune, I know you have a cheat sheet on this. I want to hear from you. What has been the most highly contested drop spot in Solara, and who currently drops there? Well, I would say in Solara, one thing that the teams have been taking so much is Windmill. I mean, at that part, not only is it on the edge, but it also have two connecting slide rails that can go to Saddle Club as well as to Delta Isle. Or you can also go in a little bit in the middle into Funfair. So it's either you drop into Windmill, or if you drop somewhere near those other stations that I mentioned, you can slide into Windmill, and that's where the engagement starts before the drop-off. So would it be safe to say that everyone's going to maybe avoid Windmill like the plague? I sure hope that's so. where the party is. I mean, it just makes sense, right? If you know where the party is and you don't want to go to the party, you go in the opposite direction. Or you could start looking for the in-between stations, right? You're looking for like smaller objectives and then quickly go onto those and then head on over into the big POIs. All right, thank you so much to my beautiful analysts. It looks like we're ready to jump into or fly into Solara. Throwing over to our wonderful classes right now. Tash Bunny and Admats, take it away. Thank you very much, Danielle. I'm going to be looking out to what Neptune said about Windmill. Regardless of everything, this is the last stand as we go into tomorrow with the head start points. Those 10 points are going to be huge for a team that's going to be able to get away with it. Right now in the lead is Movistar R7 with 83 points, 48 eliminations, a nice balance of aggression as well as placement points as well. Stable as heck, as what the panel said. But the Seikobe said about core memory. Look at that. With 36k, almost 37k total damage, you have to watch out for these teams. They like to hunt, they like to aggress, and they are definitely proactive. Alright, let's see whether or not the pacing of Nextera is carried on towards Solara as we are about to start and execute game number 6. It's from southern side of Casa Vista up until the compound in between Waterfall and Riders Club, and it looks like the circle is favoring the right now আমাদের লাস্ট ম্যাচ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গিয়েছে এন্ড লাস্ট ম্যাচে কিন্তু CX কে থেকে একটি আমরা কিল দেখতেই পাচ্ছি CX কে কিন্তু অলরেডি একটি কিল করে ফেলেছে এখন গাইস দেখা যাক এই ম্যাচের লাস্ট ভুইয়াটা কে সিকিউর করতে পারে যদি ভাই R7 এই ম্যাচে ভুইয়াটা নিয়ে নেয় তাহলে একটি রেকর্ড হয়ে যায় EWC তে 3টা ভুইয়া 6টি ম্যাচের ভিতরে 3টি ভুইয়া যদি R7 নিয়ে নেয় ও নো বলতে না বলতে R7 এর অবস্থা একদমই খারাপ হয়ে গিয়েছে এন্ড ফাইনালি হ্যাশট্যাগ 12 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে R17 ও মাই গড এটা খুবই হাস্যকর একটা বিষয় ছিল মানে ভাই এদের প্রশংসা করতেছিলাম মাত্র এর সাথে সাথে ওয়াইপ আউট নাইস ওকে গাইস ফ্যালকন টিম থেকে একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি লাস্ট ওয়ান ফ্যালকন টিমের একটি লাইভ রয়েছে এন্ড ফ্যালকন টিমকে রিকভার করে ফেলা হয়েছে হ্যাশট্যাগ 11 এ ওয়াইপ আউট হয়ে গেল আরআর টিম ফ্যালকন টিম কিন্তু মোটামুটি ভালোই কোল্যান্ড গ্যাস দেখতে পাচ্ছি ইউস টিমের সাথে ইউস টিমের CX কে একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একদম ধুলিসাৎ করে দিল ও মাই গড CX কে ডাউন লাস্ট কিলটা করেছে
ইউস টিম ফ্যালকন টিমের অবস্থা একদম খারাপ করে দিয়েছিল। যাই হোক, তাদের ব্যাকআপে কোনো প্লেয়ার ছিল, তাদেরকে রিভাইভ করা হয়েছে, আবার সাথে সাথেই কিন্তু রিকভার করে ফেলা হয়েছে। সিএক্সকে থেকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভাই এটা খুবই হাস্যকর ছিল যে আমি মাত্রই বলতেছিলাম যে একাধারে 3টা ম্যাচ ভুয়া যদি R7 নেয় তাহলে তো একটা রেকর্ড হয়ে যাবে, সাথে সাথে #12 তারা ওয়াইফ আউট। ও মাই গড, এটি ভাই হাস্যকর ছিল। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করে গেছে সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। কালকে কিন্তু আমাদের ফাইনাল হবে, গ্র্যান্ড ফাইনাল, সকলে ফাইনালে চলে আসবেন, অস্থির লেভেলের গেম প্লে হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করে গেছে সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব, অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য। বাত কালকে হয়ে গেছে, বাত কালকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, RHK কালকে বাত হয়ে গেছে। RHK টিম আছে না ভাই, RHK টিম বাত হয়ে গেছে ভাই। আমি সাপোর্টে ছিলাম R7। আচ্ছা, আপনার নামও তো দেখা যায় CR7, আপনি R7 এর সাপোর্টে ছিলেন। নাইস। আসবো অবশ্যই, কালকে চলে আসবেন। কালকে কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্র্যান্ড ফাইনালে কারা কারা খেলবে যে আল্লাহই জানে, আই ডোন্ট নো। Such discipline and patience from that HKL member. However, on the other side of the map is Lost and Dragon Esports. The Dragon Esports this time wants to aggressively knock down already, and DRG has the advantage here in the body. Take a bit more aggressive, passes by each other on the outer end. And I think there's a lot more hesitation for DRG because they don't want to just over-aggress and get pulled into the meat grinder with C-Mox in the opening part. Finds quickly the head of General. Reminds somehow taken away on the outer end here by Vitality here. But the rest of DRG is still aggressive. Breaks down the glue walls, finds the final member. But Vitality looking to join in the fight as well here. DRG barely able to recover and they pay the price as Koja, the tip of the spear, opens up. Okay, right now guys দেখতে পাচ্ছি BID থেকে 4টে নিমিশন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, and guys এখানে আরো একটি টিম কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছি লাস্ট 9 টিম রয়েছে। এবার গাইস এই ম্যাচটা কাদের হাতে যেতে পারে গাইস? এখানে দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি ফ্যালকন টিমও কিন্তু বেশ ভালো খেলছে, ইউএস টিমও ভালো খেলছে। CXK গাইস, দুটি ভুয়া কি CXK নেবে? ওর মেমোরিজ টিম কি আবার যদি ভুয়া নেয় তাহলে কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে, R7 এর মতো হয়ে যাবে। বাট আই ডোন্ট নো এই ম্যাচে কে ভুয়াটা সিকিউর করবে। ওকে, দেখতে পাচ্ছি নিচে রয়েছে কিন্তু ফ্যালকন স্কটটি রয়েছে। ফ্যালকন স্কট ভার্সেস বিআইটি টিমের একটি ফাইট আমরা এখানে দেখতে পারবো। অন্য দুই পাশ থেকে ফাইট করা হচ্ছে, দুই পাশ থেকেই কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হলো। মাই গড, এটি খুবই খারাপ ছিল। এখানে লাস্ট ওয়ানে নেমি ছিল, একটি প্লেয়ার ছিল বলেই কিন্তু খুব ইজিলিতে মেরে দিতে পারলো। এন্ড গাইস দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন টিমের আর একটি প্লেয়ার অবশিষ্ট আছে, লিমিট প্লেয়ারটি কিন্তু এখনো বেঁচে আছে। এন্ড পেইন গেমিং থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি ফাইট দেখতে পাচ্ছি, অ্যাঞ্জেল একটি টিমের সাথে ফাইট দেখতে পাচ্ছি। এখন দেখা যাক এই 3টি টিমের সাথে কোন টিম, গাইস আপনি এখন 3টি টিমের মধ্যে কোন টিম সাপোর্ট করবেন? আমি এখানে তো 3টি টিম না, এখানে তো প্রতিটা টিমই দেখতেছি হাই পাওয়ারফুল টিম। বিআইটি টিমও তো 7টা কিল করে ফেলেছে দেখতেই পাচ্ছি। পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি কিল করেছে। এন্ড গাইস ইবুস টিম এখনো একটি কিল করেনি, তারা 0 কিলেই আছে। বাট খুব শীঘ্রই মনে হচ্ছে যে 2-1টা কিলের দেখা পাবে নাকি কি হবে, আই ডোন্ট নো। ইবুস টিম ভার্সেস পেইন গেমিং কিন্তু একটি ফাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইবুস টিম কিন্তু সরাসরি রাশ করে দিয়েছে পেইন গেমিং এর উপরে। এন্ড গ্যানেট কুক করা হচ্ছে, গ্যানেটে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে। এন্ড ফাইনালি ভাই একটা নক হয়ে গিয়েছেন। লাস্ট আরেকটি প্লেয়ার অনেকটাই ড্যামেজ চার্জ করা হয়েছে। লাস্ট প্লেয়ার, ও নো, গ্যানেট দিয়ে কিন্তু অনেকটাই ড্যামেজ করা হচ্ছে। বাট তারা পালানোর চেষ্টা, তারা কি এখান থেকে পালিয়ে যাবে? যদি পালিয়ে যায় তাহলে তো খুব বাজে হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা চাই যে ইবুস টিম যেন পেইন টিমের সাথে একটা অস্থির লেভেলে ফাইট আসে। পেইন টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি একটি এনিমিশনের সাথে তাদের একটি ম্যান পাওয়ার লুজ রয়েছে। তারা কি এখান থেকে কামব্যাক করতে পারবে নাকি এখানে ওয়াইপ আউট হবে? ও মাই গড, অনেকটাই ড্যামেজ করে দেওয়া হয়েছে পেইন টিমের প্লেয়ারটিকে। এখানে ইবুস টিমের ফুল স্কোয়াড রয়েছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদি শট আগে লাগিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ও নো, এটা খুবই বাজে ছিল। ইবুস টিমের একটি প্লেয়ারকে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। কপি, এখানে পেইন টিম স্কোয়াড টিম মেবি রিকভার করা হয়ে গিয়েছে। ইবুস টিমও কিন্তু রিকভার হয়ে গেল। ইবুস টিমের একটি বসে আছে ছাদের উপরে। আর পেইন টিমের প্লেয়ারগুলো কোথায়? লোস টিম এখন পর্যন্ত একটি কিল করেনি। ইবুস টিম দেখতে পাচ্ছি অলরেডি 3টি কিল করে ফেলেছে। পেইন টিমের লাস্ট ওয়ান একটি প্লেয়ার আছে, একটি প্লেয়ারকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। আর লোস টিমের দিকে যদি খেয়াল করি, এখানে দেখতে পাচ্ছি তারা এখন পর্যন্ত কোনো কিল করেনি। আর ইবুস টিম থেকে 4টে নিমিশন দেখতে পাচ্ছি।
যে পেইন টিমের সাথে ফাইটে গিয়ে তারা 3টি কিল নিয়ে নিয়েছে এন্ড লাস্ট ওয়ান আই ডোন্ট নো কোথায় গেল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেনি সকল স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। কে জিতবে আজকের ম্যাচ কে উইন হবে? ইউস টিম 4টি কিল করে ফেলেছে দেখতে পাচ্ছি, ফ্যালকন টিম 5টি কিলের মাধ্যমে এন্ড গাইস বিআইটি টিমও কিন্তু কোন অংশে কম খেলছে না। এফএক্স টিম দেখতে পাচ্ছি 2টি কিল করেছে এন্ড এখানে পেইন এন্ড অ্যাঞ্জেল টিমের একটি ফাইট দেখতে পেলাম এন্ড অ্যাঞ্জেল টিম থেকে পেইন টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু নকডাউন করে ক্লিয়ার করে দেওয়া হলো এন্ড পেইন টিমে আরেকটি প্লেয়ার অবশিষ্ট আছে এন্ড সেই প্লেয়ারটি যে কোন টিমের হাতে ধরাশয় হয় আই ডোন্ট নো, এটাই দেখবো আমরা। এজেল টিম দেখতে পাচ্ছি জোন সার্কেলের দিকে মুভ করার চেষ্টা। তাদের সামনে কি কোনো আদৌ টিম আছে? না, সামনে কোনো টিম নেই, তারা কিন্তু রিল্যাক্সে জোন সার্কেলে মুভ করে ফেলেছে দেখতেই পাচ্ছি। গাইস যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি কাইন্ডলি সকলে লাইক করে ফেলি। আমাদের রিয়াকশন কিন্তু 1500 কমপ্লিট হতে আর মাত্র 200 রিয়াকশন লাগে, তো কাইন্ডলি সকলেই স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেকলা ফ্রম গেমিং হাসিব। স্ট্রিমে যারা এখনো লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো এবং কে কোথা থেকে দেখছি এটাও কমেন্ট সেকশনে জানাবো। কে কোথা থেকে দেখছি গাইস কমেন্ট সেকশনে জানাই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। কে কোথা থেকে দেখছি কমেন্ট সেকশনে জানাই। এখন পর্যন্ত 9টি টিম কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। In comparison to the other point of interest in Solara, Joanna cooking the grenade, hitting no one actually. Meanwhile, Moshi hitting a lot of bullets from members of Lost. Nice dash by Rigby taking down Moshi. Buriram United Esports is now remain with only 3. Get High has to find time to recover. General and Rigby right in front around. Tries to come in closer to provide that third man backup for Team Lost. Rigby could not find anyone, but Wasana was found by General. Wasana running back. General knowing that they are nearby. They entered the house, could not get away from Lost. General sticking his bullet on towards Wasana, but it looks like Wasana took General down. Get High together with Rauna. Get High is on the ground, but Wasana with the revenge. 5 HP, but nah. Lost is the winner. Buriram United Esports at 9th place. And this is heartbreaking, honestly, because Buriram United Esports were the ones with the advantage. It was just one player jumping around, being a bit more slippery. It felt like Buriram United Esports sort of just got a bit more overwhelmed, perhaps overheated here, as they got a bit more greedy when it comes to those points, and they were severely punished for it as well. Now, in terms of rotations, a lot of teams coming from southern side, looking at Pain, looking at EVOS Divide. Let's take a bit about core memory here. Whatever core memory right smack in that in the middle of the circle. ওকে গাইস, আপনারা ইংলিশ কথা বুঝবেন না, আমি বাংলাই বলি। এরা কি বলতেছে? বাংলায় বলতেছে যে এখানে অ্যাঞ্জেল টিম আর ফ্যালকন টিমের ফাইট হচ্ছে। অ্যাঞ্জেল টিম এন্ড ফ্যালকন টিমের ফাইটে গাইস এখান থেকে কোন টিমটি কামব্যাক করবে এটাই দেখার পালা। ওকে গাইস, অ্যাঞ্জেল টিম এন্ড ফ্যালকন টিম দুটি কিন্তু দুর্দান্ত টিম। এখন দেখা যাক এখান থেকে কোন টিমটি ফাইট করে। গাইস আমার একটা কল আসছে। He looks like Chino tries to use the monster truck. However, bullets came out instead. Dew goes down as well. It's going to be a very close game between AGAL and Falcon. Peter bring around the Rosie together with Cypher using the glue wall that is being made by AGAL. Cypher takes Peter, but at the same time limits. Provide that long range backup, taking down Peter. However, Cypher managed to get back to his feet, so it's only limit left here for Team Falcons. A good execution done here by AGAL. They might want to leave limit to himself. It's better off AGAL find all the resources nearby, all the bounty that they have made in order to find enough coins, enough resources to revive back his fallen teammates. Meanwhile, for Falcon, limit is on the bad end of the stick as Motavia found him all alone. AW at the end, but nah man, your head is just too big for me. There goes Motavia. Pain Gaming lost one member, but Limit
has to fight with the zone. I'm not so sure whether or not he has, he has enough mechanics to do this. He has 7, so he's fine. It's just that the mission for him to revive on fire Peter and Kiroro is superbly hard. Not going to be the easiest as well, but Falcons have done a phenomenal job so far already. They've already survived this long, and most importantly, eliminations. But he's slowly but surely making sure that he's going to be able to steal away some extra points if he were to go down here. But that point stolen away here by Rasha, denying him the 1 extra point, and Limit must be so frustrated right now. I know I would be, as Limit makes his way into the circle. Not even a close by area for him to go for a revive as well. Not the easiest situation with Vitality coming in front, and Vitality is on fire. This is rough, and he does eventually get eliminated to that zone. Yeah, there you go. Falcons 7th place. I would like to say that the zone to me looks so nice. It ends inside Riders Club at the main building. So now we're looking at Rasha got caught by Kuga with his wood backup, but yep, Core Memory took down Sci-Fi so easy, so clean. So EGAL 6th place. Evos Kochil managed to actually get back Rasha up to his feet, but Core Memory is hunting. Okay, we're back. All right, good. Cougar tries to go for the push. Skylar nicely put by Zed. Exposing Kochil. Goes down Kochil. Now it's only Rasha all alone. Will the Wonder Kid go for the plus? Nah, man. There you go. Core Memory takes down Evos Divine. But at the same time, Vitality is disturbing the pathing that is trying to be took by Core Memory. Fly goes Dawn. ZS1 is still waiting outside of the zone together with Kuga. That is safe. Kuga, will he be the same? Yup, safe as well. Vitality missed the opportunity to get Core Memory, but at the same time lost. Nice grenade with that Alvaro cluster, but sadly could not hit all 3 members of Core Memory's KOG. Pin Gaming is just so scattered right now from around different areas. My question is whether or not they're going to be able to just rally and play off each other here, because they're just so far away. And I think Noda X also sort of shares that sentiment, so he's just rotating a little bit more closer with his teammates here. So, positions all noted, so everyone out in the open. If anything, right now, my question is how exactly Lost is going to try and make their way into the circle. They do have a bit of space to work with for Pain juking that way রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি 4টি টিম রয়েছে। 4টি টিমের ভিতরে কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের ভুয়া। গাইস, আমি তো লুজ টিমকে সাপোর্ট করতে বলবোই না, আমি কিন্তু লুজ টিমের সাপোর্টার। আপনি কোন টিমের সাপোর্টার অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। দেখতেই পাচ্ছি বিআইটি টিমে কিন্তু রয়েছে 12টি অ্যানিমেশন। ও মাই গড। এন্ড গাইস, লুজ টিম রয়েছে এক সাইডে। মেবি এই টিমটা বিআইটি টিমই ভুয়াটা নিতে পারে। যদি বিআইটি টিম ভুয়াটা নিয়ে নেয় তাহলে তো এদের ভুয়া দরকার আছে, এদের একটু পয়েন্ট একটু কমই আছে। বাট আমি সাপোর্ট করবো লোস টিমকে। লোস টিম কিন্তু অসাধারণ গেম প্লে দেখাচ্ছে, তাদের গেম প্লে অ্যান্ড প্রেডিকশনটা জোস দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড গাইস, এখানে 4টি টিমের ভিতরে কোন টিমটি করবে আজকের ম্যাচের ভুই, আপনাদের প্রেডিকশনটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। লোস টিম সাপোর্ট আমি করব, আমার পক্ষ থেকে আমি লোস টিমকে সাপোর্ট করে যাব। আর যদিও তাদের এই ম্যাচে তেমন কিল নেই, বাট তারা কিন্তু বেশ ভালো একটি পজিশনে রয়েছে। তারা চাইলে কিন্তু এই ম্যাচটা ভুইয়া ইজিলিতেই করতে পারে। তো দেখা যাক কি করতে পারে, কোন টিম ভুয়া নিতে পারে। ও মাই গড, 2টা হোয়াট দা ফুচকা ম্যান। একটা গ্যানেট দিয়ে 2টি প্লেয়ারকে ডাউন। এখানে প্লেয়ার ছিল, দাঁড়িয়ে ছিল, গ্যানেট দিয়ে ওয়াইপ আউট করে দিল। ও মাই গড। ওকে গাইস, লাস্টে 3 টিম রয়েছে। 3 টিমের 2টি প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। বিআইটি টিম থেকে দেখতে পাচ্ছি বিআইটি টিমের কাছে রয়েছে 16টি অ্যানিমেশন। 16টি অ্যানিমেশনের সাথে গ্যাস 3টি স্কট স্টিল অ্যালাইভ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। এবার বিআইটি টিম ভার্সেস লোস টিমের একটি ফাইট আমরা দেখতেই পারবো। দেখা যাক এখানে কোন টিমটি আজকের ম্যাচে ভয় করে। দেখতে পাচ্ছি সিএক্সকে কিন্তু একটি প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে। এন্ড ফাইনালি ওয়াইপ আউট ফ্রম বিআইটি টিম। বিআইটি টিম থেকে কিন্তু সিএক্সকে টিমকে কিন্তু ওয়াইপ আউট করে দেওয়া হয়েছে। এন্ড দেখতেই পাচ্ছি এখানে গ্যানের চার্জ করা হয়েছে, এন্ড গ্যানের থেকে কিন্তু নকডাউন করা হয়েছে। লোস টিমের একটি প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। উপর থেকে স্নাইপারের সাহায্যে কিন্তু 2টি প্লেয়ারকেই কিন্তু নকডাউন করে ফেলা হয়েছে। স্নাইপার প্লেয়ারটা কিন্তু উপর থেকে অনেক সুন্দর ব্যাকআপ দিচ্ছিল। এন্ড ফাইনালি লোস টিম থেকে আরো একটি নকডাউন দেখতে পাচ্ছি। এন্ড ফাইনালি ভুইয়া গোস টু বিআইটি টিম। ও মাই গড, মাইন্ড ব্লোয়িং ভুইয়া, অস্থির লেভেল একটি ভুইয়া ছিল। What a booyah. Oh my god. লাস্ট এটা কি ছিল ভাই, দেখার মতো ছিল একদম। Oh my god. Okay guys, দেখা যাক
টোটাল ওভারঅল পয়েন্ট কত, কোন টিমের কত পয়েন্ট সকলেই দেখেন, দেখি আমরা লাস্ট পর্যন্ত। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে দেই, 1500 রিয়াকশন কমপ্লিট করে ফেলি। যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করিনি, এখনো 1500 রিয়াকশন কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়নি। যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছি ভাই, একটা লাইক দিলে আপনার কোনো সম্পত্তি থেকে সম্পত্তি লেখা হচ্ছে না ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে, একটা লাইকই তো দিয়ে দেন। 1500 লাইক কমপ্লিট করে দেন সবাই, 1500 লাইক সকলে কমপ্লিট করে দেন। যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করে নাই সকলে স্ট্রিম লাইক করে দেন। 4 ঘন্টা যাবত আপনাদের স্ট্রিম করতেছি আপনাদের সাথে, অবশ্যই একটা লাইক আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্য। তো যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করে নাই সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। আসিফ ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। রীতা আপু কমেন্টস করেছে বটলা, আমি বটলা, অবশ্যই আমি বটলা, আমি বট। ইয়েস আই নো দ্যাট। লাইক করছি, থ্যাংক ইউ রাকিবুল ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইক করার জন্য। যারা যারা এখনো করি নাই সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। টেক ক্লাব থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং ব্রাদার। স্ট্রিমে যারা যারা লাইক করেছেন তাদেরকে মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আর 100 রিয়াকশন গাইস, আর 100 লাইক হলে আমাদের 1500 লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি তারা সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলি। টেক ক্লাব ব্রাদার থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস, সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলবো। ইনসেন। যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করিনি সকলে স্ট্রিমে লাইক করে ফেলে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। গাইস আর মাত্র 100 লাইক লাগে। যারা যারা এখনো লাইক করেনি সকলে লাইক করে ফেলে। টেক ক্লাব ব্রাদার ভাই, বাংলাদেশ কি বিদায় হয়ে গেছে? হ্যাঁ তুহিন ভাই, বাংলাদেশ বিদায় হয়ে গেছে। টাটা বাই বাই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বিদায়। গাইস টাইটেলেই তো লেখা আছে বাংলাদেশ বিদায়, থাম্বনেইলেও দেওয়া আছে RHK টিম বিদায়, বাংলাদেশ বিদায়। ইনশাআল্লাহ গাইস কালকে কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনাল হবে, গ্র্যান্ড ফাইনালে ধামাকা খেলা হবে। সব টপ টিমগুলো কিন্তু কালকে গ্র্যান্ড ফাইনাল খেলবে। তো এটাই দেখবো কালকে গ্র্যান্ড ফাইনালে আমাদের কোন টিমটি উইন হয়। আমাদের RHK টিমের কাছ থেকে একটা ভুয়াও পেলাম না, একটা ভুই আশা করেছিলাম বাট পাইনি। ইনশাআল্লাহ আমাদের RHK টিম ভবিষ্যতে ভালো করবে, আশা করা যায়। সকলেই RHK টিমের জন্য দোয়া করেন, প্রে ফর RHK টিম, তারা যেন ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারে। হাই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস। যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করিনি সকল স্ট্রিম লাইক করে ফেলি। গাইস আমাদের রিয়াকশন কিন্তু আর মাত্র কিছু লাগে, 100 লাগে না। তো 1500 রিয়াকশন কমপ্লিট করে ফেলি। যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করিনি। মুভি স্টার গাইস, এটাই হচ্ছে R7 টিমের প্লেয়ার। এরা তো দুইবার ইন্টারভিউ দিল, এর আগেও তো একটাই দিয়েছিল, এবারও আবার আসছে আরেকজন। এই টিমটা দুইটা ভুয়া নিয়েছে, দিবেই তো। অনেক ভালো পারফরম্যান্স করেছে আজকে, বাট লাস্ট ম্যাচে টপ 12 এই ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছিল। এটা আনএক্সেপ্টেবল ছিল। Excelente, y quieren saber cómo te has sentido hoy y qué crees lo que te ha dado lo que necesitabas para tener un performance tan bueno hoy día. Bueno, la verdad যারা যারা এখন স্ট্রিম লাইক করেনি সকলে স্ট্রিম লাইক করে ফেলবো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক ক্লাব ফ্রম গেমিং হাসিব। অনেক অনেক ভালোবাসা গেমিং হাসিবের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য। যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন করেছেন সকলে স্ট্রিমে লাইক করে দিবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং টেক ক্লাব ফ্রম গেমিং হাসিব। And I think that's all we needed. I'm really happy with my performance today. All right. I see that. Congratulations on that. And also for us to finish our interview, I would like to know, I'm dying to know what can we expect. Thanks for watching guys. যারা যারা স্ট্রিম এখনো লাইক করেনি সকলেই, আর মাত্র 100 লাইকও লাগে না ভাই, কি করতেছেন আপনারা? সকলে লাইক করে দেন, লাইক করতে টাকা পয়সা লাগে না, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা যাবে না। Estamos súper confiados, contentos y bueno, a darlo todo mañana, todo al 100%. We are very confident and we're going to bring everything tomorrow. We're giving our 100% tomorrow.
That's what I want to hear. That's what I want to hear. Thank you so much for that. I want you guys to bring it all for tomorrow. Thank you for staying with us the whole day today. Point Rush was intense, was amazing, and we have watched great matches here. But tomorrow is the grand final. Tomorrow we're gonna watch who will compete to concrete. And that's all for today, my friends. I wait for you tomorrow and stay hyped, all right? Back to you, the studio. The stage has been set for champions, Rush and our teams. They've got one more night to formulate their plans and to figure out how they're going to claim their champion title. But what a day, ladies and gentlemen. We saw a very interesting style sort of develop over the course of Point Rush. Very slow. For some teams, very methodical. For others, they're still kind of adjusting. Now, unfortunately, the adjustment period is not over because we still have more games tomorrow, but it's with the new format. And the question is, how are some of our teams going to deal with the new format? Because not everyone is very familiar with it, right, Neptune? Yeah, definitely. I mean, most of the time, I guess it's Southeast Asia. It has been in their preseason, Southeast Asia Spring. They've done that and studied how it would work. Thus, despite of not getting into Point Rush and Grand Finals, Onyx Olympus did get a championship. But there's also potential that because of that factor, the confusion as well as the surprise that has been introduced, other teams might also want to do the same. Like what we're seeing from Movistar R7. Like, just break all the boundaries from the beginning of the day and then you reach that champion rush condition real quick. You're trying to get to the champion rush condition as soon as possible, right? But at the same time, I think that when you're looking at these teams continue to play, for some of you at home, you might expect, hey, if R7's capable of doing it, what if they eventually have a bad game and a team like Vitality right at the very end suddenly gets a Booyah to steal it away? So it gives a lot of storytelling options, but at the same time, a lot of hope for the teams, especially those who are at the bottom. Yeah, definitely. Since we're only looking at one day, similar to what we've seen earlier, if a massive game from Vitality and they were just pushed up to the number 4 spot from the bottom as quickly as that. It's just one game. And that's one thing that might happen in the Grand Finals, and also potential that it can end 4th game, because again, we have some teams who are getting 10 massive points even before Grand Final starts. But then we also have to consider we could also go to 10 days. So do they have the stamina to keep it going? I think there's no issue about stamina here, right? Because even before our professional teams, as the overall stands are being shown, they have already played a good amount of scrims. 4 in their hotel, 2 on the stage itself before you even go live onto the show. But hey, am I allowed to be smug here for a little bit? Can we please talk about the fact that core memory, number 1, core memory. All right. We got you. I guess Raja and we apologize for ganging up on you. Yeah, I apologize. But I mean, Core Memory will bring 10 points to the finals. And it's good to remember about the EWC last year that Team Falcons just did in the first match. I think it was close to 28 eliminations in the first match. So imagine doing 28 eliminations with more 10 points. So it's a bunch of points. So you need to know how to deal with that. And teams need to be kind of, worried about it, because we don't know what to expect for Core Memory in this finals. But they also had, they also have like 10 points, which is kind of you just need to do more 70, right? Yeah. Well, I mean, it's easy for us to say just do 70 points, right? We're the analysts. We're not the ones playing the game. But would it be much of an outlandish call to say after today's matches, things are just speeded up 10 times, those 28 eliminations last year? I don't think that's an impossible feat, especially for game 1 after having such a slow start and I guess to a certain degree a slow finish for the play day today as well. But let's talk about some of the teams that we are going to be expecting to do well tomorrow. And this is going to include teams that maybe didn't do too well today, because maybe they're using today to kind of get a feel of maybe where they want to drop for tomorrow, or maybe get a feel of how they actually did in a hot drop against another team. I want to hear a team from each of you. Who do you think is a top dog to look out for tomorrow?
I guess it's hard to answer that question because I think it's really open to all of them to try to get the trophy. But I don't know. I kind of feel that Indonesian teams, they usually like to play that type of format. So I don't want to believe in that, but I mean, I think EVOS probably will start like doing really good. I don't know. I think they kind revenge. Yeah. Well, so my pick for that question will be EVOS. Should it only be one? If you want to put another one, be my guest. In terms of how the format is, again, Booyah is important. Booyah probability, Falcons, and loss. I love this man when he starts speaking numbers. Go on, Romeo. Speak. Definitely. I mean, Team Falcons, they have placement potential. Like, most of the time, they are leading in placement despite of not getting any elimination. But for loss, they have a lot of elimination. But if you count the number of instances that they are in top 3, they still have a chance to get more points once they get that Booyah. So both of them are tied. And after this game, though, I would like to include Core Memory as well from... because after the 9 instances of being top 3, they're catching up. I have a bit of a hot take. I'm going to say after today, what is the most important thing in Champions Rush is how you close out the game, how you get that final Booyah. It doesn't matter if you make it into top 3 consistently if you can't close out the game. And I think R7 has shown and proven that they can close out games more confidently in top 3 scenarios than a majority of these teams. A close second, I would say, is lost, but even today we're seeing that people have really adjusted towards them. All right, looks like we're ready for our career top plays. So let's have a look at our top plays for our Point Rush stage today. Unfortunately, our matches are over, but don't worry, all these games live rent-free in our minds because we had some fantastic games, very unconventional competitive games of Free Fire. So to any audience members, to any viewers, if you missed any of the matches today, go back home and re-watch the VODs. All of the games are well worth watching because this is just a taste, a sampler of what is going to be happening in Champions Rush tomorrow. Because yes, we are it's a soft reset. Teams are still going to be coming in with some points, but at the end of the day, points are points. Man, all it takes is 1 point being ahead of the competition to crown you as champion. I just want to point to the audience's attention that what you are seeing here in Kadia's top play so far, a lot of them are just little tips and tricks, tidbits from some of the best players in the world. We saw a lot of baits happening off angles from snipers while your three members are trying to pull attention to their side to get an incredible angle. Not to mention even fake outs as well. And I think this was very evident with R7 versus EVOS during Nextera, if I remember correctly, faking sounds to bait them out into the open area. Yeah, definitely. I mean, the classic 3-1 split, as well as a 2-2 fake out, the 2-2 switcheroo, as we often call it. And again, those are the tactics that we will see even more. And because of the teams, they will not be resting. Despite of it being the end, they won't be resting because they still have plenty of time to study their opponents, make those adjustments, and we'd love to see those improvements for tomorrow. All right, folks, it looks like it is time to announce our Sony MVP of the day. Before we show it to you, though, we're going to give you a couple seconds to think. Can you guess who our MVP is? We'll reveal in 3, 2, 1. Our Sony MVP of the day is none other than Rasya from EVOS. And Gideon, this man, he's not surprised. He knows his stuff. The kid does it again, man. He's not a kid, he's a man. He is qualified. There's a reason why EVOS is, again, not only scouting, but also is trying to mold these players at a very young age to eventually be incorporated into the team as a main roster. Yeah, definitely. I mean, he is comfortable at this point, despite of being introduced to the international scene because of age, but he has 7 million followers. So that means that 7 million or a lot more has been watching him play, seeing how his game style, and he has been carrying the team overall. And hopefully it would be a team, more of a team effort, all balanced across the board. But well, it is what it is right now, and they have a chance to make the adjustment for tomorrow.
That's one of the reasons that I believe they can do like such a great job. So he's really good. We are all seeing, and you know, I think maybe the finals can be really good for him too. Well, we're going to have to see if Rasya is going to be able to carry his team on his shoulders because, unfortunately, it's not over, folks. Actually, what did I mean, unfortunately? Fortunately for us, because we get to see some more Free Fire, but tomorrow, it's a special day. It is Champions Rush here for Free Fire at EWC 25. A big thank you to my wonderful panel for sharing their knowledge of Free Fire with us. I hope you're ready for tomorrow. Sleep well, rest up, and the same thing to all of my beautiful viewers as well. I hope you guys rest up. Eat, bring your friends, call them up, have a party at your house, and make sure you watch all the Free Fire action here at EWC 25. But that's going to be it for us. Thank you so much for watching, and we'll see you all bright and early tomorrow for Champions Rush. See you, survivors! গাইস সকলকে ধন্যবাদ যারা যারা স্ট্রিমে জয়েন ছিলেন। আজকের স্ট্রিম এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীকাল কিন্তু আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে, তো সকলে চলে আসবেন গ্র্যান্ড ফাইনাল দেখার জন্য। তো কালকে গ্র্যান্ড ফাইনালে কোন টিমটি কোয়ালিফাই করবে সেটাই দেখার পালা। এখন চলেন আমরা এখন ম্যাচ খেলবো। Direct close and Free Fire.